ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి కుమార్ గారు, ఎందుకంటే ఇంట్రొడక్షన్స్ అన్ని అయ్యేటప్పటికి ఎనీవే విల్ హ్యావ్ లైక్ 8:05 8:10 అవుతుంది. ఇంట్రొడక్షన్స్ కొద్దిగా లెంతీగానే ఉన్నాయి రవి గారు, సో లెట్ us మనకి రవి గారు వీఆర్ లైవ్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండి. ఇఫ్ మనకి ముఖర్జీ గారు విల్ జాయిన్ వీ కెన్ meanwhile I'll post in the other groups and exactly yeah especially my parents వాళ్ళకి ఆ లింక్ ఉంటే it will be easy to click on that than going through Zoom, right? Yeah. అనిల్ గారు వచ్చారండి, అనిల్ అన్సూర్ గారు. I don't see his name yet అండి. ఒకసారి టెక్స్ట్ చేయగలరా కుమార్ గారు? నన్ను చేయమంటారా? చేస్తున్నారు. Already people are watching on the YouTube andi. Oh, you are checking also andi? Yeah. Good morning, good evening all. We are waiting for other members to join. We'll start the call in 5 minutes because a lot of doctors are there. We want to use their valuable time to educate our members, our community members. ముఖర్జీ గారు జాయిన్ అయ్యారండి? ఇంకా లేదు కుమార్ గారు
I'll text him. Yeah, I texted him and Ravi garu, ask him to join on Zoom అండి. నేను 3 links పెట్టా కదా, గౌకున్న దాని నుంచి ఏమైనా జాయిన్ అవుతారేమో. That will be only one way అన్నమాట. సరే, నేను పెడతాను. Yeah. sometimes Zoom updates adugutuntayanడి, so it might take a couple of minutes. That's what happened Even, last time. I had that issue now, like it asked for updates and it took me like 4 minutes to join. Just now, Kumar garu, I'm joining from the laptop. Yeah. Suddenly it asked me to, log in again. Yeah. So there might be some technical issues also. Yeah, Mukharjee garu replied అండి, just a minute అన్నారు. Yeah. Yeah. హలో అండి, కుమార్ గారు. హాయ్ ఎవరీవన్. అనిల్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వెల్కమ్. హాయ్ అండి, నమస్తే. గుడ్ Hey, Anil, how are you? Good evening. గుడ్ హోమ్ గారు. Hey Anil, good evening. We are live on the YouTube, so ఓం గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సత్యవిజయ్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఏంటి మెడలో దండేశారండి? what? What is that? It look like that. Oh. No. It took like a garden or something. No. I'm at home. Okay. డాక్టర్ రామ్ కొల్లా గారు జాయిన్ అయ్యారండి. హలో రామ్ గారు. హలో. Actually, Ravi garu and Kumar garu, can we start off with the introductions and meanwhile? Yeah, let's go ahead. Atmiya and UPASA. Yeah. Because we are live on YouTube and that's getting recorded. So, Kumar garu, who is going Go to ahead, Ravi garu, మీరు కదా Ravi garu? లేదండి, మీరు ఆత్మీయ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అనిల్ will go with UPASA and then Kumar garu will take over. No, thank you Ravi garu. First of all, good evening all, good morning all. Some of the members joining from the community, members joining from the India, US, Canada and Europe. Good afternoon, good morning, good evening all. Happy weekend. I hope everyone is having a good time. My name is Om Prakash Naka. I'm the Atmiya Immigration Director. Atmiya is a community organization for our community in the US, focusing on the wealth creation, entrepreneurship, and empowering our ideologies, educate, empower, enrich, and elevate our community, focusing on wealth creation. We have a fabric services. Atmiya offers different services through fabric. Fabric is 5F means fabric, FBARC. Fire, which is a wealth generation, wealth management. I is immigration. B is the best for wealth creation through art of entrepreneurship and real women empowerment and community affairs. So these are the services, and Atmiya has conducted a lot of sessions for every weekly. We conduct the best and fire sessions, and across the nation in the USA we conduct the different community events by inviting the experts in person and Zoom sessions. With that, I want to welcome all the guests and thank you. Back to you, Ravi garu. షూర్ అండి, థ్యాంక్స్ అండి. ఇప్పుడు అనిల్ అన్సూర్ గారు will introduce UPASA.
Okay. Sorry to interrupt you, Ravi garu. Mukherjee Sure. garu is also online, and just for your information. Oh, Sure. yeah. Welcome, Mukherjee garu. Welcome, We'll Mukherjee. Welcome, Mukherjee garu. You are on mute, Andy. Yeah, thank you, Andy. Thank you. Thanks for that. Thank you. We'll start in a bit, Andy. Welcome, Mukherjee garu. So, Yeah. Good evening, everyone, and good morning, Mukherjee garu, and everyone whoever has joined from India. We welcome you all on behalf of UPASA and Atmiya to this live Zoom call today. We are glad to have you here, Mukherjee garu, as a keynote speaker today. So basically, UPASA is a non-profit organization which has been primarily focused on actually providing health-related advices, as well as actually empowering our folks with health-related knowledge. And at the same time, on behalf of UPASA, we have done some a lot of noble, what do you say? We have executed noble programs like Udanam and also health camps back in India. At the same time, for people who are actually coming to US, who are in need of any health advice, our UPASA doctors have been of great help to everyone, and we'll continue. That is how we have been actually helping our community, both in US as well as in India. And also, we are planning new programs also on behalf of UPASA, like helping poor farmers back in India. It is a new program that we are actually going to launch. We already launched, and it's actually in progress to actually streamline. So these are some of the good initiatives which UPASA has been actually actively working on. And we welcome you to the call today. And we are looking forward for your valuable advice regarding how to take care of our health and heart. And thank you so much, Mukherjee garu. And yeah, over to you, Ravi garu. Thanks, Andy. Anil garu, Kumar garu, is your turn, Andy. Thanks so much. Kumar garu, 1 second. I want to add what top of all the doctors from community, the kind of service they did to our community during the pandemic. And, sir, it is very greatly appreciated. You are living gods. We say that God, but you are the living gods. Whenever we need any help, UPASA doctors, Atmiya doctors, they jump in and help. Doctors are busy with their busy schedule, but still they come and help the community during the pandemic time, even including if anyone want to pursue the medical education, medical advice, or any other pursuit education, doctors are ready to help. Thank you very much. Just I want to add, they have been helping so many doctors from our community. With that, Kumar garu, back to you. Yeah. Thanks so much, Andy. Thanks, Ravi garu, for making this possible. Shashank, I would like to thank you on behalf of UPASA and Atmiya. Thank you very much, Shashank. Today, it's a very great honor to invite our keynote speaker. During the pandemic, Mukherjee garu is the voice for 8.5 crore people of Andhra and Telangana. And everybody took his advice regarding the vaccinations, and as well as he has been a voice for the government as well. And he has implemented so many, in YouTube, if you just type his name, you will find a lot of videos. And it's our privilege and honor to have him here today. I would like to give a brief introduction of Dr. Mukherjee garu. He is a renowned senior interventional cardiologist with over 2 decades of experience. He completed his MBBS from Guntur Medical College, MD in General Medicine. He pursued DM Cardiology from NTR University of Health Sciences, later completed DNB. He is designated as an ASH hypertension specialist by the American Society of Hypertension. It's a great honor because very few people, cardiologists, have this kind of recognition. He developed a simple method of teaching ECG for medical students. His special interests are coronary angiography, angioplasty, radial artery access is his special interest. Now, at present, he is the Managing Director, Pulse Heart Center, Director, Pulse Heart Charitable Trust, and he is the founder
and ex-president of Indian Medical Association, Kukatpalli. With this introduction, it's again, I would say it's an honor to have him here, and a lot of people will be benefiting from this talk. And today's second speaker is Dr. Ravi Akalagaru. He is the speaker as well as the moderator of this call. He did his MBBS from Rangaraya Medical College, residency and cardiology fellowship from Howard University Hospital, Washington, DC. And then he did his MBA from SUNY Binghamton. He is board certified in internal medicine, nuclear cardiology, and cardiovascular disease. He is trained in level 2 cardiac CT MRI. He got several awards for his poster and oral presentations. He served as assistant clinical professor at Columbia University and visiting fellow at Cornell University. He's a member of American College of Cardiology, American Society of Nuclear Cardiology, American Heart Association, Texas Medical Board expert panel, and many other cardiology. He's a cardiologist at Arnott Medical Center, Elmira, New York, since 2003, and is present medical director of nuclear cardiology and cardiac rehab, and served as associate program director, cardiology fellowship program. With this, I welcome both the speakers, our keynote speaker, Dr. Mukharjee Garu, and our speaker and moderator of this call, Dr. Ravi Akalagaru. The floor is yours, Sandy Ravi Garu. Please enlighten us. And before we start, I have a question, Andy. Recently in India, a 41-year-old doctor, Gaurav Gandhi, he's just 41, and he expired, suddenly. Dr. Mukharjee Garu gave a very good video call yesterday. So is there any take from your side and Mukherjee Garu's side before we start this call, Andy? Sure, Andy. That's a good thing. Kumar Garu, first of all, thanks a lot for your kind introduction. And my take on that, we'll talk after this session, because we'll talk about the basic atherosclerosis, heart attacks, and then I'll give my take on that. And having said that, ఈ సెషన్ బేసిక్గా ఈ ఉపాసా నుంచి ఆత్మీయ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ ఒక టాపిక్ పిక్ చేసి వీఆర్ డిజైన్ దిస్ ఇన్ ఏ ప్యాటర్న్ లైక్ మాస్టర్ క్లాస్ అండి. బేసిక్గా లాస్ట్ మంత్ ఈవెంట్కి 140-150 పీపుల్ జూమ్లో అటెండ్ అయ్యారు. యూట్యూబ్ మీద దాదాపు 400 అని శశాంక్ చెప్పారు. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ 500 పీపుల్. ఈ 500-600 or whoever it is, వీళ్ళందరూ మనతో ఫాలో అయితే ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ టాపిక్. లైక్ నెక్స్ట్ మంత్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ ఆన్ ది పల్మనరీ డిసీజెస్. ఆ తర్వాత హోప్ఫుల్లీ హీమాంక్, తర్వాత న్యూరాలజీ. ఇలా ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పిక్ ఎ టాపిక్. ది పర్పస్ ఈస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్, లైక్ 12 months or 15 months అయ్యేటప్పటికి దేర్ షుడ్ బి జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆర్గన్ సిస్టమ్స్. ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు అర్జెంట్, ఎప్పుడు నాట్ అర్జెంట్, దట్స్ ది హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ 82 people లాగిన్ అయ్యారు. ఐమ్ షూర్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10-15 minutes దెల్ బి అనదర్ 50-60 people. అండ్ యూట్యూబ్ లో కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ది పర్పస్ అంటే వీళ్ళు అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ మోర్ ఇంక్లైన్ టు లెర్న్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ వాంట్ టు టేక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ దే హెల్త్. సో దట్స్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్. హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, ఇది మీ మెడికల్ డాక్టర్ని రీప్లేస్ చేసే సెషన్స్ అసలు కాదండి. ఇప్పుడు ముఖర్జీ గారు కానీ నేను కానీ ఆర్ ఎనీ డాక్టర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, పేషెంట్ని చూడకుండా వితౌట్ ఎవాల్యుయేటింగ్ కంప్లీట్లీ వీ కాంట్ మేక్ ఎనీ అడ్వైస్, ఎనీ అజంప్షన్ ఆర్ ఎనీ ఫుల్ ఎవాల్యుయేషన్. సో దయచేసి పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అవాయిడ్ చేయండి. జనరల్గా చెప్తాం, దాని ప్రకారం టు కైండ్ ఆఫ్ నర్జ్ యూ ఆర్ డైరెక్ట్ ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్. దట్స్ ది హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఈ డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే, మనం ఇది మీరు ఎలా అన్నారు కనుక ఎలా అయిందనే అది కాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది మా దృష్టిలో ఇప్పుడు జనరల్ ఆడియన్స్కి అడ్రస్ చేసేది. ఇప్పుడు ముఖర్జీ గారు కానీ మేము కానీ చెప్పేది జనరల్. ఇప్పుడు 80%-90% ఇది that follow the rule. There are 10% of the situation that won't follow the norms. సో దయచేసి గుడ్ మీద ఏకలు పీకే ప్రయత్నం చేయకుండా, ఈ పర్పస్ ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తున్నాం, ఈ ఒకేషన్ ఏంటన్నది దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఇండివిజువల్ గా ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్ఫ్రంట్, ఐఎమ్ షూర్ దిల్ బి, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సైంటిఫిక్ డిబేట్ కనుక దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోండి. హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, ఈ వేళ ఈ డిస్కషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ నేను ఒక 12-15 minutes ఇంట్రడక్షన్. ది మెయిన్ స్పీకర్ మనకి కీనోట్ స్పీకర్ ముఖర్జీ గారు ఉన్నారు. ఆయన గురించి కుమార్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కానీ
take on him was పాండమిక్ గురించి ముందు నాకు ఆయన తెలియదు పెద్దగా, ఎందుకంటే నేను చూడలేదు. కానీ పాండమిక్ టైంలో హీ గాట్ మై అటెన్షన్. ఎందుకంటే చాలా మంది తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా మంది నాలెడ్జబుల్ ఉంటారు. సో దేర్ ఆర్ 2 things. వన్, నోయింగ్ ఈజ్ వన్ థింగ్. మనకు తెలిసింది అవతల వాళ్ళకి తెలియచెప్పడం, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం అనేది దట్స్ a second thing. That's a very good art. So that's what it is. Teaching is an art antaru kada, that he has that art. So I've seen that, and I'm glad we could invite him, and he graciously accepted our invitation. And I'm looking forward to enjoy his speech and academic discussion/debate a little bit later. Welcome, Mukharjee garu. Na session ela untundante, first nenu incidents of ipudu worldwide అందరూ, ఎస్పెషలీ ఐటీ జనరల్ యంగ్స్టర్స్ లో దే లాట్ ఆఫ్ ప్యానిక్ ఫర్ ఏ గుడ్ రీజన్. ఇప్పుడు పాండమిక్ టైంలో కానీ ఆ తర్వాత కానీ టప ఈ డెత్స్ చూసినప్పుడు యంగ్స్టర్స్, ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు ఈ కుమార్ గారు చెప్పిన 41-year-old కుమార్, ఆయన గౌరవ్ గాంధీ గారు, వెరీ అన్ఫార్చునేట్. దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం. సో ఎంత ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా అవుతుంది, దానికి కారణం ఏంటి, యూజువల్గా మనం ఎలా అప్రోచ్ అవుతాం, అలా హార్ట్ అటాక్ ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం, ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం, యాంజియోప్లాస్టీ అంటే ఏంటి, చాలా బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. దాని మీద ముఖర్జీ గారు మోర్ మనల్ని ఎన్లైటన్ చేస్తారు. హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ దట్. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, ఇప్పుడు డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే ఈ వీడియోస్ కానీ ఇవి కానీ నేను చేసినవి కాదు. మన టాక్ సంబంధించి ఆ సంబంధిత వీడియోస్ తీసుకుని దాన్ని ఎడిట్ చేసి మన ప్రేక్షకులకి, జనరల్ ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యేలాగా చేసే ప్రయత్నం ఇది. So I don't take any claim of these things. So this is all obtained from the public sources. And having said that, I'll start my presentation. I need to share my screen. Can you see my screen, Shashank? No, Ravi garu. No. Okay, you need to give me the permission, I guess, to share screen. మీకు ఏమైనా ప్రాంప్ట్ వస్తుందండి? Yeah. Can you share now అండి? New share, yeah. Yes అండి, we can see your screen now. డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు, వెల్కమ్ అండి. వెల్కమ్ అండి విజయ్ కుమార్ గారు. యా హలో అండి, హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. జనరల్ డిస్క్లైమర్ అండి, మనం ముందు చెప్పిన విధంగా. రవి గారు ఆడియో మ్యూట్ అయిందండి. ఆడియో మ్యూట్ అయింది రవి గారు. Yes, seems like audio won't come out అండి when you're sharing a screen from, I mean when you're sharing ఇది slides it shares. Yeah, wow, that stinks. Yeah. Okay, that's fine. So if that is the case, ఎందుకంటే ఇందాక టెస్ట్ చేసినప్పుడు అంతా ఆడియో and I was adjusting the volume and everything. So I'll do the talking then. ఈవిడ చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది, పాల్కి శర్మ. She does a very good job. Ravi garu, still we are not able to hear, but anyway. I'll forward and I'll keep the talking, Andy. That's fine. So what she's talking about is, in Russia, there's a 40% of art-related. Okay. So ఆ వీడియోలో ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే 42% of deaths in Russia is heart-related. In India, there's 28%. In America, 20%. And she does a good, from the sources, her argument was, apart from the risk factors, there's also aging community. ఇప్పుడు 2023 ఉన్నాం కదా, by 2050, 1 in 6 people will be more than 65.
So as we get older, the risk will go up. Having said that, ఇప్పుడు ముఖర్జీ గారు మాట్లాడతారు more on that. There are two kinds of risk factors అండి for the blockage of arteries. One is modifiable, the other one is non-modifiable. Modifiable అంటే is there something we can do. Non-modifiable అంటే we can't do anything. అంటే ఏంటంటే being a male is a risk factor. Age is a big risk factor, and the family history. అంటే మనం పుట్టిన జీన్స్ ప్రకారం that gives us a risk for them. దాని అన్ఫార్చునేట్ మనం ఏం చేయలేం. ఏజ్ కూడా one way road. We are going in one direction. We can't do anything. But the real money is in the modifiable risk factors. అంటే ఏంటి? High blood pressure, diabetes, smoking, high cholesterol. ఈ 4 విషయాల్లో మాత్రం we can do a very good job. మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే. సో ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్? ఎందుకంటే ఈ most of the cases, when I say most, ఇందాక నేను అన్నట్టుగా 90% of the cases of atherosclerosis అంటే కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో we'll see how the cholesterol buildup happens. ఈ హార్ట్ పంప్ చేసినప్పుడు ఆ వెంట్రికల్ మీద మన హార్ట్ మీద ఉన్న ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి కదండి, those are the arteries that supply the heart muscle. అవి కరోనరీ ఆర్టరీస్ అంటారు. ఆ ఆర్టరీస్ లో బ్లాకేజ్ అయింది అనుకోండి, సో ఎవ్రీ బీట్ కి పంప్ చేసినప్పుడు హార్ట్ ఆల్మోస్ట్ 7 liters ఎవ్రీ మినిట్ పంప్ చేస్తుందట. Wow, 7 liters of. ఇప్పుడు ఈ అథెరోస్క్లెరోసిస్ చూడండి, కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ అవడం వల్ల స్లోగా నేరో అయిపోయింది. ఆ లోపల చూడండి ఆ ఫ్లాప్ ఆ లేచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ క్లాట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. క్లాట్ ఫామ్ అయినప్పుడు అంతే, అదంతా బ్లడ్ సెల్స్ బ్లాక్ అయిపోయి దే వోంట్ బి ఎనీ బ్లడ్ సప్లై డౌన్ స్ట్రీమ్. అప్పుడు మనకి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అనమాట. ఇది అయ్యే ముందు నెమ్మదిగా మనకి ఛాతీలో నొప్పి రావడం, ఆల్ ది సిమ్టమ్స్ విల్ హ్యాపెన్ అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ గా బ్లాక్ అయినప్పుడు ఆ ఏరియా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఆ టిష్యూ విల్ డై అనమాట. సో హార్ట్ అటాక్ అలా అవుతుంది, ఎందుకంటే మనకి యూజువల్ గా హార్ట్ మసిల్ కి 3 ఆర్టరీస్ సప్లై చేస్తాయి. ఒకటేమో ఎదురుకుండా ఉండేది LAD, రైట్ సైడ్ కి వచ్చేది రైట్ కొరినరీ ఆర్టరీ, ఆ పక్కకి వెళ్ళేది లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ. ఈ 3 మేజర్ ఆర్టరీస్ మళ్ళీ అవి డివైడ్ అవుతాయి. వాటిలో బ్లాకేజ్ అయినప్పుడు బ్లడ్ సప్లై తగ్గి దానివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి అనమాట. సో హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఏం చేస్తాం? బ్లాకేజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఛాతీలో నొప్పనో ఏదో అదర్ సిమ్టమ్స్. డాక్టర్ గారు ఈకేజీలు, బ్లడ్ టెస్ట్లు, అదర్ స్ట్రెస్ టెస్ట్, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. వన్స్ వీ ఫైండ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ, వాట్ డు వి డూ? సో ఆ బ్లాకేజ్ ని ఓపెన్ చేస్తారు. అది ఇందాక బ్లాకేజ్ చూసాం కదా, ఆ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని బెలూన్ అంటారండి. ఆ బెలూన్ పెట్టి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ కొలెస్ట్రాల్ ని పక్కకి తోస్తుంది అనమాట. దాన్ని యాంజియోప్లాస్టీ అంటారు. ఆ స్ప్రింగ్ లా ఉంది చూసారా, దాన్ని స్టెంట్ అంటారు అనమాట. ఆ స్టెంట్ as a scaffold that will support from the artery collapsing or recoiling అనమాట. Sometimes there are conditions we'll talk down the road. Too many blockages until you need bypass surgery. bypass అనేది చూసారు, పైన అయోటా నుంచి తీసుకొచ్చి బ్లాక్ ఎక్కడ ఉందో దానికి డిస్టల్ గా పెడతాం అనమాట. సో దట్ దే విల్ బి బ్లడ్ ఫ్లో. అది అయిన తర్వాత ఓకే, హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, ఆర్టరీ ఓపెన్ చేసాం, అది యాంజియోప్లాస్టిక్ అని బైపాస్ సర్జరీ కానీ చేసాం. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం? అక్కడి నుంచే రియల్ స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. టేకింగ్ ఆల్ ది రైట్ మెడికేషన్స్ అండ్ కార్డియాక్ రీహాబిలిటేషన్ అని అనమాట. అక్కడ మెడికేషన్స్ ఏంటి? యాంటీప్లేట్లెట్ మెడికేషన్, ఆస్పిరిన్ అని, ప్లావిక్స్ అని, బ్రిలియంట్ అని, లాట్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి. బీటా బ్లాకర్స్ అంటారు, ఏస్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే డూ మోర్ దెన్ వన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, నా బ్లడ్ ప్రెషర్ కో హార్ట్ రేట్ కో వాడుతున్నాను అనుకుంటారు. అలా కాదు. ఈ హార్ట్ కండిషన్స్ లో ఎవ్రీ మెడికేషన్ విల్ డూ మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షన్. సో ఆల్ దీస్ మెడికేషన్ హ్యాస్ ప్రూవెన్ టు ప్రొలాంగ్ లైఫ్ బియాండ్ డౌట్. అదే ఇంట్రొడక్షన్. సో
బేసిక్గా మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లైక్ మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏమైనా మనం చేయగలిగింది ఏం చేయొచ్చు? స్టాప్ స్మోకింగ్, బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ కొలెస్ట్రాల్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం. ఆ కొలెస్ట్రాల్ ఏ లెవెల్స్లో కంట్రోల్ చేయాలన్న దాని మీద కూడా మనం మాట్లాడతాం. ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఛాతీలో నొప్పి వచ్చి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ డయాగ్నోజ్ అయితే ఆర్టరీ ఓపెన్ చేయడం, యాంజియోప్లాస్టీ చేయొచ్చు, బైపాస్ సర్జరీ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత మెడికేషన్స్, కార్డియాక్ రీహాబ్ ఇవన్నీ కూడా ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యాండేటరీ దట్ హ్యాస్ షోన్ టు ప్రొలాంగ్ ది లైఫ్ బియాండ్ డౌట్ అన్నమాట. సో అది నా ఇంట్రొడక్షన్. నా ఫ్లోర్ ఈజ్ యోర్స్ అండి. ఐ థింక్ ఐ టుక్ much less than time I thought because there's no audio on these things. So back to you, Mukherjee garu. రవి గారు మీరు స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇచ్చేయాలేవండి. I'm okay. No, I think Shashank will give him permission kada. I'm closing this. Yeah, if you can stop sharing andi, it will automatically. No, when I share, perhaps it will stop andi. Yeah, you can see that andi. Wonderful, Ravi garu. Oh my God, this is how the whole cholesterol is formed, and blockages happens. In Mukherjee garu ayin tarvata we'll have an interesting discussion on that andi. Go ahead and Mukherjee garu. Am I audible andi? Kanabadutunda? Yes. Yes. Kanipistundemo hopefully. This chart is coming up. Need to close this chart. Yeah. Thank you very much, Ravi Aklu garu. Thank you, Kumar garu, for giving me this opportunity. And thank you everyone who has joined at this late hour or early hour, depending upon where you are. Today, I'll take you through why this heart disease is happening. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది, ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒక చిన్న బ్రీఫ్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకుంటూ మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూద్దాం. నాకు ముందు కుమార్ గారు కానీ రవి గారు చెప్పింది ఏంటంటే మనం ఎక్కువ డైడాక్టిక్ సెషన్ కాకుండా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కి ఎక్కువగా టైం కేటాయించినట్లయితే పీపుల్ విల్ బి మోర్ ఎన్లైటెండ్ అండి. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండి. విల్ గో త్రూ దట్. అండ్ దెన్ ఇన్ ది ఫ్లయర్ మాకు కొంచెం క్వశ్చన్స్ ఎక్కువే ఉన్నాయి. విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. What are the heart attacks and what are the blood vessels and then peripheral artery disease ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ చూద్దాం. మనం ముందుగా అసలు హార్ట్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న ప్రజెంటేషన్ చెప్తాను నేను. దాన్ని చూసిన తర్వాత మనం విల్ గో ఫర్దర్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్. ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్, ఐఎమ్ స్విచింగ్ బిట్వీన్ కీనోట్ అండ్ పవర్ పాయింట్. ఓకే, this is where the heart is, and basically it is somewhat in the left side and the middle. It's usually not exactly on the left side, it is in the middle and the left. That is important to remember. This is the how the circulation goes. మొత్తం అంటే మనకి ఎడం వైపు నుంచి మనకి బాడీకి అంతటికి బ్లడ్ సప్లై జరుగుతుంటుంది అయోటా ద్వారా. ఈ కింద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి, అది మనకి మేజర్ పంపింగ్ ఛాంబర్. అది బాగుంటే మన గుండె పంపింగ్ బాగున్నట్టు అనమాట. మనకి ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పేది అంతా ఆ లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ గురించి ఎలా ఉంది. రైట్ సైడ్ నుంచి బ్లడ్ రిసీవ్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తుంది, ఆక్సిజనేషన్ అయిన తర్వాత లంగ్ లో, అక్కడి నుంచి మొత్తం బాడీకి అంతటికి పంప్ అవుతుంది. సో ఈ సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూపిద్దాం అనుకున్నాను. ఇది ఇప్పుడు దాకా మనకి రవి గారు చూపించినట్టుగా ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఏమైతే ఉంటాయో గుండెకి ప్రధానంగా 3 రక్తనాళాలు ఉంటాయి. ఎడం వైపు 2 రక్తనాళాలు ఉంటాయి, కుడి వైపు 1 రక్తనాళం ఉంటుంది. ఎడం వైపు ఉన్న 2 రక్తనాళాలు ఒకే కామన్ కొమ్మ నుంచి వస్తాయి, దాన్ని లెఫ్ట్ మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీ అంటారు. ఇలా ఉన్న 3 రక్తనాళాలు గుండె పైన ప్రవహిస్తూ దాని నుంచి గుండె కండరానికి బ్లడ్ సప్లై ఇస్తాయి అన్నమాట. హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకు బ్యూటిఫుల్ గా చూపించారు మనకి రవి గారు. ఏదైతే రక్తనాళం ఉందో ఆ రక్తనాళం లోపల ఒక ప్లాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ముందు కొలెస్ట్రాల్ కంటైనింగ్ ప్లాక్. ఆ ప్లాక్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అది స్లోగా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఏదైనా టైంలో ఒకసారి కనుక ఆ ప్లాక్ పైన రప్చర్ వచ్చిందంటే ఆ రప్చర్ వలన అక్కడ రక్తం గడ్డకట్టిపోయి అక్కడ ఆ హార్ట్ అటాక్ అనేది సంభవిస్తుంది. హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటంటే మనకి గుండె కండరం డ్యామేజ్ కావటం, రక్తనాళంలో బ్లాక్ రావటం వల్ల ఆ రక్తనాళం పరిధిలో ఉన్న కండరం మొత్తం డ్యామేజ్ అవటం వలన మనకు వచ్చేది హార్ట్ అటాక్ అని. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే కొంచెం వేరు. ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత మొదటి నిమిషాల్లో గంటల్లో ఏమవుతుందంటే
సడన్ గా ఇర్రెగ్యులర్ గా గుండె కొట్టుకుని ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఆగిపోవటాన్ని కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు. హార్ట్ అటాక్ అంటే ఒక ప్లంబింగ్ ప్రాబ్లం. ఏదైతే రక్తనాళం ఉందో రక్తనాళంలో రక్తం గడ్డగట్టడం వల్ల మనకి కండరం డ్యామేజ్ అయ్యేటప్పుడు విపరీతమైన నొప్పి రావటం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి హార్ట్ మజిల్ దాన్ని మనం ఎమ్మటే ట్రీట్ చేయకపోతే వీక్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ ని హార్ట్ అటాక్ అంటారు. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఈ హార్ట్ అటాక్ రావటం వల్ల, అంటే వేరే కారణాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రధానంగా హార్ట్ అటాక్ రావటం వలన గుండె కండరం డ్యామేజ్ అవుతున్నప్పుడు గుండె కండరం ఇర్రెగ్యులర్ గా కొట్టుకొని ఆగిపోవటం అంటే ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం. హార్ట్ అటాక్ అనేది ఒక ప్లంబింగ్ ప్రాబ్లమ్, కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం. ఎందుకని చెప్తున్నాను అనేది తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఎంత కామన్ గా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అని అంటే బాగా ఎక్కువగానే హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. మన డిసీజ్ ఎవల్యూషన్ తీసుకుంటే ముందుగా మనకి పావర్టీతో కూడిన డిసీజెస్ ఉండేవి, తర్వాత పాండమిక్స్ డిసీడ్ అయ్యే డిసీజెస్ ఉండేవి, తర్వాత మనకి డీజనరేటివ్ మ్యాన్ మేడ్ డిసీజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ హార్ట్ అటాక్ లాంటివి. వెస్ట్రన్ పాపులేషన్ లో ఇవి కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే తగ్గుతూ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ క్యాన్సర్స్ లాంటివి అవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అది డిలేడ్ డీజనరేటివ్ డిసీజ్ అనమాట. అల్జీమర్స్ లాంటివి, క్యాన్సర్స్ లాంటివి ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఇండియాలో ఉండే గుండెకి సంబంధించిన జబ్బులు ఇప్పుడు బాగా పెరుగుదలలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి యాక్చువల్ గా హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇండియన్స్ కి. దానికి తోడు వెస్ట్రన్ లైఫ్ స్టైల్ మనం ఎప్పుడైతే అలవర్చుకుంటున్నామో, ఒక పక్క ఇండియన్ జీన్స్, ఒక పక్క వెస్ట్రన్ లైఫ్ స్టైల్, ఇది ఒక బ్యాడ్ కంకాక్షన్ అనమాట. దీని వలన బాగా ఎక్కువగా హార్ట్ అటాక్స్ రావడం అని వస్తుంది. మనకి వెస్ట్ తో పోల్చుకుంటే మనకి ఎర్లీగా వస్తాయి హార్ట్ అటాక్స్. ఒక 10 సంవత్సరాల ముందే వస్తాయి. వాళ్ళకి 60 దాటిన తర్వాత వస్తే మనకి 50 దాటగానే వస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకా 40కి తక్కువగా కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మల్టిపుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకి ఇండియాలో. ఎట్లా మనకి బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, కొలెస్ట్రాల్ కానీ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు నిన్ననే ల్యాన్సెట్ లో ఒక మంచి స్టడీ పబ్లిష్ చేశారు. యాక్చువల్లీ అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ ఇండియా డయాబ్ అనే స్టడీ వాళ్ళు 2 years క్రితమే కంప్లీట్ చేశారు, కానీ నిన్న ల్యాన్సెట్ లో పబ్లిష్ అయింది. దాంట్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ చాలా చాలా పెరిగిపోతోంది అని. హైపర్ టెన్షన్ కానీ, డయాబెటీస్ కానీ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఒబెసిటీ పెరుగుతోంది, మనకి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అండ్ ఇండియన్స్ కి ఇన్ జనరల్ కొంచెం సన్నగా ఉంటాయి రక్తనాళాలు. ఇప్పుడు మనకి రవి గారు వీడియోలో చూపించిన రక్తనాళం సన్నగా ఉందనుకోండి, అది మూసుకుపోవడానికి కానివ్వండి, లేకపోతే బ్లాక్ వల్ల ఇబ్బంది పడటానికి కానీ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి బ్రీఫ్ గా రవి గారు టచ్ చేశారు, నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి. నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అసలు వీటిని పట్టించుకోకూడదు మనం. ఎందుకంటే వీటిని మనం ఏం చేయలేనప్పుడు మనం ఒక స్థిత ప్రజ్ఞతతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మేల్ సెక్స్ అంటే మగవాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది, వృద్ధుల్లో ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఇండియన్స్ లో ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. జెనెటిక్ గా మనకు కొంచెం హెరిడిటరీ కావచ్చు, నాన్ హెరిడిటరీ జెనెటిక్ గా కావచ్చు. 2 రకాలుగా కూడా కొంతమందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫాదర్ టు సన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకండి. కొంత మేరకు ఎందుకు మనం రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఫ్యామిలీలో కనుక హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటే, అంటే ఫ్యామిలీలో అనేది ఎలా అనేది కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు మన ఫాదర్ కి 90 years లో హార్ట్ అటాక్ వస్తే మనకు వస్తుందని కాదు. ఫాదర్ కి కానీ, ఫస్ట్ డిగ్రీ మేల్ పేరెంట్ కి కానీ, less than 55 years లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా, మదర్ కి కానీ, ఫస్ట్ డిగ్రీ ఫిమేల్ రిలేటివ్ కానీ మనకి less than 65 years లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా మనకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నట్టు భావించాలి. మనకి జెనెటిక్ గా టెండెన్సీ ఎలా ఉందనేది ఎట్లా తెలుస్తుందంటే, మనం ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేసుకున్నా కూడా దాంట్లో కూడా మనకి ఒకవేళ ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాలియా ఉంటే ఏమన్నా తెలుస్తాయి. ఇకపోతే అది ఎందుకు తెలుసుకోవాలి నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే, అవి ఉన్నట్లయితే మనం ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాలి మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం రాకుండా చూసుకోవడానికి. మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసినట్లయితే ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది స్మోకింగ్. మనకి 100 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు కూడా వస్తాయి. మనకి వస్తుంది హార్ట్ అటాక్స్ యంగ్ ఏజ్ లో. మనకి హార్ట్ అటాక్స్ ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత చూస్తున్నాం కదా, ఇది కోవిడ్ వలన, వ్యాక్సిన్ వలన. ఇంకా మనకి బి తప్పితే వేరే ఆప్షన్ ఎవరు ఇవ్వట్లా. మీరు సోషల్ మీడియాలో డిస్కషన్ కూడా ఇదే దీంట్లో జరుగుతోంది. ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత మరణాలు ఎక్కువైపోయినాయి, దానికి కోవిడ్ కారణమా, వ్యాక్సిన్ కారణమా? సో ఇది కాదండి, ప్రధానంగా జరుగుతోంది స్మోకింగ్ వల్ల. నేను అనేక మందిని చూస్తున్నాను, యంగ్ పీపుల్ ని చనిపోవటం అనేది, హార్ట్ అటాక్స్ తో స్టెంట్స్ పట్టడం అనేది. మేము 21, 22 years కి, 18 years కి కూడా స్టెంట్స్ వేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్మోకింగ్. స్మోకర్స్ లో చాలా ఎక్కువగా హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సెలబ్రిటీస్ చనిపోయినప్పుడు మేము మాట్లాడుతుంటాం వాళ్ళ గురించి, ఎందుకు సెలబ్రిటీస్ చనిపోయారు అనేది. అలా మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి మనం కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించకూడదు ఫ్యామిలీకి అన్న విధంగా వాళ్ళ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. కానీ వాళ్ళలో చాలా మంది స్మోకర్స్ ఉంటున్నారు, అది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఇది మనం మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ప్రధానంగా స్మోకింగ్ అనే దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్మోకింగ్ తో హార్ట్ అటాక్స్ చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఒక పేషెంట్ కి డయాబెటీస్ ఉంటుందో, డయాబెటీస్ ప్లస్ స్మోకింగ్ ఉంటే ఆ హార్ట్ అటాక్ ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. బీపీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్లు వచ్చే అవకాశం 24% పెరుగుతుంది. వాళ్ళకి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం 47% పెరుగుతుంది. అయితే షుగర్కి బీపీకి ఒక వ్యత్యాసం ఏంటంటే, బీపీని కనుక మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఈ రిస్క్ కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోతుంది. అంటే 25% ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ జీరో అయిపోతుంది మీరు బీపీ కనుక కంట్రోల్ చేసుకుంటే. అలా బీపీ కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది మన లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే మీరు మెడిసిన్స్ ద్వారా అయినా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే ఒక సైలెంట్ కిల్లర్ లాంటిది బీపీ అనేది. ఎందుకంటే మీరు చెక్ చేసుకుంటే తప్ప తెలియదు. నా ఓపీలో కనీసం ప్రతిరోజు ఒక 3-4 కూర్చో ఉంటారు 160 పైన బీపీ ఉండి, హ్యాపీగా కూర్చో ఉంటారు. 200 ఉండి కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు వచ్చి, సార్ మీకు 200 ఉంది బీపీ, మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అంటే, అదేం డాక్టర్ గారు నాకు అసలు ఏం లేదు, తలనొప్పి లేదు, కళ్ళు తిరగడం లేదు, ఏమీ లేదు అని అంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు. ఎందుకంటే బీపీ చెక్ చేస్తే కానీ తెలియదు. చాలా మందికి ఏ విధమైన సిమ్టమ్స్ ఉండవు. షుగర్ ఒకటి బాగా మళ్ళీ రిస్క్ ఎక్కువ పెరిగేది. ఇది ఒక మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. షుగర్ ని మనం జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకుంటే, ఎస్పెషల్లీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తో కంట్రోల్ చేసుకున్నా, కొత్తగా వస్తున్న మెడిసిన్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ తగ్గుతుంది. మనకి షుగర్ కి బీపీకి ఉన్న వ్యత్యాసం నేను చెప్పాను కదా. బీపీ వల్ల వచ్చే రిస్క్ బీపీ కంట్రోల్ చేసుకుంటే కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతుంది. షుగర్ వల్ల వచ్చిన రిస్క్ షుగర్ ని కంప్లీట్ గా కంట్రోల్లో ఉన్నా కూడా నార్మల్ కాదు. ఎందుకంటే షుగర్ లో బేసిక్ అండర్లయింగ్ మెకానిజం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వేరేది ఉంటుంది. కాబట్టి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఎస్పెషల్లీ న్యూయర్ మెడిసిన్స్ తో కంట్రోల్ చేసుకోవటమే కాకుండా మిగతా అన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద కూడా వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా మనం కష్టపడితే గానీ షుగర్ లో ఉన్న రిస్క్ ని, హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం. సో డయాబెటీస్ చూసినట్లయితే వరల్డ్ వైడ్ ఇండియా ఎప్పుడు రెడ్ లో ఉంటుంది. ఇండియాలో బాగా ఎక్కువగా డయాబెటిక్స్ ఉంటారు. ఇన్ఫాక్ట్ హైదరాబాద్ ని డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటున్నారు. సో బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది డయాబెటీస్ అనేది. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి కార్డియోవాస్కులర్ రిస్క్ రావడానికి ఆల్మోస్ట్ డబల్ ద రిస్క్ ఉంటుంది. లింబు పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, బ్లైండ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇట్లా కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ కూడా మనం డయాబెటీస్ చూస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇంకా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లో చూసుకుంటే నెక్స్ట్ మనకి ఫుడ్ ఇంటేక్ అన్నమాట. బాగా హై క్యాలరీ ఫుడ్, హై ఫ్యాటీ, హై కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ తీసుకోవడంతో మనం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఒబేసిటీ ఒక మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఇంకొక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ చూసినట్లయితే యాపిల్, పియర్ అంటారు. అంటే సెంట్రల్ ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి, యాపిల్ టైప్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అంటే మీరు బాడీ అంతా సన్నగా ఉండి పొట్ట మాత్రం ఎక్కువ ఉందనుకోండి, హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఓవరాల్ గా స్తూపంలాగా ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి, వీళ్ళకన్నా తక్కువ ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. కానీ ఆ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ రకమైన డిస్టింక్షన్ ఉంటుంది. వేస్ట్ చూసుకోండి, మగవాళ్ళకి 94 సెంటీమీటర్స్ కానీ, ఆడవాళ్ళకి 80 సెంటీమీటర్స్ కానీ దాటింది అంటే వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. దీనివల్ల హార్ట్ రిస్క్ పెరిగిపోతుంది. మనం బిఎంఐ చూసుకోవడం చాలా తేలిక. వెయిట్ చూసుకోండి, హైట్ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్ చూసుకోండి. మీ క్యాల్కులేటర్ ఉంటుంది కదా, వెయిట్ మీరు కేజెస్ లో ఎంటర్ చేసి డివైడెడ్ బై హైట్ మీకు 1.75 ఉందనుకోండి, 1.75 కొట్టండి, మళ్ళీ డివైడ్ బై కొట్టి మళ్ళీ 1.75 కొట్టండి. కొడితే మీకు ఇమీడియట్ గా మీ బిఎంఐ ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి బిఎంఐ వచ్చిన తర్వాత అది 23 కన్నా తక్కువగా పెట్టుకోవాలి. 25 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మనం దాన్ని ఓవర్ వెయిట్ అంటాం. 30 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఒబెసిటీ అంటాం. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం. చైల్డ్హుడ్ ఒబెసిటీ బాగా ఎక్కువైపోతుంది. ఈ మధ్య ఇండియాలో కూడా ఇది విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ మన చేతులకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు 12 తర్వాత కూడా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకొని తింటున్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం జంక్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. చైల్డ్హుడ్ ఒబెసిటీ అనేది మేజర్ పాండమిక్ అవబోతోంది. దీనివల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగే అవకాశం బాగా ఎక్కువగా కనబడుతుంది. ఇకపోతే మానసిక ఒత్తిడి, గౌరవ్ గాంధీ గారి గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. బట్ బేసికల్ గా మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉంటుంది. 2 రకాల పర్సనాలిటీస్ చెప్తారు, టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ, టైప్ బి పర్సనాలిటీ అని. ఏ పర్సనాలిటీ అంటే బాగా దూకుడుగా ముందుకు ఉండాలి, మన జీవితంలో పైకి వెళ్ళాలి, పక్కన వాళ్ళకన్నా మనమే ముందు ఉండాలి అనుకునేది టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ అయితే, కొంచెం పర్వాలేదు ప్రశాంతంగా ఉండటం అనేది టైప్ బి పర్సనాలిటీ. కానీ మీరు టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ ఉండి మీరు టైప్ బి పర్సనాలిటీ లాగా బయటకు కనపడటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టైప్ డి పర్సనాలిటీ. అంటే మనకి ఉన్న ఎమోషన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా ఉండే పర్సనాలిటీ. టైప్ డి పర్సనాలిటీకి కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇకపోతే హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటే, ఛాతీ మధ్య భాగంలో ఇట్లా మధ్య భాగంలో గట్టిగా పట్టుకున్నట్టుగా కానీ, లేకపోతే నొక్కినట్టుగా కానీ, బర్నింగ్ గా కానీ, ఈ టైప్ లో మనకి
పెయిన్ కానీ లేకపోతే డిస్కంఫర్ట్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, స్వెట్టింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు పొట్టలో ఉదర భాగంలో కూడా అప్పర్ అబ్డమెన్ లో కూడా బర్నింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా సార్లు హార్ట్ అటాక్స్ మిస్ అవడానికి కారణం ఇదే. కొంచెం మంటలాగా ఉండి కొంచెం ఛాతీ కింద భాగంలో మనకి మంటలాగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం హార్ట్ ప్రాబ్లం అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది, అనుకోకుండా గ్యాస్ట్రైటిస్ అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్పు కాదు, కానీ వచ్చింది హార్ట్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎస్పెషల్లీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకు డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే నడుస్తారో నడిచినప్పుడు పెరిగే నొప్పి ఎప్పుడైనా సరే అది గుండెకి సంబంధించింది. నడిచినప్పుడు పెరిగే నొప్పి అన్నాను కదా, నడిచినప్పుడు పెరిగే మంట, నడిచినప్పుడు పెరిగే డిస్కంఫర్ట్, ఇవి కూడా మనం హార్ట్ ప్రాబ్లం కిందే మనం భావించాలి. ఎప్పుడు మనం నడుస్తుంటే వస్తుంటే అది మనం కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గా భావించాలి. మనం ఎలా దీన్ని డయాగ్నోస్ చేస్తామంటే, ముందు ఈసీజీ చేస్తాం, తర్వాత ఎకోకార్డియోగ్రామ్ అనేది టెస్ట్ చేస్తాం. ఈ వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవసరం లేదు. ఈ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి చేస్తాం. ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే, ఒకవేళ మనకి సైలెంట్ గా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనకి తెలుస్తుంది. ఒక డాక్టర్ గారు ఉండేవారు, ఆయన నాకు బాగా ఇష్టమైన డాక్టర్ గారు, సీనియర్ డాక్టర్ గారు. ఆయన ఒక హాస్పిటల్కి సిఇఓగా పనిచేస్తూ ఉండేవారు, పెద్ద హాస్పిటల్కి. ఆ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఒక కొత్త యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తే, ఆ కొత్త యూనిట్ లో ఒక ట్రెడ్మిల్ మెషిన్ పెడితే, ఆ ట్రెడ్మిల్ మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈయన చెక్ చేసుకున్నారు. ఈయన గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, ఈయన బాగా విపరీతమైన ఫిట్ మనిషి, అసలు ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేని మనిషి. ఒక్క మానసిక ఒత్తిడి మాత్రం అధికంగా ఉండేది, ఎందుకంటే పేషెంట్ అంటే ప్రాణం పెట్టేసేవాళ్ళు ఆయన. ఆయన ఒక కొత్త యూనిట్ స్టార్ట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ట్రెడ్మిల్ పైన అసలు ఎందుకు ఇది పనిచేస్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేద్దామని ఒకసారి ట్రెడ్మిల్ చేస్తే స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ కనపడింది. ఆయనకి అసలు సిమ్టమ్స్ లేవు, ఛాతీ నొప్పి లేదు, ఆయాసం లేదు, ఏమీ లేదు, ఆయనకి పెద్ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు, ఓన్లీ మానసిక ఒత్తిడి తప్ప. సో ఒక్కసారి టీఎంటీ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ ఉందని చెప్పి ఆయనకి యాంజియోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. యాంజియోగ్రామ్ చేస్తే 3 రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఉన్నాయని బైపాస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఆయన కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారు, ఏం ప్రాబ్లం కాలేదు. కానీ ట్రెడ్మిల్ కనుక ఆ రోజు ఆయన చేయకపోయి ఉంటే ఆయనకి ఏదో ఒక రోజు ప్రాబ్లం వచ్చేది, ఇబ్బంది జరిగే అవకాశం ఉండేది. కాబట్టి ఈసీజీ, 2D ఎకో అనేవి హార్ట్ అటాక్ రావడానికి ఒక అరగంట ముందు కూడా పూర్తిగా నార్మల్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఆ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ ఏదైతే మనం చేయించుకుంటామో దాంట్లో మనకి మార్పులు కనపడే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ కనపడితే మనం యాంజియోగ్రామ్ చేసుకోవడం, యాంజియోగ్రామ్ లో ఇట్లా మనం చూసినప్పుడు మనకి రక్తనాళం కనపడుతుంది. ఇంకా మీకు కొన్ని యాంజియోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి చూపించి నేను చెప్తాను, అది ఏ విధంగా మనం డిసైడ్ చేయాలి ప్రాబ్లం ఎట్లా ఉంది అనేది. ఓకే, ఇంకా కొత్త డయాగ్నోస్టిక్ దాంట్లో సిటీ కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్, సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ అనే 2 విషయాలు ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా వినపడుతున్నాయి. దాని గురించి ఒక ప్రశ్న కూడా అడగడం జరిగింది. మనం ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గా చూసుకొని వినాల్సిన అవసరం ఉంది. సిటీ కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ ఎప్పుడు చేస్తాము, రెగ్యులర్ కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ ఎప్పుడు చేస్తాం? 2 యాంజియోగ్రామ్సే. కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సిటీ కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ లో బ్లాక్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది, కానీ వాటికి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాయని కానీ, దాని వలన ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది కానీ కంప్లీట్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం సాధ్యం కాదు. అందుకనే రెగ్యులర్ యాంజియోగ్రామ్ లో అవి క్లియర్ గా కనపడే అవకాశం ఉంటుంది, పర్సంటేజెస్ కానీ, వాటిని క్వాంటిఫికేషన్ కానివ్వండి, అవసరమైతే ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ అనే టెస్ట్లు కానివ్వండి, ఐవస్ అనే టెస్ట్ కానీ చేసుకోవడానికి రెగ్యులర్ యాంజియోగ్రామ్ లో ఛాన్స్ ఉంటుంది. సిటీ యాంజియోగ్రామ్ లో కూడా సిటీ ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ అనేది ఉంది. ఎక్స్పర్ట్ రవి గారు దాని గురించి తర్వాత అవసరమైతే మాట్లాడతారు. బట్ ప్రధానంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మనకి ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ ఉన్నప్పుడు సిటీ యాంజియోగ్రామ్ చేసుకుంటాము, మనకి రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటే రెగ్యులర్ యాంజియోగ్రామ్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ సిటీ యాంజియోగ్రామ్ చేసుకుని సిటీ యాంజియోగ్రామ్ నార్మల్ గా ఉంటే మనం ఎటువంటి పరీక్షలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సిటీ యాంజియోగ్రామ్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం మనం రెగ్యులర్ యాంజియోగ్రామ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉంటే. మైల్డ్ రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళకి, అసలు రిస్క్ లేని వాళ్ళకి 2 అవసరం ఉండదు, యాంజియోగ్రామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వాళ్ళు జస్ట్ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేయించుకుని వదిలేస్తే సరిపోతుంది. ఇకపోతే సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ అంటే ఏంటి? సిటీ యాంజియోగ్రామ్ చేయడానికి మనం కాంట్రాస్ట్ మెటీరియల్ ఒకటి ఐవీలోంచి ఇస్తాము. ఐవీ మెటీరియల్ తో కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చి మనం స్కాన్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ కాంట్రాస్ట్ కూడా లేకుండా జస్ట్ కాల్షియం ఎంత ఉంది ఈ రక్తనాళాల్లో అని చూసినట్లయితే అది సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ అంటారు. ఇది ఒక తక్కువ రేడియేషన్ లో అయిపోతుంది, క్విక్ గా చేసుకోవచ్చు, కాల్షియం స్కోర్ నెంబర్ లో వచ్చేస్తుంది యాక్యురేట్ గా. సో అలా కాల్షియం స్కోర్ వచ్చినప్పుడు మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయని తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు చాలా మంది సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ చేయించుకుంటున్నారు. అయితే ఈ విషయంలో చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నా ఉద్దేశం. సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ అనేది ఒక అన్వాంటెడ్ ఎక్కువగా అయిపోయే టెస్ట్ లాగా అయిపోతుంది. దానికి కారణం ఏంటో చెప్తాను. సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి అని అంటే, ఇప్పుడు మీకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ పెద్దగా లేవు, టీఎంటీ మైల్డ్ పాజిటివ్ ఉంది, లేదు మీకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, టీఎంటీ నార్మల్ ఉంది, లేదు మీకు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎక్కువగా ఉంది, మీకు అన్ని నార్మల్ గా ఉన్నాయి మిగతా టెస్టింగ్ లో, మీరు ఒక్కసారి చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు,
లేదు మీకు కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ 100 నుంచి LDL కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ 100 నుంచి 190 లోపల ఉంది, మీరు తర్వాత మీరు స్టాటిన్ మెడిసిన్ లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా వద్దా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఈ కండిషన్స్ లో సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ ఉంది ఉండటానికి, మనకి పెద్దగా సిమ్టమ్స్ లేవు, తర్వాత మనకి ఈక్వివోకల్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ లో, అప్పుడు సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ చేయించుకోవాలి. సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ లో ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఒక నెంబర్ వస్తుంది కాల్షియం స్కోర్. కాల్షియం స్కోర్లు 0 వచ్చింది అనుకోండి కరోనరీ కాల్షియం అంటే మనకి పెద్దగా రిస్క్ లేనట్టే. మనకి కాల్షియం స్కోర్ 0 నుంచి 100 వస్తే మైల్డ్ అని, 100 నుంచి 300 ఆర్ 400 వస్తే మోడరేట్ అని, అంతకు పైగా వస్తే సివియర్ అని దీన్ని డిఫైన్ చేస్తారు. అయితే 0 కాల్షియం స్కోరింగ్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ అనేది మనం చూసుకోవాలి. అయితే అసలు ఈ కాల్షియం అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇందాక మనం రక్తనాళంలో ప్లాక్ అని చూపించాం కదా కొలెస్ట్రాల్ అనేది, ఆ కొలెస్ట్రాల్ ప్లాక్ పైన నెమ్మదిగా కాల్షియం ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కాల్షియం ని మనం అది మనం కనిపెట్టినప్పుడు అక్కడ ప్లాక్ ఉంటుందేమో అనేది మన ఉద్దేశం. అయితే మనం 2 రకాలుగా దీనికి డిస్క్లైమర్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే ఆ సిటీ కాల్షియంలో ఆ కాల్షియం అడ్వెంటీషియాలో ఉందనుకోండి, అంటే రక్తనాళం యొక్క పై పొరలో ఉందనుకోండి, లోపల లేదనుకోండి, ఇబ్బంది కలిగించట్లేదు అనుకోండి, అంటే కాల్షియం ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మనకి ఎటువంటి బ్లాక్స్ లేవని అర్థం. అదేవిధంగా కొన్ని నాన్ కాల్సిఫిక్ అథెరోమాస్ ఉంటాయి, అంటే కాల్షియం లేకుండానే బ్లాక్స్ ఉండొచ్చు, సాఫ్ట్ బ్లాక్స్ ఉండొచ్చు, ఇవి యంగ్ ఏజ్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రీ టెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఎంత ఉంది అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే టెస్ట్ చేయకముందే మనకి కాల్షియం స్కోర్ ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల మనం ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ చేయొచ్చు అనే విషయం డిస్కస్ చేయకుండా మీరు సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఎట్లా వస్తున్నారంటే నాకు సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ 60 ఉంది, 70 ఉంది, లేకపోతే 140 ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని వస్తున్నారు. కాబట్టి దాని గురించి ముందు డిస్కస్ చేయకుండా, ఓకే మీ కాల్షియం స్కోర్ ఇంత ఉంటే ఇది చేద్దాం, మీ కాల్షియం స్కోర్ ఇంత ఉంటే ఇది చేద్దాం అనే క్లారిటీ మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకోకుండా చేస్తే మీరు చాలా నిద్రలేని రాత్రులు గడపాల్సి ఉంటుంది. విపరీతమైన ప్యానిక్ తో ప్రజలు వస్తున్నారు కాల్షియం స్కోరింగ్ చేయించుకొని. అలా మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. దాన్ని బట్టి మనం ముందే చూసుకొని ఒకవేళ కాల్షియం స్కోర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటే యాంజియోగ్రామ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది ప్రీ టెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అది ఇండివిజువల్ థింగ్ కాబట్టి అది అందరికీ కలిపి చెప్పేది కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా దాని గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం, ముందు మెడిసిన్స్ ఇచ్చి చూస్తాం. యాంజియోప్లాస్టీ అవసరమైతే యాంజియోప్లాస్టీ చేయొచ్చు, అంటే మనం స్టెంట్ వేయొచ్చు. హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన స్టేజ్ లో యాంజియోప్లాస్టీ అనేది చాలా ఉపయోగం, ఇమీడియట్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ టైంలో మీకు హార్ట్ అటాక్ ఉంది, మీరు యాంజియోప్లాస్టీ చేసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు ఎటువంటి సందేహము తీసుకోకుండా మీరు ఇమీడియట్ గా చేయించుకోండి. మిగతా టైంలో యాంజియోప్లాస్టీ చేయడానికి ఇంకొక ఒక బెనిఫిట్ ఏముంటుందంటే, మీకు నడిస్తే గుండె నొప్పి వస్తున్నప్పుడు మీరు అది తగ్గించుకోవటానికి మీరు యాంజియోప్లాస్టీ చేయించుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఓకే. అలా కాకుండా బిగినింగ్ లో ఉన్నాయి, రక్తనాళం బిగినింగ్ లో ఉన్నాయి, బాగా టైట్ గా ఉన్నాయి, పెద్ద రక్తనాళంలో ఉన్నాయి అని అంటే అది ఇంకొక రకం, అప్పుడు కూడా స్టెంటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒకటి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన స్టేజ్ లో కంపల్సరీ చేసుకోవాలి, దానివల్ల లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది అనేది క్లారిటీ ఉంది. అలా కాకుండా హార్ట్ అటాక్ రాని స్టేజ్ లో మీరు నడుస్తున్నప్పుడు నొప్పి వస్తుంది, లేకపోతే ఛాతి నొప్పి వస్తుంది, ఆ నొప్పిని తగ్గించుకోవటానికి అనేదానికి మనం చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మనం మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు. అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం. అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన స్టేజ్ లో మీరు సెకండ్ ఒపీనియన్ ని, థర్డ్ ఒపీనియన్ అని టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా స్టెంట్ అవసరం అని చెప్తే చేయించుకోండి. హార్ట్ అటాక్ రాని స్టేజ్ లో యూ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ ఏ సెకండ్ ఒపీనియన్, నో ప్రాబ్లం. ఈ స్టెంట్స్ అనేవి ఏముంటాయంటే, ముందు మెటాలిక్ స్టెంట్స్ ఉండేవి, తర్వాత మెడికేటెడ్ స్టెంట్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత అబ్జార్బుల్ స్టెంట్స్ వచ్చినాయి పోయినాయి. ఇప్పుడున్నది మెడికేటెడ్ స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో మనకి చాలా కంపెనీస్ కానీ వాటి కానీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఆ స్టెంట్స్ కూడా వాటి సైజ్ బట్టి, ఆ స్ట్రట్ థిక్నెస్ బట్టి, ఇప్పుడు మెటల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ మెటల్ స్ట్రట్ ఎంత థిక్నెస్ ఉంటుంది అనే దానిపైన, ఆ తర్వాత ఆ స్ట్రట్ పైన కోటెడ్ మందు ఏ రకంగా ఉంటుంది అనే దానిపైన మనకి డ్రగ్ ఎల్యూటింగ్ స్టెంట్స్ ఉంటాయి. ఇకపోతే బైపాస్ అంటే ఎట్లా చేస్తామంటే, మనం ఈ బ్లాక్ ని మనం అసలు ఏం చెయ్యం, ఈ బ్లాక్ ని ఎట్లుందో అట్లే ఉంచేసి ఇంకొక రక్తనాళాన్ని తీసుకొని ఈ పైనుంచి, ఇక్కడ బ్లూలో కనిపిస్తుంది చూసారా, ఆ పైనుంచి తీసుకొచ్చి ఈ కింద రక్తనాళానికి కలిపేస్తాం. అంటే బ్లాక్ ని బైపాస్ చేస్తున్నాం, దాన్నే బైపాస్ సర్జరీ అంటారు. మనం బ్లాక్ ని బైపాస్ చేసి ఆ రక్తనాళానికి ఇంకొక రక్తనాళానికి కలపడం ద్వారా మనం ఎక్కడైతే బ్లాక్ కిందకి మన రక్త సరఫరా అందేటట్టు చూస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనకి క్లియర్ గా మనకి రక్త సరఫరా అందుతుంది. సో యాంజియోప్లాస్టీ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, బైపాస్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అనే విషయం మనం బ్రీఫ్ గా చూద్దాం. దానికి చూడాలంటే మనం కొంచెం
దీంట్లో ఈ కీనోట్లో చూపిస్తాను. అవి కొన్ని యాంజియోగ్రామ్లు నేను ప్లే చేసి చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ కరోనరీస్ అంటే ఈ రకంగా ఉంటాయి. ఇది నిన్న చేసిన యాంజియోగ్రామ్లే అన్ని పట్టుకొచ్చాను, ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు, ఇక్కడ నార్మల్ యాంజియోగ్రామ్ అంటే మనకి ఈ రక్తనాళం మనకి యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్రీజ్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూసారు కదా, నేను మార్కర్ పాయింటర్ పెట్టాను. పాయింటర్ కనపడుతుందండి? ఓకే. ఈ రక్తనాళంలో ఇలా వస్తుంది చూసారా, ఇదంతా యూనిఫామ్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ బిగినింగ్ దగ్గర లా ఉండి ఇక్కడ కిందకి పోయే కొద్దీ సన్నబడినా కూడా ఏమీ అది నార్మలే, అది నార్మల్ గా సన్నబట్టమే. కాకపోతే బ్లాక్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ దాంట్లో చూపిస్తాను. ఇది ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు, ఇది నార్మల్ గా ఉంది, అంటే పైనుంచి కింద వరకు యూనిఫామ్ గా ఉంది, ఎక్కడ సన్నబట్టం కానీ అట్లా లేదు. బ్లాక్ అంటే బ్లాక్ గా ఉండటం కాదు, బ్లాక్ అంటే సన్నబట్టం. అది రెండు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కువ బ్లాక్ గా కనబడుతుంది, ఇది బ్లాక్ కాదు. బ్లాక్ అంటే సన్నబట్టాన్ని, రక్తనాళం సన్నబట్టాన్ని బ్లాక్ అంటాం అన్నమాట. అది మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూపిస్తాను. ఇంకొకటి వస్తుంది ఇక్కడ కూడా, ఇది కూడా మనకి నార్మల్ కరోనరీసే. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఈవిడికి నిన్న యాంజియోప్లాస్టీ చేసాము, బట్ కాదు, ఈవిడికి కాదు. ఈవిడికి ఈ రక్తనాళం చూడండి మీరు, రక్తనాళంలో బ్లాక్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక్క నిమిషం, ప్రాపర్ గా ఫ్రీజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు బాగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం పోను రక్తనాళం సన్నబడుతూ వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ కన్నా ఇక్కడ లావుగా ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎంత సన్నగా ఉందో. ఈ సన్నగా ఉండటాన్ని మనం బ్లాక్ అంటాం. అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఇక్కడ ఈ బిగినింగ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా సన్నగా ఉందో, మళ్ళీ ఇక్కడ బాగుంది. మళ్ళీ ఇంకొక యాంజియోగ్రామ్ ప్లే చేసి చూపిస్తాను. ఇది ఇందాక మనం చూసింది, ఇది ఇప్పుడు చూస్తుంది. ఈ బ్లాక్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇది రక్తనాళం. ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా సన్నగా ఉంది, ఇక్కడంతా బాగుంది. ఇది చూసారు కదా, ఈ బ్లాక్ ఇలా ఉంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఒక రక్తనాళం లేదా 2 రక్తనాళాల్లో ఈ రకమైన బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం స్టెంట్స్ వేసుకోవచ్చు. అట్లా కాకుండా 3 రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇది చూడండి, ఈ కింద రక్తనాళం ఎల్6 బ్లాక్ ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ఐడిల్ బ్లాక్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇంకొక సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా చూస్తే అక్కడ కూడా బ్లాక్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇది సింపుల్ గా మీకు కూడా కనపడుతుంది కదా, ఎక్కడైతే సన్నగా ఉందో అది బ్లాక్ కింద లెక్క. అదే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వస్తారు, రైట్ సైడ్ కూడా బ్లాక్ ఉంది. అంటే 3 రక్తనాళాల్లో బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం సర్జరీ చేస్తాం. ఈ యాంజియోగ్రామ్ చూడండి, దీంట్లో ఎంత సన్నగా కనపడుతుందో మనకి. బిగినింగ్ లో స్లోగా కూడా ఉంది బ్లడ్ ఫ్లో. ఎప్పుడైతే ఇట్లా సన్నగా ఉండి ఫ్లో కూడా స్లోగా ఉందో, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది, ఈ రక్తనాళం బ్లాక్ ఉంది, ఈ రక్తనాళం బ్లాక్ ఉంది, ఈ రక్తనాళం బ్లాక్ ఉంది, ఈ మెయిన్ రక్తనాళం ఇది బ్లాక్ ఉంది. అంటే ఇన్ని బ్లాక్లు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బైపాస్ చేపిస్తాం, 3టికి 3. అట్లా కాకుండా ఈ లెఫ్ట్ మెయిన్ అంటారు, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ 2 రక్తనాళాలు వచ్చేటప్పుడు ఈ బిగినింగ్ లో బ్లాక్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా సర్జరీ చేస్తాం. ఈ మధ్య వీటికి కూడా స్టెంట్స్ చేస్తున్నాం, మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇంకొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, షుగర్ ఉండి మల్టిపుల్ రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఉంటే గనక వాళ్ళకి మనం బైపాస్ సర్జరీ ప్రిఫర్ చేయాలి. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, షుగర్ ఉండి మల్టిపుల్ రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఉంటే వాళ్ళకి స్టెంటింగ్ చేయాలి అనుకుంటారు. ఎందుకంటే షుగర్ ఉన్నప్పుడు వూండ్ హీల్ అవడం కష్టం అవుతుందేమో, బైపాస్ తట్టుకుంటారో తట్టుకోరో అని. దీంట్లో క్లారిటీ ఏముందంటే, మెడికల్ లిటరేచర్ లో షుగర్ ఉండి మల్టిపుల్ వెజల్స్ లో బ్లాక్స్ ఉంటే బైపాస్ ఈజ్ టు బి ప్రిఫర్డ్ ఓవర్ యాంజియోప్లాస్టీ. ఎందుకంటే యాంజియోప్లాస్టీ చేసిన తర్వాత, స్టెంట్ వేసిన తర్వాత రీబ్లాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వీటిల్లో అంటే సర్జరీ ఇష్టం లేని వాళ్ళకి, సర్జరీ అంటే భయపడే వాళ్ళకి, సర్జరీ మాకు వద్దు అనుకునే వాళ్ళకి యాంజియోప్లాస్టీ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు కూడా. బట్ సాధ్యమైనంత వరకు అవన్నీ మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా మనం ఒకవేళ మన బ్లాక్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఏ రకంగా చేసుకోవాలి, బ్లాక్స్ ఏ రకంగా ట్రీట్ చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసాం. ఒకటి ట్రిపుల్ వెసల్ డిసీజ్ ఉంటే మనం బైపాస్ చేస్తాం, లేకపోతే లెఫ్ట్ మెయిన్ ఉంటే మనం చేస్తాం, బాగా ఎక్కువ కాల్షియం ఉంటే కూడా చేస్తాం. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు చేస్తాం. యాంజియోప్లాస్టీ ఎప్పుడు మనకి లెస్ ఇన్వేజివ్, ఇది క్విక్ గా అయిపోతుంది, కాంప్లికేషన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి, సిమ్టమ్ రిలీఫ్ బాగానే ఉంటాయి. కాకపోతే దీంట్లో రీబ్లాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ ని ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అనే విషయం ఒక క్లుప్తంగా చూద్దాం. ఒకటి, సిగరెట్. ఐ హేట్ దిస్. మనం చాలా మంది ప్రాణాలు పోవడం చూస్తున్నాను. గవర్నమెంట్ ఇండియాలో ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్స్ ని బ్యాన్ చేసింది, కానీ అసలు సిగరెట్స్ ని కూడా బ్యాన్ చేసే రోజు రావాలని నేను సిన్సియర్ గా కోరుకుంటున్నాను. నాకు తెలుసు మనకి విజయ్ కూడా ఉన్నారు, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా చెప్తారు మీకు. వాళ్ళకు కూడా
ఈ ఈ స్మోకింగ్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది. నేను క్లియర్ గా చెప్పేది ఏంటంటే స్మోకింగ్ అనేది బ్యాన్ చేస్తే సగం మంది కార్డియాలజిస్టులకు చేయడానికి పని కూడా ఉండదు. స్మోక్ అనేది అంత డేంజరస్. ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ది స్టాటిస్టిక్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది స్మోకింగ్ వల్ల అని. ఐ థింక్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్. ఇక బీపీ కంట్రోల్ చేసుకోవడం, షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం, నేను చెప్పిన విధంగా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. మనకి కొలెస్ట్రాల్ విషయానికి వస్తే ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది 190 దాటింది అని అంటే అది ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాలిమియా కింద చెప్తాం. ఆ కొలెస్ట్రాల్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రీసెంట్ గా మనకు బాగా తెలిసిన అబ్బాయి 37 ఇయర్స్కే బైపాస్ చేయించుకుని ఆ తర్వాత ఇంకో 2-3 ఏళ్లలో బైపాస్ తర్వాత కూడా ప్రాబ్లం వచ్చి రీసెంట్ గా స్టెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్న అతనికి మనం బాగా మాక్సిమం స్టాటిన్ వేసినా కూడా ఆ అబ్బాయికి ఎల్డిఎల్ అరౌండ్ 150-160 ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంజెక్షన్స్ వచ్చినాయి, ఎవలోకిమాబ్ అని. ఆ ఇంజెక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆ ఇంజెక్షన్ 2 వారాలకు ఒక్కసారి తీసుకున్నట్లయితే ఆ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. సో బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం. ఇకపోతే డైట్ విషయానికి వస్తే రెడ్ మీట్ అవాయిడ్ చేయండి. లీన్ మీట్ తీసుకోవచ్చు, చికెన్ కానీ ఎగ్ వైట్ కానీ తీసుకోవచ్చు. ప్రాన్స్, క్రాబ్స్ ఎక్కువగా ఆయిల్లో వేపించిన పదార్థాలు అవాయిడ్ చేయండి. చికెన్ ఉన్నా కూడా పొద్దున్నే లేకపోతే సాయంత్రం అందరికి ఆకలి కలగజేస్తున్నాను, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. బట్ ఈ రకంగా బాగా ఫ్రైడ్ స్టఫ్ కాకుండా బాయిల్డ్ గా మనం చికెన్ తీసుకోవచ్చు. ఈ రకమైన జంక్ ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, బట్ చిప్స్ గిప్స్ అవాయిడ్ చేయండి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 2 ఫిష్ ప్రిపరేషన్స్ కనబడుతున్నాయి. ఫిష్ అనేది బాగా బెనిఫిషియల్, అయితే ఫ్రైడ్ ఫిష్ కాకుండా కర్రీగా చేసిన ఫిష్ తీసుకోండి. ఆయిల్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆయిల్ తీసుకోవాలనేది డౌట్ అందరిలో ఉంటుంది. ఇన్ జనరల్ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ కెనోలా ఆయిల్ కానీ మంచిది. బట్ తర్వాత మిగతా ఆయిల్స్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఇండియాలో వాడే ఆయిల్స్ లో అని కుమార్ గారు ఎప్పుడు నాకు చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన ఒకసారి దాని గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చెప్పమని ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అయితే ప్రధానంగా మేము సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ కనోలా ఆయిల్ కానీ మనం తీసుకోవచ్చు. ఏ ఆయిల్ తీసుకున్నా లిమిటెడ్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. 1/2 kg పర్ పర్సన్ పర్ మంత్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇంట్లో 4 ఉంటే కనుక 2 kg అవ్వాలి. 12 kg అవుతున్నాయి అంటే మీలో ఎవరికో ఒకరికి కార్డియాలజీ అవసరం పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్పెషల్లీ బయట రోడ్డు పైన చేసే వాటిల్లో రిపీటెడ్ గా రీహీట్ చేస్తారు కాబట్టి దాంట్లో ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆయిల్ విషయంలో ఏది మంచి విషయం అనే విషయంలో చాలా భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, కానీ ఏది వర్స్ట్ ఆయిల్ అనే విషయంలో ఎటువంటి భేదాభిప్రాయం లేదు. ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి చాలా చాలా ప్రమాదకరమైన ఆయిల్స్. వీటి వలన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇకపోతే మనం అవాయిడ్ చేయాల్సింది స్వీట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకి మేజర్ ప్రాబ్లం కింద పరిగణించాయి. మనకి అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్పిందో అప్పుడు ప్రోటీన్ ఎక్కువ కాకుండా ఫ్యాట్ కన్సంప్షన్ కాకుండా కార్బోహైడ్రేట్ కన్సంప్షన్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఏ స్టేజ్కి వచ్చారంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్యాట్స్ మంచివే, కార్బోహైడ్రేట్స్ చెడ్డవి అనే స్టేజ్కి వచ్చేసారు. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వర్స్ట్ పాసిబుల్ ఫుడ్ ఏంటంటే హై ఫ్యాట్, హై కార్బోహైడ్రేట్ ఉండే ఫుడ్ వర్స్ట్ పాసిబుల్ ఫుడ్. మనం కొంచెం ప్రోటీన్ ఇంటేక్, ఫైబర్ ఇంటేక్ పెంచుకొని కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్ కొంత తగ్గించుకుంటే మంచిది అన్న ఉద్దేశం. చూడటానికి చాలా రుచికరంగా కనిపిస్తున్నవి ఈ రోల్స్ చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటిలో. సాల్ట్ కూడా మనం తగ్గించుకోవాలి. ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఎంత వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిది. వ్యాయామం అనేది రెగ్యులర్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం యాక్చువల్లీ నేను ప్రతి సండే అట్లీస్ట్ ఒక 10 కిలోమీటర్స్, మాక్సిమం 20 కిలోమీటర్స్ నడుస్తాను రోజు. నేను ఏరోబిక్స్ కానీ జిమ్ కానీ చేసుకుంటాను. బట్ మనం అందరం ఖచ్చితంగా చేసుకుని ఫిట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక లావుగా ఉండి రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకునే మనిషికి సన్నగా ఉండి అసలు ఎక్సర్సైజ్ చేయని మనిషి కన్నా కూడా బెటర్ రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్సర్సైజ్ అనేది రెగ్యులర్ గా కంపల్సరీగా చేసుకోండి. ఒకటి వెయిట్స్ చేయడం, ఇంకొకటి ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం. ఏది బెటర్ అని అంటే ఒక 40 ఇయర్స్ తర్వాత మజిల్ మాస్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇకపోతే ఆల్కహాల్ అనేది ఎంత మినిమం తీసుకోగలిగితే అంత బెటర్. ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం వల్ల కార్డియాక్ డిసీజెస్ తగ్గుతాయి అనేది ఒక మిత్ కిందే మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటుంటే పరిమితంగా తీసుకోండి. ఆ పరిమితంగా తీసుకునేటప్పుడు కూడా ముఖర్జీ గారు తాగమన్నారని చెప్పి మాత్రం తాగకండి దయచేసి. స్ట్రెస్ అనేది మనం తగ్గించుకోవాలి. స్ట్రెస్ ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిది. సో హెల్త్ తీసుకోండి. హెల్త్ తో పాటు మ్యూజిక్ అనేది ఒక మంచి ఇది. ఆల్వేస్ నవ్వుతా ఉండండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, రిస్క్ తీసుకోకండి. గౌరవ్ గాంధీ గారు చనిపోవటానికి కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం స్ట్రెస్ అనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిద్రపోవడం, వాటర్ తీసుకోవడం అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. కనీసం 6 to 8 hours ప్రతి వాళ్ళు నిద్రపోవాలి. నిద్రపోయినట్లయితే అది కూడా అన్ఇంటరప్టెడ్ స్లీప్ వచ్చినట్లయితే
చాలా మంచిది. అలా స్లీప్ ఇంటరప్టెడ్ గా ఉండే వాళ్ళకి, అంటే కార్డియాలజిస్ట్ లాంటి వాళ్ళకి కొంత రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మెడిటేషన్ అనేది గ్రేట్ టూల్. ఇండియాలో మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది ఈ టూల్. దీన్ని మాత్రం ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. మెడిటేషన్ అంటే బ్రీతింగ్ కాదు, మెడిటేషన్ అంటే యోగా కాదు, మెడిటేషన్ అంటే ప్రాపర్ గా మెడిటేషన్ నేర్చుకొని చేయండి. మీకు అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ కనపడకపోతే నన్ను అడగండి. ఇక రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా రెగ్యులర్ గా మనం చెకప్స్ చేయించుకొని ఒక సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మనం చెకప్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు దీంట్లో ఎక్కువ టీఎంటీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకోండి. బీపీ షుగర్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. చేసుకున్నట్లయితే మీరు ఫిట్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎట్లా ఉంది, మనం ఎంతసేపు మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నామని, ఒక అన్నిటికన్నా వరస్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంది ప్రపంచంలో హార్ట్ ప్రాబ్లం రావటానికి అని అంటే, మనం హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అని తెలిసినవి మనం ఫాలో కాకపోవటం, మనం అన్హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అని తెలిసినవి మనం వదులుకోకపోవటం, ఇది అన్నిటికన్నా వర్స్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని నా ఉద్దేశం. సో ఓవరాల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి ప్రధానంగా ఈ హార్ట్ అటాక్ ని ప్రివెన్షన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇంకా చిన్న క్వశ్చన్స్ ఒకసారి క్విక్ గా ఆన్సర్ చేసేసి కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఒక ఇంపెండింగ్ హార్ట్ అటాక్ సైన్స్ ఏంటి అని అడిగారు. ఒక్కసారి ఇవి ఇంపార్టెంట్ తీసుకోవాలి. నన్ను నిన్నే ఒక పేషెంట్ వచ్చి అడిగాడు. వచ్చిన తర్వాతనే నేను వీడియో చేయటం జరిగింది. ఎందుకండి అసలు మీరు యూజ్ ఏంటండి, కార్డియాలజిస్ట్లే చనిపోతుంటే ఇక మనం ఎందుకు చేయాలి అని. దానిపైన ఒక డీటెయిల్గా ఒక వీడియో అయితే చేయటం జరిగింది. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే చెస్ట్ పెయిన్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది. ఎగ్జర్షనల్ చెస్ట్ పెయిన్ ఏ రకంగా ఉన్నా కూడా అది గుండెకి సంబంధించిందే. గుండెకి సంబంధించిన పెయిన్స్ ఛాతీకి మధ్య భాగంలో వస్తాయి, ఎడం వైపు కానీ కుడివైపు కానీ కాదు. అట్లనే వదిలేమని కాదు, సెంటర్లో వచ్చిందంటే అది ఇంకా మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ అని. అది క్రషింగ్ గాను, స్క్వీజింగ్ గాను, బర్నింగ్ గాను ఉండొచ్చు, హెవీనెస్ గాను ఉండొచ్చు. చేతులకు కానీ గొంతుకు కానీ పాకే అవకాశం ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు చెమటలు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిలో అన్ని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్పెషల్లీ నడిస్తే కనుక పెయిన్ వస్తుంది అని అంటే అది మనకి ప్రధానంగా గుండెకి సంబంధించిందని మనం చూసుకోవాలి. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ రకమైన పెయిన్ వచ్చినా కూడా మనం గుండెకి సంబంధించిందిగా భావించాలి. నాన్ కార్డియక్ చెస్ట్ పెయిన్ టైప్స్, ఈ టైప్ ఉంటే కనుక గుండెకి సంబంధించినవి కాదు, మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సెకండ్స్ మాత్రమే ఉండేవి, గుచ్చుకున్నట్టు ఉండేవి, అంటే ఇట్లా గుచ్చుకున్నట్టు చెప్తుంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఈ నిపుల్ కింద కొంచెం గుచ్చుకుంటుంది సార్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇలా మనం పాయింట్ అవుట్ చేసి లోకలైజ్డ్ ఉండే పెయిన్స్ గుండెకి సంబంధించినవి ఉండవు. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోయినా కూడా సెంట్రల్ చెస్ట్ పెయిన్ ఎస్పెషల్లీ నడిస్తే ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని గుండెకి సంబంధించిందిగా తీసుకోవాలి. పెయిన్ తగ్గుతుంది అనుకోండి నడిచినప్పుడు, అది గుండెకి సంబంధించింది కాదు అని. ఇకపోతే పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ ఏంటి, దాని గురించి బ్రీఫ్ గా చెప్పమని ఒకసారి అడిగారు. పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే ఈ గుండెకి బ్రెయిన్ కి కాకుండా వేరే రక్తనాళాలకు సంబంధించిన డిసీజెస్ ని పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ అంటారు. ప్రిడామినెంట్ గా కాళ్ళకి చేతులకి వచ్చేవి. ఇవి చాలా తక్కువగా డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటికి ట్రీట్మెంట్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నిన్న నా దగ్గరకు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, చాలా మంది దగ్గరకు తిరుగుతూ వచ్చారు. ఆయనకున్నది సిమ్టమ్ ని క్లాడికేషన్ అంటారు, అంటే నడుస్తున్నప్పుడు ఆయనకి కాళ్ళల్లో నొప్పి వస్తోంది. అయితే అందరూ ఏం చేశారంటే ఆయన కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు. ఆ కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ వల్ల వస్తుందని దాన్ని మార్చటము, సిపికే లెవెల్స్ చేయటం, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ సింపుల్ గా ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, యాంకిల్ బ్రేకెల్ ఇండెక్స్ అని. అది సింపుల్ గా చేస్తున్నట్లయితే ఆయనకు ఉండేది బయటపడిపోయేది. ఒక్కసారి ఆయనకి డాప్లర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఆ బ్లాక్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి ముందు మెడిసిన్స్ ఇచ్చాను నిన్న. అవి కనుక ఒకవేళ తగ్గకపోతే తర్వాత యాంజియోగ్రామ్ కానీ సిటీ యాంజియోగ్రామ్ కానీ చేసి చూసి దాన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ పెరిఫెరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ మనకి అయోటిక్ అన్యూరిజం అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకటి అడిగారు. అయోటిక్ అన్యూరిజం అయితే సెంట్రల్ పెయిన్ కానీ, చెస్ట్ పెయిన్ కానీ, బ్యాక్ పెయిన్ కానీ వస్తుంది. కొన్నిసార్లు పొట్టలో నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు పల్సేటింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు పల్సేటింగ్ స్వెల్లింగ్ కూడా కనిపించవచ్చు, ఆయాసం కానివ్వండి, లేకపోతే కొన్నిసార్లు గొంతు మారటం కానివ్వండి, మింగటంలో కష్టం కానీ ఉండొచ్చు, దగ్గు కానీ లేకపోతే వీజింగ్ కానీ కొన్నిసార్లు రావచ్చు. ఈ అయోటిక్ అన్యూరిజం ఏంటంటే అసెండింగ్ అయోటా, డిసెండింగ్ అయోటా అని రెండు ఉంటాయి. అసెండింగ్ అయోటా అంటే మన అయోటా అనేది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని అసెండింగ్ అయోటా అంటారు. గుండె నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడి నుంచి తిరిగి కిందకి వెళుతుంది అయోటా కాళ్ళకి సప్లై చేయడం కోసం. సో ఈ పైన ఉండే అసెండింగ్ అయోటిక్ అన్యూరిజమ్స్ లో కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ ఆగొచ్చు. ఈ పైన ఉండే వాటిని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే మనం 4.5 సెంటీమీటర్స్ దాటిన తర్వాత కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉండాలి. అవి కనుక 5.5 సెంటీమీటర్స్ దాటితే మనం సర్జరీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే బైకస్పిడ్ అయోటిక్ వాల్వ్ ఉందనుకోండి, అంటే మనకి వాల్వ్ అయోటిక్ వాల్వ్ బైకస్పిడ్ ఉంటే ఇంకొంచెం తొందరగా చేయాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. అదేవిధంగా తొందరగా పెరుగుతుంది అనుకోండి, ఒక 6 నెలల వ్యవధిలో 0.5 సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగితే దానికి ఆపరేషన్ చేయించడానికి మనం ఇంకొంచెం ముందే చేయించాల్సి రావచ్చు 5.5 సెంటీమీటర్స్ కన్నా. సో అబ్డామిన్ లో ఇంకొద్దిగా స్లోగా ఉంటాం మనం సర్జరీ విషయంలో.
అబ్డమన్ లో వచ్చే వాటికి స్టెంట్స్ వేస్తున్నాం ఈ మధ్య. ఆ స్టెంట్స్ వేసి కూడా మనం వాటిని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. సో అయోటిక్ అనరిజం గురించి బ్రీఫ్ కాదు. కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ గురించి బ్రీఫ్ గా చెప్పమని అడిగారు. ఎల్డిఎల్ అనేది <100 అనేది నార్మల్. <70 అనేది ఎప్పుడు ఉండాలంటే హార్ట్ అటాక్, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే పెరిఫరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ ఉన్నా, లేకపోతే డయాబెటీస్ ఉన్నా, వీళ్ళు 70 కన్నా తక్కువగా వీటిని కొలెస్ట్రాల్ని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేవి 150 కన్నా తక్కువగా ఉంటే నార్మల్. హెచ్డిఎల్ అనేది 40 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే నార్మల్. అది మంచి కొలెస్ట్రాల్ కాబట్టి ఎక్కువగా ఉండాలి. సో ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ 100 కన్నా తక్కువగా ఉండాలని చెప్పాను కదా. 100 నుంచి 190 ఉండడం అనేది కొంచెం గ్రే జోన్. 190 దాటితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మెడిసిన్ ఇస్తాం. ఏ స్టేజ్ లో అయినా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అనేది ప్రధానంగా, మనం ఇందాక అనుకుంటున్నట్టుగా ఆహారపు అలవాట్లు కానివ్వండి, నిద్ర కానివ్వండి, వ్యాయామం కానివ్వండి, వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవటం కానివ్వండి, ఇవన్నీ చేసి మనం కొలెస్ట్రాల్ మనం జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ కంట్రోల్ కాకపోతే మనం టాబ్లెట్ ఎప్పుడు వాడాలి అనేది మనం చూసుకోవాలి. 190 దాటితే డెఫినెట్ గా 100కి 190కి మధ్యలో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ 10 years లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ ఎంత ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి రిస్క్ స్కోర్ యాప్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 10 years లో 7.5% కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మనం వాళ్ళకి టాబ్లెట్ స్టార్ట్ చేస్తాం కొలెస్ట్రాల్ కి. అదేవిధంగా సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ చేసి అది 0 లేకుండా కొంత ఎక్కువ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా మనం స్టాటిన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు స్టాటిన్ స్టార్ట్ చేయమనంటే, మనం స్టాటిన్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో వాడితే ఒక 9 to 10% మందికి డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 100 to 190 ఎల్డిఎల్ ఉండి మనకి మిగతా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా లేనప్పుడు మనం వీళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ కి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ స్టార్ట్ చేయం. సో ఈ రకంగా మనం కొలెస్ట్రాల్ కి సంబంధించి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కొలెస్ట్రాల్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఏంటంటే 150 కన్నా తక్కువగా ఉంటే నార్మల్ కింద మనం భావించాలి. 250 దాటితే ఇంతకుముందు మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం. కాకపోతే తర్వాత స్టడీస్ లో తెలిసింది ఏంటంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల గుండె ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గించడానికి మన దగ్గర మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. కానీ మెడిసిన్స్ ద్వారా ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గించడం వలన మనం హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ ని పెద్దగా తగ్గించలేకపోతున్నాం అని. కాబట్టి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ కి ప్రధానంగా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ మనం మెయిన్ గా చూసుకోవాలి. కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించినట్లయితే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. 500 దాటి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఉంటే హార్ట్ ప్రాబ్లంతో పాటు ప్యాంక్రటైటిస్ అనే ప్రాబ్లం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి 500 దాటితే ఫైబ్రేట్స్ అనే మెడిసిన్స్ ఇస్తాం. అలా కాకుండా 250 to 500 మధ్యలో ఉంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే, ఈ మధ్య కొత్తగా ఐకోసా పెంటిథైల్ అనే టాబ్లెట్ అవైలబుల్ లో వచ్చింది. అది కొంతవరకు కార్డియాక్ ఈవెంట్స్ ని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందని తెలుస్తోంది. కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి, నేను ఎప్పుడు సిపిఆర్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఏఐడి వాడాలి అనే విషయంలో నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది. అది వీలుంటే కనుక ఆ వీడియో చూడండి. ప్రధానంగా ఏంటంటే మనం హార్ట్ అటాక్ కిను తర్వాత మనం కార్డియాక్ అరెస్ట్ కి నేను ఇందాక వ్యత్యాసం చెప్పాను. కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిన స్టేజ్ లో ఇమ్మీడియట్ గా సిపిఆర్ యూజ్ చేస్తూ ఏఐడి తీసుకొచ్చి ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కార్డియాక్ అరెస్ట్ లేని పరిస్థితిలో ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మనం ప్రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రవి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కుమార్ గారు. కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను. ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. టైం ని ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవడానికి మనకి జూమ్ పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ నమస్తే. ఎక్సలెంట్ సెషన్ అండి ముఖర్జీ గారు. సో whirlwind మొత్తం you covered a lot of things in less than an hour అండి. సో ఇప్పుడు రియల్ a lot of questions అండి. ముఖర్జీ గారు, థ్యాంక్స్ a lot for covering a lot of field. ఇందాక 7.5 అన్నారు. I know you're talking about ASCVD. మన ఆడియన్స్ కోసం ఒకసారి చెప్పండి. ఇందాక అంటే ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఆడియన్స్, డాక్టర్ గారు చెప్పేటప్పుడు ఒక నెంబర్ చెప్పారు. ఒక స్కోర్ చెప్తూ ఒక 7.5 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ ని మోర్ అగ్రెసివ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం, లైక్ స్టాటిన్ మెడికేషన్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ మెడికేషన్ ఇస్తాం అని. అదొకసారి ఆయన ఎలాబరేట్ చేస్తారు. అదేంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏఎస్సిబిడి అన్నమాట ఆ స్కోర్. అది ఎథ్రోస్క్లెరోటిక్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ స్కోర్. అది ఒకసారి చెప్తారా ముఖర్జీ గారు? అంటే ఏఎస్సివిడి స్కోర్, రిస్క్ స్కోర్ అనేది మనకున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి, మనకున్న కొలెస్ట్రాల్ బట్టి, మనకున్న మిగతా వాటి బట్టి మీకు ఏఎస్సివిడి రిస్క్ స్కోర్ అని కొట్టినట్లయితే మీకు ఒక యాప్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇద్దరు ఆండ్రాయిడ్ లో కానీ ఐఫోన్ లో కానీ. మీరు అది కొట్టేసినట్టయితే మీకు ఇమీడియట్ గా మీకు అది నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి less than 5% ఉంటే రిస్క్ బాగా తక్కువ, కానీ 5 to 7.5 ఉంటే బోర్డర్ లైన్ అని,
7.5 to 20% రిస్క్ ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ అని, గ్రేటర్ దాన్ 20% ఉంటే అది హై రిస్క్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అంటే 7.5% దాటింది రిస్క్ అని అంటే మనం కొంచెం డెఫినెట్ గా మనం దానికి ఇమీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అంటే స్టాటిన్స్ ఇవ్వడం లేదా అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఏజ్ బట్టి, సెక్స్ బట్టి, మన రేస్ బట్టి, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బట్టి, బీపీ ఎంత ఉంది, మనం మెడికేషన్ ఏం వాడుతున్నాము, డయాబెటీస్ ఎలా ఉంది లేదు, స్మోకింగ్ చేస్తున్నామా లేదా, ఈ పారామీటర్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ స్కోర్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇందాక ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పిన జాగ్రత్తగా గమనించండి. మనం ముందు మాట్లాడాం కదా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, మోడిఫైబుల్, నాన్ మోడిఫైబుల్ వదిలేస్తే ఈ స్కోర్ అన్నది కూడా ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ అది ఇస్తుంది అనమాట. లో రిస్క్ ఉన్నప్పుడు, ఇంటర్మీడియట్, హై రిస్క్ ఉన్నప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మన హార్ట్ అటాక్ రాకముందే మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అని దాని మీద ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఇది ముఖర్జీ గారు, నాకు ఇది క్వశ్చన్ అండి. చిన్నప్పుడు నేను మెడికల్ స్కూల్లో ఉండగా మా అన్నయ్య అన్నాడు అనమాట, అరే నువ్వు నాకు హెడ్ టు టో జస్ట్ స్కాన్ చేసేసి జస్ట్ టెస్ట్ చేసి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందో లేదో అని. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఆ టెస్ట్ లేదు. సో ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. మనం ఈ టెస్ట్లన్నీ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇండియాలో అంటే ఐ డెంట్ సీ దాట్, బట్ దేర్ ఆర్ బిల్ బోర్డ్స్ అట లైక్ 15,000కి 20,000కి యాంజియోగ్రామ్ రండి చేయించుకోండి అని చెప్పి. ఇప్పుడు మన కాల్లో దాదాపు 100 మంది ఉన్నారు. ఈ 100 మందిని తీసుకెళ్లి యాంజియోగ్రామ్ చేసేస్తే ఉందో లేదో తెలిసిపోద్ది కదా. యాంజియోగ్రామ్ ఉంది, బ్లాకేజ్ ఉన్న వాళ్ళని మనం యాంజియోప్లాస్టీ చేస్తాం, లేకపోతే ఎక్కువ బ్లాకేజ్ ఉంటే బైపాస్ చేస్తాం. వై డూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ దిస్? అంటే యూనో వేర్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్, అసలు ఎందుకు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి దాని మీద. చాలా పర్టినెంట్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే ఇప్పుడు మనం అందరికి ముందే ప్రివెంటివ్ గా చేసేస్తే మనం ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవచ్చు కదా అనేది చాలా. అంటే అందరూ కాకపోయినా ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఆయనకి రిసోర్సెస్ ప్రాబ్లం లేవు. ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు పోయి అన్ని టెస్టులు చేయించుకోవచ్చు కదా అని. మీరు 15,000 అంటున్నారు. నేను ఈ మధ్య కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో నేను చూస్తున్నా అంటే ₹1,00,000 ప్యాకేజ్ ఉందండి. వాళ్ళు ఈ ₹1,00,000 ప్యాకేజ్ కొంత ఎలైట్ పీపుల్ కి చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళగానే మొత్తం చేయడంతో పాటుగా మీకు జెనెటిక్ స్కోరింగ్ కూడా చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు మొత్తం టోటల్ హోల్ జీనోమ్ అనాలిసిస్ చేసి పడేస్తున్నారు. చేసేసి ఏం చెప్తారంటే యూ హ్యావ్ 19% రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ హార్ట్ అటాక్ ఓవర్ ద 20 years, 27% రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ కొలనిక్ కార్సినోమా, 0% రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అల్జీమర్స్. ఈ టైప్ లో వాళ్ళు రిస్క్ స్కోర్స్ ఇస్తున్నారు. అంటే 2 రకాలుగా ఇట్ ఈస్ రాంగ్. వన్, యు హావ్ ఎ పేషెంట్ ఫర్ లైఫ్ టైం పేషెంట్, రైట్? ప్రిడిక్టివ్ జెనెటిక్స్ అండి ముఖర్జీ గారు, అది 23andMe వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్. అండ్ అంటే నేను సెలబ్రిటీస్ చేసుకుని నాకు మళ్ళీ పంపిస్తుంటే అవి ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయటం అర్థం కాక తలబాటులు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. అంటే యూ హ్యావ్ ఏ 20% రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ ఓవర్ లైఫ్ టైం, ఓవర్ ద నెక్స్ట్ 10 years కూడా కాదు, ఓవర్ లైఫ్ టైం అని అంటే ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ ఏ రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్ ది లైఫ్ టైం. లేకుండా ఎట్లుంటుంది? గుండె ఆగిపోతేనే కదా మనం చనిపోయేది. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లివ్ ఫర్ ఎవర్. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్రివెంటివ్ చెకప్స్ అనేది ఇప్పుడు దాకా మన లైఫ్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తాయి అని చెప్పడానికి ఎటువంటి స్టడీస్ లేవండి, ఏ విధమైన ప్రివెంటివ్ స్టడీస్ అయినా. బట్ దానికి ఒక విధమైన మనం ఒక లైన్ గీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పాపులేషన్ లెవెల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయి రిస్క్ బెనిఫిట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది వీటికి. అంటే మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ గా చూసుకున్నారనుకోండి, మనం ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు బిలియన్స్ లో, ట్రిలియన్స్ లో మనం ఖర్చు పెట్టినా కూడా అవుట్కమ్ అంత ఉండదు. అందుకని అన్ని ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ యూనిఫామ్ గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రకమైన ప్రివెంటివ్ టెస్ట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయవు. బట్ ఇండివిజువల్ లెవెల్కి వచ్చినా కూడా, ఇండివిజువల్ గా మీకు డబ్బులు ప్రాబ్లం లేదు చెక్ చేయించుకుంటానని వచ్చినా కూడా మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు కనుక చెక్ చేయించుకుంటుంటే, హోల్ బాడీ స్కానింగ్ చేస్తుంటే ఏదో ఒక అన్ఫార్చునేట్ థింగ్, ఏదో చిన్న విషయం బయటపడింది అనుకోండి. నాకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను, అంటే చాలా బాధాకరమైన ఎగ్జాంపుల్. నాకు ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయి కళ్ళ ముందు కదలుతుంది. ఒకరోజు ఆవిడ వచ్చి నా దగ్గర కూర్చున్నారు. వాళ్ళు యుఎస్ వెళ్ళటం కోసం వాళ్ళు చక్కగా అన్ని ఇక్కడ ఇండియాలో అన్ని ప్యాక్ చేసేసుకొని, ఇల్లు అమ్మేసుకొని, కార్లు అమ్మేసుకొని, దానంతా కన్వర్ట్ చేసేసుకొని, ఒక హస్బెండ్, వైఫ్, ఇద్దరు నైస్ బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయిలు, ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోవడానికి ముందు ఆ ప్రివెంటివ్ చెకప్ అని చేయించుకున్నప్పుడు ఆ లేడీకి షీ వాజ్ అరౌండ్ 28-30 అట్ దట్ టైం. సో చెస్ట్ ఎక్స్రేలో ఒక చిన్న షాడో లాంటిది కనపడింది. చిన్న షాడో కనపడితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ తీసుకున్నారు. షీ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ అసిమ్టమాటిక్, షీ వాజ్ ఎక్సర్సైజింగ్ 1 hour a day, అంతా చేస్తాం. దాన్ని అది టెరటోమా కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, మీడియాస్టైనల్ అని చెప్పి
దాన్ని సర్జరీ చేస్తే బెటరా కాదా, దాన్ని వాచ్ చేయాలా అనే విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వచ్చినా కూడా వీళ్ళు యూఎస్లో వెళ్తున్నాం, మనం మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడే చేయించుకుని వెళ్ళిపోదామని డ్యూరింగ్ ది సర్జరీ షీ డైడ్. అంటే ఇట్స్ సో అన్ఫార్చునేట్ దట్ ఇట్ వాస్ ఎ టోటలీ అసిమ్టమాటిక్ థింగ్, టోటల్ ఇట్ కుడ్ హావ్ బీన్ ఫాలోడ్. అంటే తన లైఫ్ అంతా చక్కగా ఉండాల్సింది, దాని ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఇట్ గాట్ డిస్టర్బ్డ్ అండి. అంటే అంటే అసలు ఎంతో బాధాకరమైన విషయం. అంటే చిన్న చిన్న బినైన్ థింగ్స్ కనపడి వాటి వలన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నారు యాంజియోగ్రామ్ చేసాము, యాంజియోగ్రామ్ చేసి బ్లాక్స్ కనపడ్డాయి, మనం స్టెంట్ వేసేసుకోవచ్చు కదా అని. నాకు మొన్ననే ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, ఇట్లా వెల్ టు డూ పేషెంట్. ఆయనకి నేను యాంజియోగ్రామ్ చేసినప్పుడు అరౌండ్ 50 to 60% బ్లాక్ ఉండింది. ఎల్ఐడిలో, ప్రాక్సిమల్ ఎల్ఐడిలో ఉంది. ఆయన విఐపి, ఆయన ఎందుకు విఐపి కదా అని చెప్పి నేను ఒకసారి ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ టెస్ట్ కూడా చేసి ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ కూడా నెగిటివ్ ఉంది, మనం ఇప్పుడు స్టెంట్ చేయక్కర్లేదు మెడిసిన్ అంటే, డాక్టర్ గారు నేను ఈ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేను, ఒక స్టెంట్ వేసేయండి నాకు. ఎగ్జాక్ట్లీ, యా. మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవడం ఏంటంటే, ఒకవేళ యాంజియో చేసి మనం బ్లాక్స్ చూసినా కూడా మనం స్టెంట్ వేయటం వల్ల దాన్ని ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం బ్లాక్ మనకి కనపడిందే రప్చర్ అవుతుందని ఏమీ లేదు. మనకి చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రప్చర్ అయ్యి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. మనం స్టెంట్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక రక్తనాళంలో ఒక డిసీజ్డ్ పోర్షన్ మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అది మిగతా ఎక్కడైనా కూడా మనకి రప్చర్ అయ్యి హార్ట్ అటాక్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అందుకనే ప్రివెంటివ్ గా స్టెంట్ చేయటం వల్ల ఎటువంటి బెనిఫిట్ ఉండదు అనేది మనకి క్లియర్ గా అనేక స్టడీస్ మనకి తెలిసినాయి. ఇస్కీమియా స్టడీ కావచ్చు, లేకపోతే ఓట్ స్టడీ కావచ్చు, చాలా క్లియర్ కట్ స్టడీస్ వచ్చినాయి. కాబట్టి క్లియర్ గా మనం ఏదో ప్రివెంటివ్ గా మనం ఒకసారి యాంజియోగ్రామ్ చేసేసుకుందాం అనుకోవడం అనేది పొరపాటు. కాకపోతే మోడరేట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ లో ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు మీరు ఒకసారి సిటీ యాంజియో చేయించుకుంటానంటే తప్పు లేదు. కానీ బట్ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా టెస్టింగ్ అనేది ముందే తెలుసుకుని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో ఏమి వస్తే మనం ఏం చేస్తాం అనే రిజల్ట్ చూసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఏ టెస్ట్ అయినా ఫాలో కండి. ప్రివెంటివ్ గా పెద్ద పెద్ద టెస్టులు చేసుకోవద్దు. నేను చెప్పినట్టు సింపుల్ గా బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, తర్వాత ఎకో, టీఎంటీ ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకుంటుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ వీటిల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు కనపడితే మీ డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు, ఓకే ఇది చేయించుకోండి, అది చేయించుకోండి అని. అంతే తప్ప ఇట్లా మూకుమ్మడిగా టెస్ట్ చేయించుకోవటం వల్ల ఒకటి బెనిఫిట్ ఉండదు, రెండోది కొంత రిస్క్ ఉంటుంది. అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పింది నేను కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేస్తానండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్లు, ఈ యాంజియోప్లాస్టీలు, ఈ స్టెంట్లు, దర్ అబ్సల్యూట్లీ నో మోర్టాలిటీ బెనిఫిట్. అంటే ఏంటంటే అది స్టెంట్ వేయడం వల్ల మీరు ఎక్కువ రోజులు బతికే అవకాశం లేదు. అంటే బతికే ఇదే తప్ప ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రొలాంగ్ యువర్ లైఫ్. అంటే స్టెంట్ వేయడం వల్ల ఎక్కువ రోజులు బతకదు, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ వన్ కండిషన్. ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పారు చూసారా, ఎక్యూట్ హార్ట్ అటాక్, స్టెమీ అంటాం, ఎస్టీ ఎలివేషన్ మైకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్. అదర్వైజ్ ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టెంట్స్ వేసినప్పుడు సిమ్టమ్స్ కోసం అనమాట. ఇందాక డాక్టర్ గారు స్ట్రెస్ చేసేది అది సిమ్టమ్స్. నేను కావాలని ఎందుకు అడిగానంటే, ఇప్పుడు అందరూ ఈ 100 మందిని తీసుకెళ్ళి హార్ట్ క్యాథటరైజేషన్ చేసామని యాంజియోగ్రామ్, బ్లాకేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు చేస్తే ఐ హ్యావ్ ఎ బ్లాకేజ్. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? స్టెంట్ వేయడం వల్ల సిమ్టమ్స్ అంటే యూ ఫీల్ బెటర్. సో నాకు ఫస్ట్ సిమ్టమ్సే లేనప్పుడు స్టెంట్ వేయడం వల్ల ఏంటి? యూ హ్యావ్ ఎ ఫారెన్ మెటీరియల్ ఇన్ యువర్ స్టెంట్, ఇన్ యువర్ ఆర్టరీ, దానివల్ల ఇంక్రీజ్ కాంప్లికేషన్స్. సో డాక్టర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే, patient is the center of this puzzle. Always go with the patient and the symptom. That should drive. అంతే తప్ప 15,000కు 10,000కు యాంజియోగ్రామ్ చీప్ అని చెప్పి వెళ్తే, ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పింది అబ్సల్యూట్లీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ స్టేట్. మా ఫ్రెండ్, మా క్లాస్మేట్, వాళ్ళ ఫాదర్కి ఇలాగే యాంజియోగ్రామ్ చేస్తే ట్రిపుల్ వెసల్ డిసీజ్, బైపాస్ సర్జరీ రికమెండ్ చేస్తే he almost died. Fortunately he made it, but apparently he was in the hospital for almost 40 days. At that point ఉంటారా వెళ్ళిపోతారా అన్న ఇదిలో కూడా వచ్చిందన్నమాట. సో టేక్ హోమ్ మెసేజ్, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్, అలా అని చెప్పి ఇగ్నోర్ చేయమని కాదు, డాక్టర్తో మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ అవ్వండి. మీరు మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా, స్మోకింగ్, ముఖర్జీ గారు చెప్పింది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ మొదలయ్యి వరల్డ్ అంతా వ్యాపించింది, కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన ఇంప్రూవ్మెంట్ అమెరికాలో. స్మోకింగ్ అనేది చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు దాదాపు వీఆర్ నాట్ సీయింగ్, చదువు లేని వాళ్ళు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, అన్ఫార్చునేట్లీ వి ఇన్హెరిట్. ఇందాక డాక్టర్ గారు ఒక టచ్ చేశారు. బీయింగ్ ఇండియన్సే కాదు, సౌత్ ఏషియన్స్, మన అందరిలో కూడా కరోనరీ ఆర్టరీస్ నేరోగా ఉంటాయి. సో జెనెటికల్లీ వీ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఫర్ నేరో. ఇది వీళ్ళు ఇక్కడ యాంజియోగ్రామ్, ఇందాక డాక్టర్ గారు చూపించారు యాంజియోగ్రామ్, ఇక్కడ వాళ్ళు చూస్తే పెద్ద పెద్ద ఆర్టరీస్ ఉంటాయి,
మన వాళ్ళకేమో చిన్న చిన్న ఉంటాయి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీళ్ళు తిండి మనం తింటున్నాం అక్కడ. ఈ మెక్డానల్డ్స్, కేఎఫ్సి ఇవన్నీ అక్కడ వెళ్ళిపోయి దట్ బికేమ్ ఏ స్టాటస్ సింబల్, ఫ్యాషన్ అయిపోయి. సో బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్. సో అది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పేది. ఇందాక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అన్నారు కదా, మీ రిస్క్ ఏంటో చూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆ రిస్క్ని బట్టి దాని ప్రకారం డాక్టర్తో ఫాలో అయ్యి, అంతే తప్ప ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు ముఖర్జీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు యాంజియోగ్రామ్ కావాలంటే పాపం ఆయన మా మాట కొద్ది చేస్తే ఆ తర్వాత ఏదో 50%, 60% బ్లాకేజ్ ఉందనుకోండి, మీరు నిద్రపోలేవరు, ఆయన నిద్రపోలేవరు. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే ముఖర్జీ గారు, దట్ లీడ్స్ టు అవర్ సిటీ యాంజియోగ్రామ్. ఇక్కడ దాదాపు 4-5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ పెనుగొండ గారు అడిగారు ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ది రోల్ ఆఫ్ కాల్షియం స్కోరింగ్ CT angiogram in detecting? మీరు ఆల్రెడీ టచ్ చేశారు, బట్ ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ దాట్. ది సెకండ్ ఏంటంటే శ్రీనివాస్ కరణం గారు కూడా, ఇస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు గో ఫర్ CT angio యాజ్ ఎ ప్రికాషనరీ మెజర్? మీరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశారు. కెన్ కాల్షియం స్కోర్ టెస్ట్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ CT angio? అంటే రెండు ఈక్వల్ డిఫరెంట్ అన్నది. స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ బ్లాక్స్, యా. ఇంకోటి సేమ్ థింగ్, ఇప్పుడు రమేష్ నూకలా గారు కూడా సిమిలర్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ 50+ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు యాన్యువల్ టెస్ట్ తో పాటు కరోనరీ కాల్షియం స్కోరు, ట్రెడ్మిల్, బ్లడ్ ట్రోపోనిన్ అన్నది రొటీన్ గా మీరు రికమెండ్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నారు ఆయన. వాట్ యూ థింక్ అండి? మీరు టెస్ట్ చేస్తారా? ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆన్. ఇంకోటి డాక్టర్ గారు ఇందాక చెప్పారండి, ఆయన కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళారు. కాల్షియం స్కోర్ దాని మీద నంబర్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు కదా, దాంట్లో ఒకటి క్యావియాట్ ఏంటంటే నాన్ క్యాల్సిఫైడ్ ప్లాక్స్, సాఫ్ట్ ప్లాక్స్ అంటారు సార్. ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పారు, మీరు గ్రహించారో లేదో, ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న చోట కాల్షియం బిల్డ్ అయ్యి అది కనిపిస్తుంది. ఆ కంప్యూటర్ ఏంటి, ఆ కాల్షియం బట్టి ఒక స్కోర్ ఇస్తుంది. కానీ కొన్ని సార్లు మీ కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ అయిపోయి సాఫ్ట్ ప్లాక్ ఉన్నప్పుడు కాల్షియం బిల్డప్ అవ్వదు. నాకు కాల్షియం స్కోర్ 0 ఉంది అని, మీ ఛాతీలో నొప్పి వచ్చినా సరే నా స్కోర్ 0 ఉంది, లేకపోతే నాకు 50 ఉంది అని చెప్పి ఇగ్నోర్ చేశారు అనుకోండి, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో కాల్షియం బిల్డప్. ఆ క్యావియాట్, బీ అవేర్ ఆఫ్ దాట్. సో హౌ డు యూ అప్రోచ్ దిస్ అండి ముఖర్జీ గారు? ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇంకొకళ్ళు ఎవరో అడిగారు, ట్రోపోనిన్ రొటీన్ గా చేసే పరీక్ష కాదు. చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం చేస్తాం. చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు అది గుండెకి సంబంధించిందా కాదా అని చేయటంలో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కానీ రొటీన్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ చేసుకునే టెస్ట్ కాదు ట్రోపోనిన్. అంటే మీకు లోపల బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ట్రోపోనిన్ చెప్పదు. మీకు ఉన్న బ్లాక్స్ కండరం ఏమన్నా దెబ్బతింటుందా లేదా అనే విషయం మాత్రమే చెప్తుంది. కాబట్టి ట్రోపోనిన్ అనేది రొటీన్ కాదు. ఇంకా అట్లాగే సిటీ యాంజియోగ్రామ్ కానీ సిటీ కాల్షియం కానీ రొటీన్ గా చేయించుకునేవి కాదు. సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ ఏంటంటే మీకు 0 ఉందనుకోండి, మళ్ళీ ఒక 5 years తర్వాత మీరు దాన్ని రిపీట్ చేసుకుంటే అది ఏమన్నా వస్తుందా లేదా అని చూసుకోవచ్చు. కానీ ఆల్రెడీ కొంత సిటీ కాల్షియం స్కోర్ ఉందనుకోండి, మళ్ళీ 5 years తర్వాత పెరిగిందా లేదా అని చేయించుకోక్కర్లేదు. సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ మనం ఎందుకు చేస్తాం అనేది ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడాం. మళ్ళీ ఒక చిన్న బ్రీఫ్ గా ఏంటంటే, మనకి ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి, మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ ఉందనుకోండి, మనకి నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ లో ముఖర్జీ గారు ఒక్కసారి అండి, ఇంటర్మీడియట్ చెప్పండి ఆడియన్స్. ఇప్పుడు నాకు ఒక పేషెంట్ డయాబెటిక్ ఉన్నారు, 55-year-old ఫీమేల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్. ఆవిడ స్మోక్ చేయరు, హైపర్ టెన్షన్ లేదు, బట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది, వాళ్ళ ఫాదర్ కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది 55. ఇప్పుడు ఆవిడ డయాబెటిక్, కొంత ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది, సో ఆవిడకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈవిడికి నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ చేసామనుకోండి, పాజిటివ్ ఉందనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ఎ క్యాత్ యాంజియో, విల్ నాట్ గో ఫర్ ఎ సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ ఆర్ సిటీ యాంజియో. బట్ ఈవిడికి నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ నెగిటివ్ వచ్చింది. లెటస్ సే ఇప్పుడు ఈవిడికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, బట్ నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ నెగిటివ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈవిడ సిటీ కాల్షియం స్కోర్ చూసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈవిడ స్టాటిన్ వాడాల్సిన అవసరం ఎదురికి ఉంది, షీఈస్ డయాబెటిక్ కాబట్టి. బట్ స్టిల్ ఒక్కసారి మనం సిటీ కాల్షియం స్కోర్ చూసుకున్నట్లయితే అది ఎక్కువగా ఉందంటే, డిస్పైట్ బీయింగ్ ఏ నార్మల్ నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్, ఆవిడ కొంచెం ఎక్కువ కేర్ఫుల్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు, మీకు ఒక 35 years మేల్, మీరు స్మోక్ చేయరు, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, ఇంట్లో ఎవరికి హార్ట్ ప్రాబ్లం లేదు, కొలెస్ట్రాల్, బీపీ, షుగర్ అన్ని నార్మల్ ఉన్నాయి, మీరు పోయి సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ చేయించుకోవడంలో అర్థం లేదు. ఎందుకంటే అసలు మీకు రిస్కే తక్కువ ఉంది, నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ కూడా ఏం లేదు, నార్మల్ ఉంది. సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ నార్మల్ ఉన్నా, నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ అబ్నార్మల్ ఉండి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా, ఈ 3 చూసుకోవాలి: రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, సిమ్టమ్స్, నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్. ఈ మూడిట్లో డిస్కార్డెన్స్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ కానీ సిటీ యాంజియో కానీ చేయించుకోండి. ఈ 3 కంకార్డెంట్ గా ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఎయిదర్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కంకార్డెంట్ గా గుడ్ ఉంటే చేయించాల్సిన అవసరం లేదు, కంకార్డెంట్ గా బ్యాడ్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా క్యాత్ యాంజియో చేసుకోవచ్చు.
సో ఆడియన్స్ కోసం నేను ఒకసారి ఎలాబరేట్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పింది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. కంకార్డెంట్, డిస్కార్డెంట్ అంటే ఏంటంటే, మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి మన సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రెండు ఒకే డైరెక్షన్ వెళ్తుంటాయి. ఇప్పుడు నాకు ఛాతీ నొప్పి వచ్చింది, నేను ఆల్రెడీ హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, స్మోకింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంక దాంట్లో చూసుకోవాల్సింది ఏం లేదు. దానికి డైరెక్ట్‌గా మీరు యాంజియోగ్రామ్‌కి వెళ్ళొచ్చు అంటున్నారు. అలా కాదు, నాకు 30 ఇయర్ ఓల్డ్, ఐ డోంట్ స్మోక్, ఎనీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవు, బట్ ఐ వాంట్ టు చెక్. అటువంటిది లో రిస్క్. సో ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నారు చూసారా, అంటే డిస్కార్డెంట్ చూడండి, నాకు కొద్దిగా ఐదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేనప్పుడు ఛాతీ నొప్పులు కానీ సంథింగ్ సస్పిషియస్, అలాగే ది అదర్ వే అరౌండ్. సమ్ డిస్కార్డెంట్ ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ ఉన్నా సరే అప్పుడు ఈ కాల్షియం స్కోర్లు, సిటీ యాంజియోగ్రామ్లు, ట్రెడ్మిల్ అన్ని చేయాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాలో విత్ యువర్ డాక్టర్ అండి. కీప్ ట్రస్ట్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ మధ్యకాలంలో మనం వాట్సాప్ లో అక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మాకు వచ్చే సెకండ్ ఒపీనియన్ క్వశ్చన్స్ కూడా అందే, లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రస్ట్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల అనమాట. ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఏదో చేశారని చెప్పి ఈ డాక్టర్ కమ్యూనిటీనో లేక మెడికల్ కమ్యూనిటీనో అంటే పిక్ యువర్ డాక్టర్, హూఎవర్ యు పిక్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ట్రస్ట్. అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు గో విత్ సమ్ అదర్ డాక్టర్. అంతే తప్ప ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని ప్రెషరైజ్ చేసి, ఇందాక ముఖర్జీ గారు చెప్పారు, అన్ఫార్చునేట్ అన్నెసరీ టెస్ట్ చేసి షీ లాస్ట్ హిర్ లైఫ్. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నారండి ముఖర్జీ గారు. సో నెక్స్ట్ థింగ్, we have few questions in the chat and no, can you just ask that first question? Can you ask, yes, please? it's from Sushmita Allangar and how often do these tests need to be performed? How much time does it take for anyone to develop significant changes in heart health? యూజువల్ గా నాన్ ఇన్విజివ్ టెస్టింగ్ వన్స్ ఇన్ ఇయర్ సరిపోతుందండి. మన ECO-TMT లాంటివి అవి కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. 1 year అనేది యూజువల్ గా సిమ్టమ్స్ లేకపోతే, మధ్యలో లేకపోతే 1 year కి ఒకసారి ఎనఫ్ అండి. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ గా కంట్రోల్ ఉన్నట్లయితే అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ 3 months వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బీపీ కూడా, కొలెస్ట్రాల్ కూడా రెగ్యులర్ గా ఫాలో అప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Yeah, thanks Mukherjee garu. The next question in the chat is, I'm taking sleeping test machine. What do we expect from this? This is to prevent as I have high BMI. This is from Om Nakkagar. I think CPAP ఏమో అండి ఆయన అనేది. Sleep apnea. Sleep apnea. Sorry. అది స్లీప్ యాప్నియా ఉందనుకోండి ఆయనకి, అంటే ఆయన స్లీప్ టెస్ట్ మెషిన్ అనేది నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు. టెస్ట్ అనేది సార్ అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి. స్లీప్ యాప్నియా అండి అది క్వశ్చన్. స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారండి, PSG అంటారు, స్లీప్ టెస్ట్ అంటారు. అది ఒకసారి మనం చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ఒకవేళ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్లయితే, ఎస్పెషల్ అది సివియర్ గా ఉన్నట్లయితే, అంటే AHI అని ఒకటి వస్తుందండి, అది యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అని అంటారు. అది 15 కన్నా దాటితే అది సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉన్నట్టు. అది కనుక ఎక్కువగా ఉంటే ఏం చేస్తారంటే CPAP అనే మెషిన్ సజెస్ట్ చేస్తారు. ఆ CPAP అనే మెషిన్ అనేది రెగ్యులర్ గా పెట్టుకోవాలి, లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఆ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ తగ్గుతాయి. స్లీప్ యాప్నియా వల్ల బీపీ పెరగచ్చు, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు అది పెరగచ్చు, రైట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది రావచ్చు, హార్ట్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వచ్చి దానివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ లాంటివి పెరగచ్చు. కాబట్టి స్లీప్ యాప్నియా అనే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ అండర్ డయాగ్నోస్డ్. అది ప్రాపర్ గా డయాగ్నోస్ చేసి ఇది నాన్ ఇన్వేజివ్ ట్రీట్మెంటే కాబట్టి ఒక మెషిన్ మనం పెట్టేసుకుని నైట్ పడుకుంటే కంప్లీట్ గా ట్రీట్ అయిపోతుంది. అంతకన్నా ముఖ్యంగా మీరు చెప్పినట్టుగా హై BMI కనుక ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకుంటే కనుక చాలా సార్లు మనకి ఆ స్లీప్ యాప్నియా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు దీంట్లో కూడా పాసిబుల్ కాకపోతే కొన్ని లారింగోప్లాస్టీ అని, యువలోప్లాస్టీ అనేవి చేస్తారు సర్జరీస్. అవి కూడా దీనికి ఆప్షన్ కింద ఉంటాయి. కాబట్టి బేసిక్ గా మీకు మెషిన్ కనుక సజెస్ట్ చేసినట్లయితే అది మెషిన్ రెగ్యులర్ గా పెట్టుకోవడంతో పాటుగా రెగ్యులర్ గా క్యాలిబ్రేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒకవేళ అది సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది మళ్ళీ రిపీట్ స్లీప్ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు చూస్తారు. ఒకసారి అది చేసిన తర్వాత AHI <5 కి రావాలి. <5 కి వచ్చిందని అంటే అది బాగానే పనిచేస్తున్నట్టు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. Q&A లో ముందు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి శశాంక్. అండ్ ఒక్క నిమిషం, కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అది ముందు మనం అడ్రస్ చేయాలి. Go ahead Ravi garu. అనుష గారు అడుగుతున్నారు ఫ్రమ్ జైపూర్ అట. మై ఫాదర్ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రెస్ థాలియం టెస్ట్ రీసెంట్లీ. He has 70% blockage. Is stent necessary? He never got any pain or any symptoms. Perfect question for our discussion అండి. నైస్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే 70% బ్లాక్ ఉంది, సిమ్టమ్స్ లేవు.
ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ ఎందుకు చేశారు వితౌట్ సిమ్టమ్స్ అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. చెప్పండి. స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేశారు. ఆ స్ట్రెస్ టెస్ట్ రిజల్ట్ మీరు నాకు చెప్పలేదు. 70% బ్లాకేజ్ ఉందటండి. 70% బ్లాకేజ్ అనేది యాంజియోగ్రామ్ లో తెలుస్తుందండి. స్ట్రెస్ టెస్ట్ మీకు స్ట్రెస్ థాలియంలో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ ది క్వశ్చన్. అది క్యాత్ నెసెసరీ అని అంటున్నప్పుడు క్యాత్ చేశారా, క్యాత్ చేయకుండా 70% బ్లాకేజ్ ఎలా తెలుస్తుందో తెలియదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్ట్రెస్ టెస్ట్ కూడా వితౌట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ మరి ఎందుకు చేశారు అన్నది ఐఎమ్ నాట్ క్వైట్ షూర్. హౌ డు యు అప్రోచ్ దట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అంటే ఈ మెడికల్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఉన్నప్పుడు స్ట్రెస్ థాలియం అనేది బాగా ఎక్కువ చేస్తున్నారు యుఎస్ లో అయితే చెప్పారండి. ఇండియాలో చాలా తక్కువ చేస్తారు స్ట్రెస్. లేదండి, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ అంటే వీ హావ్ టు ఫైట్ విత్ ఇన్సూరెన్స్, ఇట్ బికేమ్ రియల్లీ టఫ్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ వీ హావ్ స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్ కదా ఇక్కడ. సో ఇండియాలో స్ట్రెస్ థాలియం అనేది కొంచెం ఇట్ ఈస్ నాట్ రొటీన్, బట్ ప్రాబ్లీ ఆయనకి స్ట్రెస్ ఐ మీన్ ఎక్కువ మన టీఎంటీ చేసి టీఎంటీలో పాజిటివ్ ఉంటే యాంజియో చేసి ఉంటుంది. యాంజియోలో సమ్ 70% లీషన్ ఉండి ఉంటుంది. అది బికాస్ 70% లీషన్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రెస్ థాలియం చేయించుంటారు. స్ట్రెస్ థాలియం పాజిటివ్ గనక ఉంటే అప్పుడు దెన్ దే కెన్ గో ఫర్ రీవాస్కులరైజేషన్. కాకపోతే సిమ్టమ్ రిలీఫ్ లేవు, సిమ్టమ్స్ లేవు, ఆయనకి రిలీఫ్ వచ్చే అవకాశం లేదు. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయనకి ఈ 70% అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది కూడా ముఖ్యం. ఆ సిమ్టమ్స్ రిలీఫ్ తో పాటుగా అది ప్రాక్సిమల్ ఎల్ఐడిలో, అంటే ఎల్ఐడి అనే రక్తనాళం పెద్దది ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా, దాన్ని బిగినింగ్ లో గనక ఉంటే స్ట్రెస్ థాలియం పాజిటివ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వి నీడ్ టు ట్రీట్ ఇట్ అండి. అట్లా కాకుండా మిడ్ కానీ డిస్టల్ కానీ ఉంది, అప్పుడు మనం అది ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్మీడియట్ గా ఉంది అన్న ఉద్దేశంతోనే స్ట్రెస్ థాలియం బహుశా అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు. స్ట్రెస్ థాలియం రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్. స్ట్రెస్ థాలియం కాకుండా వేరే టెస్ట్లు కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. యూజువల్ గా మేము ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ చేసేస్తాం క్యాత్ ల్యాబ్ లో. ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ చేసి చూసినప్పుడు మనకి గనక ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రాక్సిమల్ సెగ్మెంట్ అండ్ డిస్టల్, అంటే బ్లాక్ కి ముందు బ్లాక్ కి తర్వాత ప్రెషర్ మెజర్ చేసినప్పుడు 20% కన్నా ఫాల్ తక్కువ ఉంటే దానికి మనం స్టెంట్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. 20% కన్నా ఎక్కువ ఫాల్ ఉంటే గనక అది ఫిజియలాజికల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ అని చెప్పి మనం దాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే రవి గారు సజెస్ట్ చేసినట్టుగా మనకి అసలు సిమ్టమ్స్ లేకుండా స్ట్రెస్ థాలియం, ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ ఇట్లాంటివి కొంచెం మరీ అడ్వాన్స్డ్ గా వెళ్ళిపోయినట్లు అవుతుంది. అంటే ఒక్కసారి అండి, ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పింది ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ అన్నారు సరే, దాన్ని ఫ్రాక్షన్ ఫ్లో రిజర్వ్ అంటారు. ఏంటంటే ఒకసారి ఇప్పుడు యాంజియోగ్రామ్ చేసిన క్యాత్ ల్యాబ్ లో కూడా ఒకసారి మన లీజన్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే బ్లాకేజ్ అది నిజంగా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందా లేదా, అంటే లీజన్ లా అంటే బ్లాకేజ్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, అది నిజంగా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందా లేదా అన్న దాని మీద ఒక క్యాథెటర్ పెట్టి ఆ లీజన్ కి ముందు తర్వాత ప్రెషర్ మెజర్ చేస్తారు అనమాట. మెజర్ చేసినప్పుడు డ్రాప్ అదే అనమాట ఆయన చెప్పేది. ఆ డ్రాప్ సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉంటేనే చేస్తారు, అంతే తప్ప రొటీన్ గా ఏదో చెయ్యాలి మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు లేదో తెలియదు, కానీ రొటీన్ గా డ్రాప్ ఉన్నప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ ఉన్న వాళ్ళకే చేస్తారు అనమాట. సో మీ ఫాదర్ విషయంలో బహుశా సమ్ సిమ్టమ్స్ ఏదో కనిపెట్టి ఉంటారండి. డాక్టర్ గారు అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు 70% బ్లాకేజ్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ బ్లాకేజ్, అందులోనే ఏ ఆర్టరీలో ఎక్కడ ఉన్నది. సో ఎల్ఐడి అనేది మెయిన్ ఆర్టరీ, వీడియో మేకర్ అంటారు, ముందు ఉంటుంది అనమాట. అటువంటి మెయిన్ ఆర్టరీలు అనుకోండి, అది దట్ నీడ్ టు బి అడ్రస్. అలా కాకుండా సైడ్ బ్రాంచ్ లోను డిస్టల్ గా అంటే చివరిగా ఉన్నప్పుడు అది మెడికల్ గా డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిమ్టమ్స్. సో ఐ హోప్ యూ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ ది మెయిన్ థింగ్ అండి, ఒక ఆయనకి క్యాత్ అయిందట, పోస్ట్ క్యాత్ ప్రొసీజర్ అండ్ స్టెంటింగ్, is it required to take blood thinners and medication for lifetime, or can we avoid taking medication with regular exercise? And the other thing, there are two questions regarding that. Can we improve the left ventricular ejection fraction, and how do we improve that? 44% at EF. First of all, ejection fraction ante how strong the heart is pumping andi. అది నార్మల్గా 50 to 55 is normal అంటారు, ఈయనకేమో 44% ఉందట. ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. ప్లస్ స్టెంట్ అయిన తర్వాత మెడికేషన్స్ మానేసి ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. ముఖర్జీ గారు ఏమంటారు? అంటే ఒక్కసారి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న తర్వాత ఆ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ మనం మెడిసిన్స్ తో ట్రీట్ చేయొచ్చు, లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తో ట్రీట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే తర్వాత స్టెంట్ వేసుకోవచ్చు, బైపాస్ చేసుకోవచ్చు. ఏం చేసినా కూడా మెడిసిన్స్ అనేవి లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి, అది కంపల్సరీ. మీరు ఏ రకంగా హార్ట్ ప్రాబ్లం ట్రీట్ చేసినప్పటికి కూడా లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ వాడాలి. కాకపోతే స్టెంట్ చేసిన 1 year తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్ గా మెడిసిన్స్ బర్డెన్ తగ్గిపోతుంది, పిల్ బర్డెన్ బాగా తగ్గుతుంది. 1 or 2 మెడికేషన్స్ తో మనం యూజువల్ గా దాన్ని కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా ఉండేట్టు చేయొచ్చు. హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ వాడక్కర్లేదు, బట్ డెఫినెట్ గా వాడాలి. లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అనేది
మెడిసిన్స్ తగ్గించుకోవడం కోసమే కాదు, ప్రధానంగా మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా చూసుకోవడం కోసం కూడా మీకు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చాలా అవసరం. కాబట్టి డెఫినెట్ గా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటూనే మినిమం పిల్స్ తోని మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇకపోతే ఈ రెండో ప్రశ్న ఏమన్నారండి? ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అండి. EF 44%, హౌ డు ఇంప్రూవ్? 44% ఉంటే అది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనకి మెడిసిన్స్ చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఇప్పుడు. ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ మెడిసిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాక్యుబిట్రిల్ వాల్సార్టాన్ అనే మెడిసిన్ ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత మనం పొటాషియం స్పేరింగ్ డైరెటిక్స్ ఉంటాయి, వాటితో కొంత మేరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. బీటా బ్లాకర్స్ అనేవి ఉంటాయి, వాటితో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. తర్వాత SGLT2 ఇన్హిబిటార్స్ అని కొత్తగా మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి, వీటితో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. కొంత ఎక్సర్సైజ్ వాటితో కూడా, అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ తో కూడా కొంతవరకు ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎక్సర్సైజ్ అంటే బాగా హెవీ స్ట్రెన్యూస్ ఎక్సర్సైజ్ కాదు, స్లోగా పెంచుకుంటూ గ్రేడెడ్ టైప్ లో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత, హార్ట్ అటాక్ వచ్చి అది ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ తగ్గిన తర్వాత కొంత కండరం కంప్లీట్ గా చచ్చుబడిపోతుంది. అది 1 సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుందో అంతవరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఇంప్రూవ్ కాకపోవచ్చు. బట్ ఆ 44% తో మీకు సిగ్నిఫికెంట్ సిమ్టమ్స్ లేవు, మీరు బాగానే ఫంక్షన్ చేయగలుగుతున్నారంటే నెంబర్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయకండి. యువర్ లైఫ్ స్టైల్ పెద్దగా హ్యాంపర్ కాకపోతే మీరు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. రేర్ గా 35% కన్నా EF తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ECGలో కనుక లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ అనేది ఉంటే కనుక మనం CRTD అనే టైప్ ఆఫ్ పేస్ మేకర్, CRTP ఆర్ CRTD అనే పేస్ మేకర్ పెట్టుకున్నట్లయితే పంపింగ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే పంపింగ్ పెరగడానికి కొంత లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్, కొంత మెడికేషన్స్, వాటి కాకుండా కొన్ని డివైసెస్ కూడా పనిచేస్తాయి. 44కి డివైసెస్ అనేవి అవసరం ఉండదు. మీకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే గనక నెంబర్ని పట్టించుకోండి. కొంతమంది బాగా అబ్సెస్ అయిపోతుంటారు మా దగ్గర, ఇవాళ చేస్తే 64 ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ 65 ఉంది, ఎందుకు తేడా ఉంది అని. అంటే అది ఏం తేడా కాదు, అబోవ్ 55 అంతా నార్మల్ కిందే మనం భావించాలి. 44 ఉన్న వాళ్ళు కూడా సిమ్టమ్స్ పెద్దగా లేకపోతే మెడిసిన్స్ జాగ్రత్తగా వాడుకుంటుంటే వర్రీ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో డాక్టర్ గారు అనేది ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు నార్మల్ 50-55 ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నా, ఐ హావ్ పేషెంట్స్ నా ప్రాక్టీస్ లో EF ఇస్ లైక్ 20, సమ్టైమ్స్ లెస్ దాన్ 20%, బ్రహ్మాండంగా తిరుగుతున్నారు. 80% నాట్ ఇన్ హార్ట్ ఫెయిల్. సో దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ హౌ యూ ఫీల్ దాన్ ది నెంబర్. హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, ఇప్పుడు ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పింది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, దేర్ TLC అంటారు, థెరపీటిక్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. దట్స్ వేర్ ది రియల్ మనీ ఇస్. మెడికేషన్స్ ఇందాక మనం చెప్పాను చూసారా, ఈ స్టెంట్స్ అవన్నీ కూడా వెరీ లిమిటెడ్. బట్ దీస్ మెడికేషన్స్ లైక్ బీటా బ్లాకర్స్, ACE ఇన్హిబిటర్స్, ఆల్డోస్టెరోన్ యాంటగోనిస్ట్, ఇప్పుడు SGLT ఇన్హిబిటర్స్, ఎంట్రెస్ట్, ఇవన్నీ కూడా స్టడీ ఆఫ్టర్ స్టడీ దే ఆర్ షోన్ టు ఇంప్రూవ్ ది సర్వైవల్ మోర్టాలిటీ బెనిఫిట్ అన్నమాట. సో ఈ మెడికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎస్పెషల్లీ ACE ఇన్హిబిటర్స్, ARBs, angiotensin receptor blockers అంటారు, ఆ మెడికేషన్స్ దే టెండ్ టు స్ట్రెంథెన్ యువర్ మసిల్. హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్? ఇట్ విల్ టేక్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ మీ ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటే హౌ స్ట్రాంగ్ ది హార్ట్ ఇస్ పంపింగ్ లెస్ దాన్ 35% ఉన్నప్పుడు దే సంథింగ్ లైక్ బైవి ICDs అంటారు, అటువంటి కానీ పెడితే దట్ కెన్ స్ట్రెంథెన్. బట్ యూజువల్లీ దట్స్ ఎ ఫారెన్ మెటీరియల్, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ టు, ఐ వోంట్ రికమెండ్ దాట్. బట్ ఆబ్వియస్లీ మీకు కావాల్సిన సరే, అమెరికాలో అయితే ఎవరు వేరే, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ those criteria for that. I hope we answered that question, Andy. Shashank, can you go from your list? Ravi garu, 2 questions ఉన్నాయండి. Yeah, go ahead, Andy. A question from Malaysia, Andy. My uncle suffered from COVID-19 and had acute pulmonary hypertension. Dr. garu, how common is pulmonary hypertension in COVID survivors, and is vaccine booster safe? ది పల్మనరీ ఆర్టరీయల్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది కోవిడ్ లో మనకి 2 రకాలుగా వస్తుందండి. ఒకటి లంగ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు పల్మనరీ ఆర్టరీయల్ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్యూట్ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటే కొన్నిసార్లు కాళ్ళల్లో రక్తం గడ్డలు కట్టి, కోవిడ్ లో రక్తం గడ్డే స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రక్తం గడ్డలు కనుక లంగ్ కి వెళ్లే బ్లడ్ వెజల్స్ కి అడ్డుపడితే అప్పుడు కూడా పల్మనరీ ఆర్టరీయల్ హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది. ఈ 2 రకాలుగా వస్తుంది. అక్యూట్ గా పల్మనరీ ఆర్టరీయల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే 2వ రకం కింద భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ టైంలో బ్లడ్ థిన్నర్స్ కొంచెం హై డోస్ లో ఇచ్చి ఆ క్లాట్ ని కరిగించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒకవేళ అలా కరక్కపోతే గనక వాటిని క్యాథెటర్ సాయంతో తీసే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు. సో ఆ రకంగా ఒకసారి క్లాట్ పోతే గనక మనకి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది పల్మనరీ ఆర్టరీయల్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది. కానీ లంగ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయ్యి దాని వలన పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ వస్తే అది క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ కింద ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, ఆ మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటూ ఉండాలి. ఆ మెడిసిన్స్ వాడటంతో పాటు ఒక సిల్వర్ లైనింగ్ ఏంటంటే కోవిడ్ లో ఎంత సివియర్ లంగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరూ స్లోగా బాగా రికవర్ అవుతున్నారండి. అంటే
ఆ లంగ్కి వచ్చిన చేంజెస్ పర్మనెంట్గా లేవు. స్లోగా అవి రికవర్ అవుతూ నార్మల్ అవుతూ ఉన్నారు. ఇకపోతే బూస్టర్ విషయానికి వస్తే కనుక బూస్టర్స్ సేఫ్గానే ఉన్నాయి, సేఫ్గానే తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఈ టైంలో బూస్టర్స్ ఎవరు రికమెండ్ చేయడం లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ త్రూ ది పాండమిక్. ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే బూస్టర్స్ అనేవి ఏం పెద్దగా వాడట్లేదు. మలేషియాలో కూడా మీ గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టుగా మీరు పాటిస్తే మంచిది. బట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరం మోర్ దెన్ 1 year ఇప్పుడు ఎవరు బూస్టర్స్ కానీ ఎటువంటి వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ గుడ్. ఇప్పుడు కొత్త వేరియంట్స్ ఏమి రాలేదు ఒమిక్రాన్ తర్వాత. సో వీఆర్ గుడ్. ఇంకో క్వశ్చన్ అండి, విచ్ సైడ్ ఇస్ గుడ్ టు స్లీప్, రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ ఫ్లాట్ అని అడుగుతున్నారండి. ఎట్లయినా పర్వాలేదండి, ఎట్లయినా పర్వాలేదు. రైట్, లెఫ్ట్, ఫ్లాట్ ఎటుదైనా మీరు పడుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏమీ పెద్దగా డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవు. కాకపోతే ఈ ఒబీస్ గా ఉండి స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి స్ట్రైట్ గా పడుకుంటే గనక వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు సైడ్కి తిరిగి పడుకుంటే మంచిది. ఆ సైడ్కి తిరిగి పడుకునేది ఎడమ వైపు పడుకున్నా, కుడివైపు పడుకున్నా పర్వాలేదు. కాకపోతే ఎందుకు తేడా వస్తుంది అని అంటే, కొంత ఎక్కువ మంది నాకు ఎడమ వైపు తిరిగి పడుకున్నప్పుడు సిమ్టమ్స్ అని వస్తుంటారు. ఎందుకంటే గుండె చెస్ట్ వాళ్ళకి దగ్గరగా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి గుండె కొట్టుకునేది కూడా తెలుస్తుంది. దీన్ని పాల్పిటేషన్ అంటారు అనమాట. అలా తెలిసి ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు రైట్ సైడ్ పడుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ యూజువల్ గా ఎటు సైడ్ పడుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. హార్ట్ చెస్ట్ వాళ్ళకి దగ్గరికి వచ్చినందువల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఇంకా కొంతమందిలో ఏంటంటే లంగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే రైట్ సైడెడ్ ప్లోరల్ ఎఫ్యూజన్ కానీ, లెఫ్ట్ సైడెడ్ ప్లోరల్ ఎఫ్యూజన్ కానీ ఇట్లాంటివి, లేకపోతే రైట్ సైడ్ ఫైబ్రోసిస్ కానీ, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైబ్రోసిస్ అని కానీ, అలాంటివి ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి వెంటిలేషన్ పర్ఫ్యూషన్ మ్యాచింగ్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి రైట్ సైడ్ పల్మరీ ఎఫ్యూజన్ కానీ, ఫైబ్రోసిస్ కానీ ఉందనుకోండి, అటు సైడ్ తిరిగి పడుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేగాని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ గా వాళ్ళు తిరిగి పడుకున్నారనుకోండి, రైట్ సైడ్ లంగ్ ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ ఉందనుకోండి, రైట్ సైడ్ లంగ్ పైన ఉందనుకోండి, అది ఎక్స్పాన్షన్, అది పాథలాజికల్ కాబట్టి అది అవ్వదు. లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు పడుకున్నారు కాబట్టి లెఫ్ట్ లంగ్ అవ్వదు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా మీరు డిసీజ్ ఉన్న పోర్షన్ ని కిందకి పెట్టి డిసీజ్ లేని పోర్షన్ ని పైకి ఉండేటట్టు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఫిక్స్ అయిపోతారు. వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఆయాసం పెరుగుతుందని. బట్ అట్లా వదిలేసి అట్లాంటి రేర్ డిసీజెస్ అన్ని వదిలేస్తే సింపుల్ గా మీరు లెఫ్ట్ కి పడుకున్నా పర్లేదు, రైట్ కి పడుకున్నా పర్లేదు. స్ట్రైట్ గా పడుకోవడం కూడా అందరికీ ఓకే. కాకపోతే కొంచెం ఒబీస్ గా ఉండి గురక ఎక్కువ వస్తున్న వాళ్ళకి మాత్రం సైడ్ కి పడుకుంటే కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో క్వశ్చన్ అండి, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ రిపోర్ట్స్ బీయింగ్ నార్మల్ ఫర్ ఈసీజీ ఆర్ సిటీ స్కాన్ ఎక్సెట్రా, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ డాక్టర్ గౌరవ్ గాంధీస్ కార్డియాక్ అరెస్ట్? అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉందండి. గౌరవ్ గాంధీ గారు వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్. ఏం జరిగిందంటే ఆయనకి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. ఇగ్నోర్ చేయలేదు ఆయన. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఈసీజీ చేయించారు, ట్రోపనిన్ చేయించారు. ఈసీజీ వాజ్ నార్మల్, ట్రోపనిన్ వాజ్ నార్మల్. సో అవి రెండు నార్మల్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పెయిన్ పర్సిస్ట్ అయితే మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వచ్చారు, మళ్ళీ ఈసీజీ చేశారు, మళ్ళీ ఈసీజీ కూడా నార్మల్ ఉంది. సో ద థింగ్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ డూ పర్హాప్స్ ఈజ్, సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆయన మళ్ళీ ట్రోపనిన్ చేయలేదు. రెండోది ఇంకొకటి ఏంటంటే, అదే సిచ్యువేషన్ లో ఏ పేషెంట్ ఉన్నా కూడా, విఐపి ఆర్ నాట్, ఎనీ కార్డియాలజిస్ట్ వుడ్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు స్టే బ్యాక్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్. ఎందుకంటే పర్సిస్టెంట్ పెయిన్ ఉంది, విచ్ డిడ్ నాట్ రిలీవ్ విత్ ద మెడిసిన్స్ దట్ హీ హాస్ టేకెన్, యాంటాసిడ్స్ అవి తీసుకున్నారు, అప్పుడు రిలీవ్ కాలేదు. ఈసీజీ 2 సార్లు నార్మల్ ఉన్నా, ట్రోపనిన్ ఒకసారి నార్మల్ ఉన్నా, రెండోసారి ట్రోపనిన్ అడ్వైజ్ చేసేవాళ్ళం. అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన్ని హాస్పిటల్లో ఓవర్ నైట్ ఉండిపోమని ఖచ్చితంగా అడ్వైజ్ చేసేవాళ్ళం. ఆయన ఓవర్ నైట్ హాస్పిటల్లో ఉండుంటే కనుక బహుశా సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఉండేది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ చూడండి, ఆయన బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్ వచ్చి కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడం జరిగింది. అంటే బయట ఉండుంటే పర్హాప్స్ వైఫ్ డాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు, ఆవిడ సేవ్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. అంటే ఇట్స్ అంటే కర్ణుడి చావుకు 100 కారణాలు అంటారు చూడండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ విత్ గౌరవ్ గాంధీ గారు. బట్ ఇది లేకుండా కూడా వాట్ వీ కెన్ డూ సింప్లీ ఇట్లా పెయిన్ ఉన్నప్పుడు, ఒకటి ఓవర్ నైట్ హాస్పిటల్లో ఉండిపోయి మానిటర్ చేసుకోవటం, రెండోసారి ట్రోపనిన్ చేసుకోవటం, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి సిపిఆర్ నేర్పించడం. మనం కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ యాజ్ కార్డియాలజిస్ట్ మాకు ఉంటుందండి. అంటే మాకు తెలిసేది కదా అన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వీఆర్ ది మోస్ట్ స్ట్రెస్డ్ పీపుల్. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీలో ఎట్లుంటుందంటే, ఇప్పుడు మీరు స్టెంట్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు, హాస్టల్ ఎల్ఐడిలో ప్లేస్ చేస్తున్నారు, 1 మిల్లీమీటర్ అటు వెళ్ళినా, 1 మిల్లీమీటర్ ఇటు వచ్చినా ప్రాబ్లం అవుతుందండి. అంటే పేషెంట్స్ లైఫ్ యూ హోల్డ్ విత్ 1 సెకండ్ అండ్ స్ప్లిట్ సెకండ్ డెసిషన్స్ అండ్ వెరీ షార్ట్ మైన్యూట్ డిస్టెన్స్ డెసిషన్స్. అంత యాక్యురేట్ గా మనం జాబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అంత స్ట్రెస్ఫుల్ గా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది.
కాబట్టి నిద్ర కూడా కొంచెం ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీ తక్కువ ఉంటుంది. సడన్ గా ఇప్పుడు అందరూ ఫోన్ ఆపేస్తే మేమైతే ఆపం, గట్టిగా పెట్టుకొని పడుకుంటాం. ఇప్పుడు టాక్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయన 5-6 సార్లు ఫోన్ చేస్తుంటే నేను మధ్యలో మ్యూట్ పెట్టి ఆయనతో మాట్లాడి అడిగాను, ఏంటండి ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ ఉందా అంటే, మామిడికాయలు ఇవ్వడానికి ఫోన్ చేశాడండి ఆయన. 5 ఫోన్ చేశాడు మామిడికాయలు ఇవ్వడానికి. అట్లా నాకు ఆ స్ట్రెస్ ఏమైపోయింది, ఈ టాక్ లో ఉంది, నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను, బట్ 5th టైం కాల్ చేసేటప్పటికి ఐ గాట్ స్ట్రెస్డ్ అప్. ఈజ్ ఏ పర్సన్ విత్ ప్రీవియస్ గా నేను ఒక 5 years క్రితం 2 స్టెంట్స్ ప్లేస్ చేశాను ఆయనకి. సో ఇప్పుడు నాకు అన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తుంటే ఐ వాజ్ సో వరీడ్ ఏమై ఉంటుంది అని. సీ ద స్ట్రెస్ దట్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. అట్లా ఖచ్చితంగా మాకు కొంచెం స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండి. అట్లా ఐ కెనాట్ ఇగ్నోర్ దట్. హీస్ కాలింగ్ 5th టైం, మేబీ సంథింగ్ మస్ట్ హావ్ హ్యాపెండ్. సో ఆల్రెడీ మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు టెక్స్ట్లు వస్తున్నాయండి, మిమ్మల్ని యుఎస్ ఇన్వైట్ చేయమని, సో దట్ దే వాంట్ టు ఫెలిసిటేట్ యూ. That be nice. And can I add something అండి? ఇందా కుమార్ గారు అడిగారు కదా, వాట్స్ మై టేక్ ఆన్ ఇట్ అని. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ముఖర్జీ గారు మీరు. లెట్ మీ యాడ్ మై స్క్రీన్ హియర్. No, this one. Yeah. Shashank, can you see my screen? Yes అండి. Yes అండి. సో బేసిక్ గా ఇందాక ముఖర్జీ గారు అన్నది గౌరవ్ గారు. సో వెళ్ళారు ఒకసారి, how do I make this one? ERకి వెళ్ళారు, ఈకేజీ తీసుకున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు, ట్రోపోనిన్ అయింది. సో ఇష్కీమియా క్యాస్కేడ్ అని ఒకటి అంటారండి. ఇప్పుడు ఏవైనా సరే ఒక హార్ట్ ఇదైనప్పుడు ఏంటంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. సో బై ది టైమ్ మనకి ఇది ఏం మూవ్ చేయగలనా? డాక్టర్ గారు ఆయనకి ఏమైనా ఉందండి, డయాబెటిక్ గానే ఉన్నాయండి ముందు? తెలియదండి, మనకి తెలియకపోయినా సరే ఇక్కడికి వచ్చే టైంకి ఉందండి. హ్యాబిట్స్ కూడా లేవన్నారు. సో ఈవెన్ వితౌట్ దాట్ మనకి బిఫోర్ వి సీ దట్ ఈకేజీ చేంజెస్, సెల్యులర్ చేంజెస్, ఇవన్నీ బై ది టైమ్ ఈకేజీ చేంజెస్ ఉన్నారు సార్. ఇందాక ముఖర్జీ గారు టచ్ చేశారు, మీరు గమనించారు లేదు? EKG changes kuda, they can be fluctuating depending on your symptoms and what's happening in our body. So unfortunately, being a cardiology problem, కొద్దిగా అగ్రెసివ్ గా ముందే జాతికి వెళ్ళుంటారు. ఆ టైంకి ఆయనకి ఈ మీరు చివరికి వస్తే మైకార్డియల్ నెక్రోసిస్ చూసారా, అక్కడ మీకు ఎంజైమ్స్ బయటకు వస్తాయి. ఈ లోపల ఆయనకి చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ లైక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఉన్నప్పుడు, ఇష్కీమియాలో ఉన్నప్పుడు ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఎంజైమ్స్. So that might be one of the reasons. And in the Kumar garu adigaru, what's my take on it? Probably that might be the reason. Probably he's too early in this cascade. And the second thing is enzymes. Man different enzyme ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు కదా, ట్రోపోనిన్ అనేది is very specific. కానీ there are other enzymes. Before we used to measure that myoglobin కానీ CKMB అనేది very specific. Very specific అంటే చాలా ఎర్లీగా వస్తుంది అనమాట. పూర్వం అది మేము చేసేవాళ్ళం రొటీన్ గా, అది ఎర్లీ ఇంజరీ ఉన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళం. కానీ దట్స్ లెస్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఇట్స్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇప్పుడు చేయట్లేదు. సో వీఆర్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ట్రోపోనిన్. ఈ ట్రోపోనిన్ ఎంజైమ్ అనేది ఏమవుతుంది చూడండి, మీరు చూసినప్పుడు ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు కమ్ ఇన్ టు ది బ్లడ్ స్ట్రీమ్. మీరు చూస్తే 4:30 దాదాపు 6 గంటల తర్వాత మీకు ఇనఫ్ అంటే ముందు కూడా కనిపెట్టచ్చు. బట్ ఇఫ్ ది ఇంజరీ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్, యూ మైట్ నాట్ సీ దట్. ఇప్పుడు ముఖర్జీ గారు అన్నట్టుగా ఎర్లీగా వచ్చారు, ఈకేజీ చేంజెస్ లేవు, బ్లడ్ టెస్ట్ తీసుకున్నారు, నెగిటివ్ గా ఉంది. సో మళ్ళీ ఇంకొక 6 hours 8 hours రిపీట్ చేస్తుంటే బహుశా పీక్ కనిపెట్టేది. కానీ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్గా ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ సడన్ కార్డియాక్ డెత్. అండ్ మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ వ్యాలిడ్ అండి ముఖర్జీ గారు. ప్రాబ్లీ దట్స్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్. నిన్న కుమార్ గారు నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ సడన్ కార్డియాక్ డెత్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ myocardial infarction, like a heart attack, is one of the common causes for this sudden cardiac death. Unfortunately, that's what happened. That my take on that is probably that could have happened early in the ischemia cascade, and then probably he's too early to catch those enzymes peak of the troponin anukuntunanu. So Ravi garu inko 5-6 questions unnayandi. Shall we go ahead? Yeah, let's go ahead. After triple bypass at age of 36 years, how to stay at low risk? What should be precautions to be taken? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ కూడా దాంట్లో వస్తాయండి. ఇప్పుడు మన ప్రివెన్షన్ 2 రకాలు అనమాట. ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్, సెకండరీ ప్రివెన్షన్. యాక్చువల్లీ 3 రకాలు. ప్రైమార్డియల్ ప్రివెన్షన్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది. సో ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటని తెలిస్తే మనకి క్లియర్ గా తెలిసిపోద్ది. ప్రైమార్డియల్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటంటే
అసలు మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్సే రాకుండా చూసుకోవడం. అంటే మనకి షుగర్ లేదు, బీపీ లేదు, మనకి ఒబెసిటీ లేదు, ఇవి రాకుండా మనం ముందే నివారించుకోవడానికి మనం చేయాల్సినవన్నీ చేస్తుంటే అది ప్రైమార్డియల్ ప్రివెన్షన్. ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, బీపీ ఉన్నాయి, షుగర్ ఉంది, కొలెస్ట్రాల్ ఉంది, బట్ హార్ట్ ప్రాబ్లం లేదు. ఇది రాకుండా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి మనం చేసే అన్ని జాగ్రత్తలు ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటాం. ఇకపోతే సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఉంది, మనకి ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, బైపాస్ చేయించుకున్నాము, స్టెంట్ వేయించుకున్నాము, మెడిసిన్ వాడుతున్నాము. ఈ చేస్తున్నప్పుడు మనం రెండోసారి రాకుండా అది పెరగకుండా చూసుకోవడానికి చేసేది దీన్ని సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటాం. సో ప్రైమార్డియల్ ప్రివెన్షన్, ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్, సెకండరీ. మీరు అడుగుతున్నది సెకండరీ ప్రివెన్షన్. మనం ఇందాక చెప్పినవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్. అంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే ఆహారం జాగ్రత్తగానే తీసుకుంటారు. బైపాస్ అయిన తర్వాత చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఇంట్లో అసలు ఉప్పేరు. నేను ఒకటే చెప్తాను, అందరికీ ఒకటే వండండి. ఇంట్లో విడిగా ఆయనకు వండి పెట్టారంటే ఆయన ఇంక అసలు ఎందుకు బతకటం అనే స్థితికి వెళ్ళిపోతాడని. అంటే ఉప్పు వేయరు, కారం వేయరు, నూనె వేయరు. నేననేది ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకునేది ఫస్ట్ నుంచి తీసుకుంటే అసలు ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా, డైట్ కానివ్వండి, ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి, రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ మెడిసిన్ జాగ్రత్తగా వాడుకుంటూ మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కంట్రోల్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకుంటూ, అంటే బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయనేది మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే బైపాస్ రాకముందు కూడా ఇవే చేసి ఉండాల్సింది. బైపాస్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇవే జాగ్రత్తలు ఉంటాయి. ఎక్కువ జాగ్రత్తలు ఇంకా విడిగా ఉండవు మెడిసిన్స్ వాడటం తప్ప. కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే బైపాస్ అయిన తర్వాత గుండె పంపింగ్ ఏ రకంగా ఉందనేది చూసుకుని దాన్ని బట్టి గ్రేడెడ్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒకేసారి ఎక్కువ చేయకుండా నెమ్మదిగా పెంచుకుంటూ దాన్ని పేస్ చేసుకోవాలి. అలా గనక మనం చేసినట్లయితే మనం లాంగ్ టర్మ్ లో మళ్ళీ గ్రాఫ్ట్స్ లో ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. చాలా మంది బైపాస్ అయిపోయిన తర్వాత 1 సంవత్సరం వరకు జాగ్రత్తగా మెడిసిన్ వాడతారు, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఆ సంవత్సరం తర్వాత కంప్లీట్ గా ల్యాగ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మెడిసిన్ వాడరు, లైఫ్ స్టైల్ కూడా కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయిపోతుంది. అట్లాంటి తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్తగా మనం తీసుకున్నట్లయితే కొంతమంది బైపాస్ అయిన తర్వాత 25-30 ఏళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇంపార్టెంట్, మెడిసిన్స్ కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. రవి అంబటి గారు అడుగుతున్నారండి, వాట్ ఆర్ ద గుడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బీపీఎం ఇన్ రెస్ట్ మోడ్ అండ్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ మోడ్? మీరు హార్ట్ రేట్ గురించి అడుగుతున్నారు. రెస్ట్ బీపీఎం అంటే, సో రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు హార్ట్ అంటే బేసిక్ గా నార్మల్ హార్ట్ రేట్ 60 నుంచి 100 వరకు అండి. అది బేసల్ హార్ట్ రేట్ టువర్డ్స్ 60 ఉంటే మంచిది. అంటే మనం బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామని అర్థం అనమాట. అదే మనం ఎక్సర్సైజ్ తక్కువ చేస్తున్నాము, వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాం అనుకోండి, దట్ విల్ బి టువర్డ్స్ 100 ఉంటుంది. 100 లేకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్లుంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా చేయట్లేదు, మనకి ఫ్యూచర్ హార్ట్ ఈవెంట్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అని అర్థం అనమాట. సో మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నా కూడా 60-70 ఉంటే, 80-90 ఉంటే ఏం పర్వాలేదు, భయపడద్దు. 60 to 100 నార్మల్. బట్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా టువర్డ్స్ 100 ఉంటే కనుక ఎక్సర్సైజ్ చేసి దాన్ని నార్మల్ తెచ్చుకోండి. ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే, మీరు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది మనకి, ఇది ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోయింది ఫార్ములా. 220 మైనస్ ఏజ్ తీసుకుంటే మన మ్యాక్సిమం హార్ట్ రేట్ వస్తుంది. అంటే ఒక 40 year ఇండివిజువల్ కి 220 మైనస్ ఏజ్ చేస్తే ఒక 180 వస్తుంది. 180 అనేది వాళ్ళ మ్యాక్సిమం ఆర్ పీక్ హార్ట్ రేట్. ఆ పీక్ హార్ట్ రేట్ లో 85% వచ్చేటట్టుగా గనక మనం ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూస్ గా ఒక 20 minutes పైన చేయగలిగితే హార్ట్ కి బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే 180లో మనం 85% అనుకోండి, సుమారుగా అరౌండ్ 155-160 వరకు కంటిన్యూస్ గా మెయింటైన్ చేసేటట్టు మనం వాక్ కానివ్వండి, వేరే ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి, స్విమ్మింగ్ కానివ్వండి, సైక్లింగ్ కానివ్వండి, అంత మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక 20 minutes 30 minutes మనం డైలీ చేయగలిగితే అప్పుడు మనం హార్ట్ కి బెనిఫిట్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే 85% ఆఫ్ ది పీక్ హార్ట్ రేట్ అనేదాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది బహుశా మీరు అడుగుతుంది. ఇంకోటండి, రవిశంకర్ గారు సేమ్ క్వశ్చన్ అండి, ఈస్ దర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ బీపీఎం బిఫోర్ హార్ట్ అటాక్? హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటప్పుడు యూజువల్ గా హార్ట్ రేటు 2 రకాలుగా మారుతుందండి. దాంట్లో హార్ట్ అటాక్ లో మనం ఇందాక బ్లడ్ వెజల్స్ చూపించినట్టు ఎల్ఏడి అనేది ఒకటి, ఎల్సిఎక్స్ అనే ఒకటి, ఆర్సి అనే ఒకటి ఉంటుంది. యూజువల్ గా ఎల్ఏడి అనే రక్తనాళంలో గనక బ్లాక్ వస్తే హార్ట్ రేట్ కొంచెం పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆర్సీఏలో కానీ ఎల్సిఎక్స్ లో కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే గనక హార్ట్ రేట్ కొన్నిసార్లు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే రిలయబుల్ గా మీకు అదిగోండి కరెక్ట్ గా 120 వచ్చింది కాబట్టి మీకు హార్ట్ అటాక్ ప్రివెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంపెండింగ్ అని చెప్పలేము. అందుకని మీ హార్ట్ రేట్ పెరిగినంత మాత్రాన మీరు భయపడద్దు. జస్ట్ హార్ట్ రేటు 140 వచ్చిందని చెప్పి మీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేదానికి ముందు సిగ్నల్ కాదు అది.
కానీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ముందు అది ఎక్కువ కావచ్చు, తక్కువ కావచ్చు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు. కాబట్టి మీరు హార్ట్ రేట్ బట్టి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని కానీ రాబోతుందని కానీ ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే మీకు హార్ట్ రేట్ రెగ్యులర్గా ఎట్లా ఉంది, ఒకవేళ 150 దాటి కనుక హార్ట్ రేట్ వస్తుంటే అది కొంత రిథమ్ డిస్టర్బెన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ టైంలో మనం ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఈసీజీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంకోటి రమేష్ నయనాల శెట్టి గారు అడుగుతున్నారండి, ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ క్రిస్పర్ క్యాస్ జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ట్రీటింగ్ హార్ట్ డిజీజ్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ అని. కుమార్ గారు మీరే. ఇది రమేష్ గారు, క్రిస్పర్ క్యాస్9 అనే జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ చాలా రీసెంట్ అండి. రీసెంట్ గానే వాళ్ళు నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా గెలిచారు. సో మనకేంటంటే సింగిల్ జీన్ డిజార్డర్స్ అంటాము, వాటికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు గారు రవి గారు చెప్పినట్టు ఎంఐ వచ్చి మల్టీ జీన్ డిజార్డర్స్, వీటికి రావాలి అంటే కనుక చాలా టైం పడుతుందండి. బట్ హోప్ ఈస్ దేర్. ఇలాంటి వాటిలన్నిటికీ న్యూ టెక్నాలజీ కాబట్టి మనం అప్పుడే జంప్ చేయలేము. బట్ సింగిల్ జీన్ డిజార్డర్స్ ఉండి అంటే కనుక దెర్ ఆర్ సెవరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సింగిల్ జీన్ డిజార్డర్స్ అంటాము, అట్లా మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ అని. వాటికి వచ్చే ఛాన్స్ ఫ్యూచర్ 10 to 20 yearsలో దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ అండి. ఇప్పుడు కొన్నాట్లకి వస్తున్నాయి, క్రిస్పర్ క్యాస్9 కాకుండా వేరే జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీస్లో వస్తున్నాయి. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టెక్నాలజీ. బట్ ఇప్పుడే మనం జంప్ చేయకూడదు. మనం జీన్ థెరపీ వైపు వెళ్తున్నాం అండి. అంటే నౌ దట్ వీ హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఐ థింక్ విల్ సీ రియల్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 to 10 years అండి. జెనెటిక్ జీన్ ఎడిటింగ్ లో కావచ్చు, ఆ జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని జీన్ థెరపీస్ రావడంలో కూడా, అంటే పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ రావడానికి ఇది ఫ్యూచర్. బట్ స్టిల్ అట్ దిస్ ప్రజెంట్ టైం హార్ట్ డిసీజెస్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఫ్యూచరిస్టిక్ అండి. ఇప్పుడైతే ఇది కుమార్ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు, ఇది పాలిజెనిక్, ఒక్క జీన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లంతో రావట్లే హార్ట్ ప్రాబ్లం. అట్లా వస్తే ఈ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీతో తొందరగా మనం సాల్వ్ చేయగలిగేవాళ్ళం. ఈ పాలిజెనిక్ డిసీజెస్ లో అది కొంత ఇబ్బంది కావచ్చు. కాకపోతే ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాలిమియా ఉంది, అలాంటి వాళ్ళకి బహుశా జీన్ త్వరగా ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ లో రావచ్చు, అది ఇప్పుడైతే ఏం లేదు. ముఖర్జీ గారు, ఇప్పుడు డిఎండి అంటాం చూడండి, డ్యూచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీకి జీన్ థెరపీస్ వచ్చేసినాయి అండి. 3 types యుఎస్లో FDA వచ్చింది. సో అది సింగిల్ జీన్ కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ఫెమిలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాలిమియా 6-7 genes లో ఉంటాయండి. అవి డెఫినెట్ గా ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ వెరీ హై. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ టు కంట్రోల్ బీపీ వితౌట్ మెడికేషన్ అంటున్నారండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. బీపీ మెడికేషన్ తో వాడుతున్నప్పుడు కూడా మనం ఈ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ మనం చేసుకోవాలి. అంటే మన డైట్ విషయంలో మన సాల్ట్ తగ్గించుకోవటం, ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం, మీట్ ఆయిల్స్ తక్కువ తీసుకోవటం, రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయటం, మనకి డైలీ 30 minutes to 40 minutes రెగ్యులర్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ అది చేయటం, నిద్ర సరిగ్గా పోవటం, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవటం, దీనంతా డాష్ డైట్ అంటారు అనమాట. డయటరీ అప్రోచెస్ టు స్టాప్ హైపర్ టెన్షన్ అనేదాన్ని డాష్ డైట్ అంటారు. అది ఫాలో అయినప్పుడు మనకి బీపీ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా బిఎంఐ తగ్గించుకోవటం, బరువు తగ్గించుకోవటం. అంటే మనం ఇది చెప్తున్నప్పుడు పేషెంట్స్ ఏమంటారంటే, మేము ఎన్ని చేస్తున్నామండి అయినా కూడా బీపీ తగ్గలేదు అని అంటారు. అంటే ఆ మానసిక ఒత్తిడి ఏదైతే ఉందో, బీపీ తగ్గలేదే అన్న బాధతో కూడా బీపీ తగ్గదు. మీరు రిలాక్స్ అయ్యి దాన్ని కొద్దిసేపు వదిలేసి మీరు చేయాల్సినవన్నీ సరిగ్గా చేసుకుని, అంటే నేను అంటాను, ఇప్పుడు మీరు 80 kgs ఉన్నారనుకోండి, మీరు 80 kgs ఉన్నారు, హైట్ బట్టి మీరు అరౌండ్ 70 kgs ఉన్నారనుకోండి, ఆ 10 kgs తగ్గిన తర్వాత మీరు బీపీ టాబ్లెట్ తగ్గించడానికి ఏదన్నా ఆలోచించవచ్చు. ఈ లోపల బీపీ టాబ్లెట్ వేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే ఒకటి ఎయిదర్ మీరన్నా మీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్తో బీపీని తగ్గించుకోవాలి, లేకపోతే నేనన్నా బీపీ టాబ్లెట్తో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. లేకపోతే యూఆర్ ఎట్ 24% హయ్యర్ రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ హార్ట్ అటాక్ అండ్ 42% హయ్యర్ రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రోక్. సో అందుకోసం అని చెప్పి ఇది కంట్రోల్ చేయడం అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దాన్ హౌ వీఆర్ కంట్రోలింగ్ ఇట్. Obviously, it is much better to control it with dietary approaches or lifestyle modifications. But if you are not able to do that, you start medication and then follow the lifestyle rather than banking only on the lifestyle modification, which may not be optimal even if you try a lot. That's important. సూర్య రగత్ గారు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఆయన ఇక్కడ పెయిన్ డాక్టర్ గారు. ఆయన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హౌ ఇండియన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్టైనింగ్ టు ది హార్ట్ డిసీజ్. ప్రాబ్లీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఐ గెస్. ఇంత మీరు టచ్ చేశారు, కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేస్తారా? అంతేనండి, మనం అనుకున్నట్టుగా మనకి ఇండియన్స్ గా ట్రెడిషనల్ గా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేదానికి రవి గారు చెప్పినట్టు సౌత్ ఏషియన్స్ లో ఎక్కువగా ఉంది. అది ఎట్లా అంటే, అమెరికాలో అందరూ పాపులేషన్స్ ఉంటారు కదా, అంత డెమోగ్రఫిక్ పాపులేషన్స్ అన్ని గట్టిగా స్టడీ చేసినా కూడా
అందరికన్నా ఇప్పుడు మెక్సికన్స్ తీసుకోవచ్చు, యూరోపియన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఆఫ్రికన్ డిసెంట్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, చైనీస్ తీసుకోవచ్చు, అందరినీ స్టడీ చేసినా కూడా సౌత్ ఏషియన్ పాపులేషన్ కి హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి, ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక వీటికి హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని తెలిసింది. అయితే రీసెర్చ్ లో ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది అనే దానిపైన ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక థ్రిఫ్టీ జీన్ హైపోథసిస్ అని ఉంటుంది. అంటే మనకి ముందు నుంచి మనం ఫుడ్ తీసుకున్న దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అలవాటు పడ్డాం, బికాస్ మనం ఆ హంటర్ గ్యాదరర్స్ పాపులేషన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి. ఇప్పుడు స్టిల్ ఆ టెండెన్సీ మనకు ఉంది. మనం కొంచెం ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా అది స్టోర్ అయిపోయి, అది కొలెస్ట్రాల్ అయిపోయి రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అనేది థ్రిఫ్టీ జీన్ హైపోథసిస్ అనేది. చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేయరు, అది కొంతమంది డెరోగేటరీ కూడా తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఏ రకంగా మనం తీసుకున్నా కూడా మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నది అనే దాంట్లో నిర్వివాదాంశం. ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మన రక్తనాళాలు సన్నగా ఉంటాయని మనం ఇందాక టచ్ చేసాం, రక్తనాళాలు తక్కువగా ఉండటం. రెండో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉండటం, అంటే మనలో బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, ఒబెసిటీ కానీ ఎక్కువగా ఉండటం. ఇంకొకటి మీరు చూసినట్లయితే మనం ఒబెసిటీకి ఎక్కువ ప్రోన్ ఉంటాం. ఇప్పుడు మీరు వెస్ట్ లో తినేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎంత జంక్ తిని కూడా కొంతవరకు బాగానే ఉంటారు. మనం కొంచెం జంక్ తిన్నా కూడా మనకు కొంచెం ఎక్కువగా వెయిట్ గెయిన్ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో మనకి హైట్, మనకి వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనం తక్కువ హైట్ ఉంటాం డెఫినెట్ గా. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏదైనా డైట్ విషయంలో కానీ, వెయిట్ విషయంలో కానివ్వండి, మిగతా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోల్ విషయంలో కానీ. అన్ఫార్చునేట్ గా డైట్ విషయంలో కానీ, ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో కానీ, మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోలింగ్ విషయంలో కానీ ఇండియా వెనకబడతా ఉంది. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ డైట్ అప్రోచ్ అవుతున్నాం. మనం మన ఉన్న జెనెటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో వాళ్ళ డైట్ కనుక మనం తీసుకున్నామంటే ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎట్ ది ప్రిసిపేస్ ఆఫ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ కార్డియక్ డిసీజెస్ అండి. చాలా నిజంగా భయం వేస్తోంది. అంతా మనం ఇదంతా ట్రీట్ చేయగలమా అన్నంత భయం వేస్తుంది. అందుకని కొంచెం కేర్ తీసుకొని కొంత మనం డైట్, ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం మనం ప్రమోట్ చేయగలిగితే, ప్రివెంటివ్ స్ట్రాటజీస్ మనం తీసుకోగలిగితే ఇండియా విల్ డూ గ్రేట్ అండి, నో ఇష్యూ. చాలా బాగా పాయింట్ రైజ్ చేశారండి. డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ బిగ్ రోల్ అండి. సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ మీద అడిగారండి ఒక ఆవిడ. సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ ఒకటి ఇన్ విమెన్ సిమ్టమ్స్. ఇప్పుడు మనకి చూడండి, ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ విమెన్ దే కెన్ హ్యావ్ ఎటిపికల్ సిమ్టమ్స్ కదా. ప్రాబ్లీ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ది లాస్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. రెండు కలిపి అడగడం కూడా ఇట్స్ మాస్టర్ స్ట్రోక్. ఎందుకంటే సైలెంట్ గాను లేకపోతే ఏటిపికల్ గాను సిమ్టమ్స్ వచ్చేది లేడీస్ లో చాలా కామన్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, పెయిన్ నడిస్తే వస్తుంది, మధ్యలో వస్తుంది, పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది, ముందుకు వెళుతుంది, చేతులకు వస్తుంది, చెమటలు పడతాయి. ఇవన్నీ మేల్స్ లో ఉండే కామన్ సిమ్టమ్స్. లేడీస్ లో ఏంటంటే అలా ఉండకపోవచ్చు, కొంచెం మంటలాగా రావచ్చు, కొంచెం బరువుగా అనిపించవచ్చు, కొంచెం నడిస్తే ఆయాసం లాగా అనిపించవచ్చు, అంతవరకే అనిపించవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ ఎక్కువ కాలం నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి, తర్వాత హైపర్ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి, ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి, ఈ మూడు పాపులేషన్స్ లో సైలెంట్ గా స్ట్రోక్ రావచ్చు. అంటే మనకి నొప్పి తెలియకుండా మనకి లోపల హార్ట్ అటాక్ రావడం. అంటే చాలా సార్లు మేము చూస్తాం, వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఈసీజీలోను ఎక్కువలోను ఆల్రెడీ హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసినట్టుగా కనబడుతుంది. వాళ్ళని అడిగితే మాకు అసలు ఎప్పుడు నొప్పి రాలేదంటారు. బట్ యూజువల్ గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నెవర్ టోటల్లీ సైలెంట్. కొంతైనా కూడా మీకు గ్యాస్ కానివ్వండి, కొంతైనా కొంత ఇబ్బంది అనిపించి తగ్గిపోయి ఉంటుంది, అది మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఉండొచ్చు. కానీ మీరు లక్కీగా సర్వైవ్ అయిపోయి ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నప్పుడు కొంత ప్రాబ్లమ్స్ కనపడుతూ ఉండొచ్చు. కాబట్టి సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ అనేది ఈ మూడు పాపులేషన్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కూడా డేంజరస్. కాబట్టి దాన్ని కొంచెం మనం డయాగ్నోస్ చేయాలంటే మనం రెగ్యులర్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే అది బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. మినిమం ప్రాక్టీస్ లో యూజువల్లీ ఆ డిస్నియా ఆన్ ఎగ్జర్షన్ మీరు టచ్ చేశారు చూసారా, దట్స్ వాట్ ఐ సీ లాట్ అండి. ఇప్పుడు ఏటిపికల్ ప్రెజెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆయాసం వచ్చినప్పుడు యూజువల్లీ ఆయాసం లంగ్ రిలేటెడ్ అండి. ఇందాక డాక్టర్ గారు టచ్ చేశారు. ఈ ఆయాసం ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సిమ్టమ్స్ ఎగ్జర్షన్ తో వచ్చి సడన్ గా మీరు చేసే పని మెట్లు ఎక్కడం కానీ, నడుస్తున్నప్పుడు కానీ టిపికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఈ మూవ్మెంట్ మీరు కూర్చోగానే అన్ని పోయినాయి అనుకోండి, అది పెద్ద వార్నింగ్స్ అని. ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ ఛాతీలో నొప్పి, రేడియేటింగ్ టు యువర్ షోల్డర్, నెక్, నాజియా, వామిటింగ్, స్వెటింగ్, అన్నిటికన్నా symptoms with exercise, that's the most important in my practice. If I see that, I'll be really cautious. రవి గారు, చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి. ముఖర్జీ గారు, మనకి టైం ఎంత ఉంటుంది రవి గారు? we have another 6 to 7 questions. ముఖర్జీ గారు ఇదండి పాప, ఆయన ఎర్లీగా లేచి probably is getting ready for gym. Everybody are asking, please అన్నట్టు ఉంది.
అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన 7 questions ని ఫ్రీజ్ చేసేదండి. లెట్ us answer them briefly and then stop it. Okay. Before, if that is the case, Uday Bhaskar and Hyderabad nunchi, he's the first one to log in and probably we owe him to answer his question. Uday Bhaskar, please go ahead and ask the question. Apparently he had stents recently. Unnara Uday Bhaskar garu? Go to the next question, Kumar garu. Shashank, can you freeze Shashank the questions so that we will get these 7 answered and then yes Kumar garu, yeah, we'll do andi. Rest questions we'll take it in the form andi, we can answer them privately later. Sure. ఇది మీకేనండి డైరెక్ట్ గా విజయవాడ నుంచి అండి. Is it mandatory to take a prior appointment to visit Pulse Heart for annual checkup అని? తీసుకుంటే మంచిదండి. పల్స్ హార్ట్‌ది మీరు గూగుల్ చేస్తే నెంబర్ వస్తుంది. ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. ఆల్వేస్ బెటర్. ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువసేపు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారని నాకు రోజు అక్షంతలు పడుతున్నాయి. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అబౌట్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్ ఈజీలీ. బట్ ప్లీజ్ డూ కమ్. విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. Thanks, Andy. Next question. My mom taking medication for high BP. In lipid profile tests, HDL 42, LDL 93, VLDL 43. VLDL is showing high. Is there any risk? అంటే యూజువల్ గా ట్రైగ్లిసరైడ్స్ VLDL దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. ఎప్పుడైతే VLDL ఎక్కువ ఉందో ట్రైగ్లిసరైడ్స్ కూడా యూజువల్ గా హై ఉంటాయి. సో ఇది లైఫ్ స్టైల్ తోనే మనం మాడిఫై చేసుకోవాలండి. అన్లెస్ యువర్ మదర్ హ్యాస్ హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్ కానీ ఉంటే తప్ప మనం మెడిసిన్స్ స్టాటిన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. VLDL ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యం. ఎందుకనంటే VLDL పెంచడం వలన మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని రావడం అని కానివ్వండి. అట్లాంటిది మనకి ఆ VLDL ని స్పెసిఫిక్ గా టార్గెట్ చేసి తగ్గించడం వల్ల మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం తగ్గటం కానివ్వండి ప్రూవ్ కాలేదు. కాబట్టి మనం VLDL ని యూజువల్లీ ఇన్ కంజంక్షన్ విత్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ చూస్తాం. కాబట్టి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ గురించి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ప్రధానంగా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కొత్తగా మెడికేషన్స్ వచ్చినాయి. ఐకోసాపెంటథైల్ అనే మెడిసిన్ ఉంది. అది మనకి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక అది కూడా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సోల్లీ VLDL మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్ కొలెస్ట్రాల్ కింద తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Thanks, Andy. Mukherjee garu, neurons getting blocked in feet, is it any symptom? న్యూరాన్స్ గెటింగ్ బ్లాక్డ్ అంటే న్యూరాన్స్ అంటే మరి బ్లడ్ వెజల్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా క్లాడికేషన్ అని ఉంటుంది బ్లడ్ వెజల్స్. అయితే మనం ఎప్పుడైతే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ రెండు కలిపి ఉంటాయి. అదే బ్లడ్ వెజల్స్ కానీ న్యూరాన్స్ కానీ రెండింటికి కలిపి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నడిస్తే యూజువల్ గా నొప్పి వస్తుంది అని అంటే అది క్లాడికేషన్ అంటారు అన్నమాట. కాళ్ళల్లో నొప్పి రావటాన్ని క్లాడికేషన్ అంటారు. గుండెలో నొప్పి వస్తే యాంజైనా అంటారు. కాళ్ళలో నొప్పి వస్తే క్లాడికేషన్ అంటారు. అలా గనక నొప్పి వస్తూ ఉంటే నడుస్తున్నప్పుడు మనం దానికి యాంకిల్ బ్రేకెల్ ఇండెక్స్ అని నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. అది చేయించుకుంటే తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా తర్వాత దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే పెరిఫరల్ యాంజియోగ్రామ్ కానివ్వండి, అవసరమైతే పెరిఫరల్ యాంజియోప్లాస్టీ చేయించి దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇకపోతే న్యూరాన్స్ అంటే నర్వ్స్ కనుక ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళకి తిమ్మెర్లు మంటలు ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి. యూజువల్ గా షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకుంటే తగ్గిపోతాయి. ఒకవేళ షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టినా కూడా తగ్గకపోతే ఒకసారి B12 విటమిన్ డి ఎలా ఉన్నాయో చూసుకుని అవి తక్కువ ఉంటే కూడా అవి మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసినప్పుడు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అవి కూడా తగ్గకపోతే మీకు గావపెంటిన్ అని, నార్ట్రిప్లిన్ అని కొన్ని మెడికేషన్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. అవి న్యూరాలజిస్ట్ కానీ మీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ కానీ చూసి రాసినప్పుడు మీకు అది తగ్గిపోతుంది. వాస్కులర్ కావచ్చు, న్యూరలాజికల్ కావచ్చు మీరు చెప్పింది. అందుకని రెండు బ్రీఫ్ గా టచ్ చేశాను. గ్రేట్ అండి. నారాయణరావు గారు అడుగుతున్నారండి, ఇది చాలా వ్యాలిడ్ అనుకుంటారు రవి గారు అండ్ ముఖర్జీ గారు. హౌ డు వి క్వాంటిఫై స్ట్రెస్ అండి, అండ్ హౌ వన్ విల్ నో ఇఫ్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆర్ హైయర్? రవి గారు, could you please take it అండి. స్ట్రెస్ సో అంటే మీరు ఎండోక్రైన్ ప్రకారం అయితే యూ కెన్ మెజర్ ద ఎడ్రినల్ లెవెల్ అండి. సో అంటే ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు అంతా దట్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. ప్రాక్టికల్ గా మీరు చూడాలంటే యూ కెన్, ఇందాక ముఖర్జీ గారు అన్నారు, ఇప్పుడు గాంధీ గారి బ్లడ్ ప్రెషర్ అట ఆల్వేస్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ 200. ఆ గాడ్సే చంపైపోతే ఆయన ఇంకో 10 years 15 years బతికేవాడు. అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు 200 పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ పర్వాలేదని మనం చెప్పలేం. సో ది స్ట్రెస్ మీరు చూసుకుని ది సర్గేట్ మార్కర్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు హార్ట్ రేట్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ చూస్తే కైండ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ మార్కర్స్. ఇప్పుడు మీకు తెలియకపోయినా సరే ఇప్పుడు మీకు స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ గో అప్. See, these are the things I would check. Because ala kaadu, I really want to thoroughly check another, look at, talk to your endocrinologist and they can measure your. But we usually in practice we don't do that, unless in experiments. So, indaka Mukherjee garu chepparu, there are study after study. There's no question about meditation.
and the stress playing a role in coronary artery disease. And in the actually Krishna Mohan Jakampudi garani, actually he's here, a young guy who had these chest pains and he's under extreme stress. Krishna Mohan garu unnaru meru call lo? Yeah, Ravi garu unnanandi. So మీ ఏజ్ ఎంత అండి? 36 అండి, close to 36. Yeah. Last week or week before he called me, I was going for my morning report. Unfortunately, I was a little bit nervous. ఆయన chest pain వస్తుంది for a few days and some risk factors, some family history. So ఈ ఏజ్ ఎంత అండి మీది? 36 sir. 36. ఈ IT guys లో ఇప్పుడు I'm sure there are a lot of people in this situation. ఇందాక ముఖర్జీ గారు అన్నదాన్ని మీరు తక్కువగా అంచనా వేయద్దు. ఇఫ్ యు సీ ది రియల్ మనీ, ఇప్పుడు TLC అన్నాను చూసారా, థెరపటిక్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, దట్స్ వేర్ ది రియల్ మనీ ఇస్. మీరు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటి, నేను తినిగానే ఉన్నాను, ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 things అండి. ఒకటి వెయిట్ లాసే కాకుండా వన్స్ డ్యూరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ పైకి వెళ్తుంది. ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు చూస్తే బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ కమ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ ది వాసోడైలటేషన్. సో దట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన చెప్పారు పేరు అండ్ యాపిల్, మీరు గమనించారో లేదో, ఈ సెంట్రల్ ఒబిసిటీ ఉంటుంది చూసారా, పొట్ట మొత్తం బాడీ అంతా తిన్నగా ఉంటుంది, పొట్ట మాత్రం బయటకు వచ్చి ఉంటుంది. దట్ గివ్స్ దట్ దర్ ఇస్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కొరిలేషన్ విత్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు టైప్ 2 డయాబెటీస్ అంటాం చూసారా, వీళ్ళు మన ఇండియన్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అది. సో వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. అలా అని చెప్పి అందుకే ఇప్పుడు వేగ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఒక పేషెంట్ నో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి నాకు ఛాతీలో నొప్పి వచ్చింది, లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళింది అని ఆల్ టిపికల్ టెక్స్ట్ బుక్ కేసు ఇచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ ఓకే, విల్ టెస్ట్ దట్. కానీ when the patient comes like 55-year-old diabetic female comes and says I can't explain but I feel something here that comes with activity when I'm climbing stairs, and again there's a red signal for me, I'll be really cautious and I'll be worrying about that patient. ఏమంటారు ముఖర్జీ గారు, అగ్రీ విత్ దట్? రవి గారు, నేను అదే అంటే ఆయన క్వాంటిఫికేషన్ గురించి చాలా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ అడిగారు. నిజంగా స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి అని చెప్తున్నా, ఎంతకన్నా తగ్గించుకోవాలి అని. సో స్ట్రెస్ అనేది ఇట్స్ టోటలీ సబ్జెక్టివ్ అండి, సబ్జెక్టివ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్. ఆబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ చేయడానికి చాలా సార్లు ట్రై చేశారు. చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే పర్సీవ్డ్ స్ట్రెస్ క్వశ్చనియర్ అని ఒకటి ఉంటుందండి, PSQ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది ఆ క్వశ్చనియర్ కనుక మీరు తీసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగితే అది ఒక 30 పాయింట్ స్కేల్లో ఉండేది బిగినింగ్ లో, తర్వాత దాన్ని మాడిఫై చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఆ PSQ తీసుకొని మనం ఆన్సర్ చేసినప్పుడు మనం సెల్ఫ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు రెస్టెడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారా, మీరు ఎంత స్ట్రెస్డ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారని ఒక 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్ చేసినప్పుడు 1, 2, 3, 4 అని గ్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. దాంతో మీ స్ట్రెస్ ని మనం క్వాంటిఫై చేయొచ్చు. మనం కాదు ఒక నెంబర్ వస్తుంది, కాకపోతే అది బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ టెల్ దట్ యూ ఫీల్. Exactly, it's all subjective. సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ హౌ స్ట్రెస్డ్ యు ఆర్. అంటే మీరు రెస్ట్ గా ఉన్నారు, మీకు నిద్ర సరిగ్గా పడుతోంది, మీకు ఇబ్బందిగా లేదు, మీరు ఒక చిన్న విషయం తెలిసినప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ రింగ్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి మీరు సడన్ గా జంప్ అవుతున్నారు, ఇట్లాంటివి మీకు ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ బట్టి ఉంటాయండి. అది సైకాలజిస్టులు ఇవాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఒక ఫిజికల్ టెస్ట్ చేసి, లేకపోతే నేను ఒక హార్ట్ రేట్ మెషర్ చేసి, లేకపోతే మీ హార్ట్ స్టెథోస్కోప్ తో ఎగ్జామిన్ చేసి మీకు ఎంత స్ట్రెస్ ఉంది డాక్టర్ గారు అని చెప్పడానికి కష్టం అయిపోతుందండి. కాబట్టి ఈ PSQ అనేది ఒకటి యూ కెన్ అప్రోచ్ అండ్ సీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్వాంటిటేట్ యువర్ స్ట్రెస్. Next question అండి, it's an excellent session today. I am taking more calcium intake due to lower back and also cervical issues with multiple disc herniation and desiccation issues. Is there any side effects of more calcium intake like kidney or heart issues? అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే దీన్ని స్టడీ చేస్తే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే కాల్షియము మేల్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ మేల్స్ లో కాల్షియం తీసుకుంటే మనకి దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మోర్ దాన్ 1 గ్రామ్ పర్ డే తీసుకుంటుంటే ఖచ్చితంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనేది స్టడీస్ లో తెలిసింది. అదే లేడీస్ లో 500 మిల్లీగ్రామ్స్ కి లిమిట్ చేసి మెనోపాజల్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల అంత ప్రాబ్లం లేదని తెలిసింది. అంటే ఇప్పుడు బేసికల్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో కాల్షియం డిపాజిట్ అయ్యేది ఆ కాల్షియం మెటబాలిజం లో అబ్నార్మల్ వల్ల. మనం జస్ట్ కాల్షియం తీసుకున్నందువలన ఎక్కువ కాల్షియం తీసుకెళ్ళిపోతే అక్కడ వెళ్ళి కాల్షియం కూర్చోదు. యూజువల్ గా కాల్షియం ని మెటబలైజ్ చేసి అది మన బాడీ నుంచి బయటకు పంపించే ప్రయత్నం బాడీ చేస్తుంది. బాడీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఎక్సెస్ కాల్షియం రెగ్యులర్ గా తీసుకోవటం వలన మనకేమి గొప్ప బెనిఫిట్ ఉండదు, కొన్నిసార్లు లాస్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. సో లిమిట్ ఇట్. మీకు దానివల్ల పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది, బ్యాక్ పెయిన్ రిలీఫ్ అంటే you limit it to less than 500 milligrams per day. Perhaps you will not have for too many side effects. అట్లే కాకుండా
ఇప్పుడు కాల్షియం స్కోరు, కాల్షియం ఎక్కువ తీసుకుంటే పెరుగుతుందని ఏమీ లేదు. ఆ కాల్షియం హోమోస్టాసిస్ లో మనం కాల్షియం తక్కువ తీసుకున్నా కూడా వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ ఉంది, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కాల్షియం డిపాజిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది రక్తనాళాల్లో. అది మనం ఏమి కాల్షియం ఎక్కువ తీసుకోకుండా కూడా ఉంటుంది. అదేవిధంగా బైపాస్ అయిపోయిన తర్వాత రక్తనాళాల్లో కాల్షియం డిపాజిట్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ టు యువర్ కాల్షియం ఇంటేక్. సో మీకు పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంటే రీజనబుల్ తీసుకోంటే, అది మీకు తగ్గుతుంటే 500 milligrams కన్నా తక్కువ డోస్లో డైలీ తీసుకోవచ్చు. బట్ మీరు దాని వలన ప్రమాదం జరిగే అవకాశం కాదు, కానీ దానివల్ల పెద్ద బెనిఫిట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండదు. కానీ కిడ్నీ విషయంలో మాత్రం డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ కదండి, అండ్ ట్రిపుల్ ఫాస్ఫేట్ స్టోన్స్ అవి. కానీ ఇందాక ముఖర్జీ గారు ఒకటి చెప్పారు, గమనించండి. అది మీరు కాల్షియం తీసుకోగానే అది వెళ్ళి అక్కడ ఆర్టరీస్ లో అక్యుములేట్ అవుతుందని కాదు. ఆల్రెడీ కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ ఉంది కనుక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న చోట కాల్షియం ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ కాల్షియం, ఇట్స్ కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్. సో కాల్షియం ఇస్ సర్రోగేటరీ మార్కర్. అంటే ఏంటంటే ఆ కాల్షియం చూసినప్పుడు అక్కడ బహుశా కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ ఉంది అని మనం చూసుకోవడానికి తప్ప కాల్షియం ఇస్ నాట్ ఏ రియల్ కల్ప్రిట్ దేర్. అది గమనించండి. రవి గారు, ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటంటే, మొన్న కృష్ణ గారు కూడా చెప్పింది, మేము గూగుల్ చేస్తున్నాము, చాట్ జీటీపీ చూస్తున్నాము, అది చూసిన తర్వాత చాలా మిస్లీడ్ అయిపోతున్నాం అని కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నారండి. దానికి ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వగలరా? ఐ మీన్ we should use them for an educative purpose, especially when you're having a chest pain. Please don't go to the Dr. Google and చెస్ట్ పెయిన్. అంటే ప్రివెంటివ్ గా ముందు జాగ్రత్తగా, ఇప్పుడు ఇందాక అడిగారు చూసారా కాల్షియం గురించి, దట్స్ ఫైన్. అంతే తప్ప ఇప్పుడు నాకు చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే నాకు లైట్ హెడ్నెస్, లైక్ తల తిరుగుతుంది, వికారంగా ఉంది, దట్స్ అన్ అక్యూట్ ఈవెంట్. అప్పుడు మీ డాక్టర్ తో మాట్లాడాలి. కానీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొవైడర్ అండి. ఎందుకంటే డాక్టర్ గూగుల్ ఇస్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. అది దట్స్ మై టేక్ ఆన్ ఇట్. వాట్ యూ థింక్ ముఖర్జీ గారు? నేను యాక్చువల్లీ ఒక బ్లాగ్ రాశానండి పాతకాలంలో, కొంచెం టైం ఉన్నప్పుడు బ్లాగ్స్ రాస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు. కార్డియాక్ సైబర్ కాండ్రియా అని ఒక పేరు పెట్టి, అంటే కార్డియాక్ సైబర్ కాండ్రియా అది హైపోకాండ్రియా లాగానే కార్డియాక్ సైబర్ కాండ్రియా అనేది ఒక ఇది పెట్టి రాశాను అనమాట. దట్ వాజ్ బ్లాగ్. సో గూగుల్ దాకా వెళ్లే వరకే మీకు చెస్ట్ పెయిన్ ఉంటుంది, గూగుల్కి వెళ్ళగానే అది హార్ట్ అటాక్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు తలనొప్పి మామూలుగా ఉంటుంది, గూగుల్కి వెళ్ళగానే అది బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అంటే విపరీతమైన స్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాంప్రిహెన్సివ్ రాదర్ దాన్ స్పెసిఫిక్. అందుకని అది ఉన్న రిజల్ట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెడుతుంది. ఏదైతే ప్రమాదకరమైన రిజల్ట్స్ అది ఎక్కువ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది దానికి విజిట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి, ఆ పేజ్ని విజిట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి. కాబట్టి గూగుల్లో కనపడేది మనం ప్రామాణికంగా తీసుకోకూడదు. ఇక చాట్ జీపీటీ అంటారా, చాట్ జీపీటీ గురించి కొంచెం జాగ్రత్తగా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. చాట్ జీపీటీ నేను బాగా వాడతాను, విపరీతంగా వాడతాను. ఎందుకు వాడతానంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పోస్ట్ కానీ బ్లాగ్ పోస్ట్ కానీ ఏమైనా రాశాను అనుకోండి, ఐ విల్ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వన్స్ ఏం చేశానంటే దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి, హౌ డు యూ థింక్ ఈజ్ మై రైటింగ్ స్టైల్ అని చాట్ జీపీటీని అడిగా. ఇట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ అండర్స్టాండబుల్ అని కామెంట్ చేస్తున్నది. ఓకే, యూ పాయింట్ అవుట్ సమ్ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఇన్ మై థింగ్ అంటే, హీర్ ఈస్ ఎ రీరిటన్ బ్లాగ్ అని ఇచ్చింది. అదేదో నాకు అర్థం కాల. నేను మళ్ళీ అడిగాను, యూ పాయింట్ అవుట్ ద గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ దట్ ఐ హావ్ రిటన్ అని. సో ఇట్ హెస్ నంబర్డ్ 1 to 10, ఇట్ హెస్ నంబర్డ్. ఓకే, ఒక చిన్న టెక్స్ట్, అది హ్యూజ్ టెక్స్ట్ కాదు. 1 to 10 గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ పెట్టేటప్పటికి ఐ వాజ్ న్యాచురల్లీ అఫెండెడ్. ఇదేంటి, ఐ థింక్ ఐ రైట్ రీజనబుల్లీ గుడ్ ఇంగ్లీష్, ఇట్లా 10 గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ వచ్చినాయని ఐ పిక్డ్ randomly one question saying that explain the mistake number 5 that you have pointed out. And you know what its response is? No, there was actually no mistake in that sentence. I was wrong. I'm really sorry about it. It plays with you. It plays with you. It has reached a stage where it starts playing with you. So we be very careful with chat GPT. Sometimes hallucinations can occur with exactly hallucination. You can be real trouble when you're doing like a serious research. Yes, and NEJM అనే మెడికల్ జర్నల్ ఉందండి. వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన ఒక కొత్త ఇది జర్నలే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఫస్ట్ ఒక ఇష్యూ తీసుకొచ్చేటప్పుడు దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్ రాసేటప్పుడు ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ ఇంటరాక్షన్ ని చాట్ జీపీటీకి ఫీడ్ చేసి దే వాంటెడ్ ఇట్స్ రికమెండేషన్స్ జస్ట్ యాజ్ ఎ రీసెర్చ్. దే పబ్లిష్డ్ ఎ పేపర్ ఆన్ దట్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, డాక్టర్ విల్ బి టాకింగ్ టు ఏ 16-year-old girl and then chat GPT picked up saying that she is suffering from anorexia nervosa,
షీఈస్ వెరీ దిస్ థింగ్ అని మొత్తం డీటెయిల్డ్ గా ఆన్సర్ చేసింది. ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గుడ్. In that text, ChatGPT has pointed out that her body mass index is 14.8 అని. Then doctors went and then they have seen that in the entire conversation they did not talk about her weight or height. అది ChatGPT ని అడిగారు, is there anything in your recommendation which was not related to the doctor's patient interaction? అంటే immediately it only pointed out saying that I cannot hear that weight or height, but still I pointed out that weight is 14.8 for that patient then. So that is the hallucination that the ChatGPT had. So we have to be careful. మొన్న ఒక ఆర్టికల్ రివ్యూ చేయడానికి నాకు వచ్చింది. మీరు అన్నట్టుగా ChatGPT యూజ్ చేసి దే కండక్టెడ్ ఎ కాంపిటీషన్ అన్నమాట. Like nothing earth shattering, but everybody is kind of going into that. We'll see where it leads up. But the bottom line, be careful, and Dr. Google or Dr. ChatGPT, you need to take it with a grain of salt. అది కూడా మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ రవి గారు, ఈవెన్ జెనెటిక్స్ లో కూడా మాకు ప్యాథోజెనిక్ మ్యూటేషన్స్ ఉంటేనే మేము వరీ అవుతామండి. ఈ చాట్ జీపీటీ ఏం చెప్పొద్దంటే ఒక డిసీజ్ కున్న జీన్ వేరే డిసీజ్ కూడా చెప్పేస్తుంది. సో వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ దేర్ టు. References, wrong references. You should be careful with that. Yeah. ఇంకో 3 questions ముఖర్జీ గారు, చాలా రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి. This is Chandrasekhar Dasari from India. I am a physical challenged person using KAFO for walking. Age 53 years. Nowadays, while walking, getting breathlessness even for 20 steps. What else you are going to suggest for me? TMT, I cannot perform. Sugar and hypertension is there. పాపం ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్, ఎగ్జర్షనల్ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడే రవి గారు చెప్తున్నారు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. యూ గో అండ్ గెట్ అన్ ఈసీజీ అండ్ అన్ ఎకోకార్డియోగ్రామ్ అండ్ అన్ ఎక్స్రే ఫస్ట్. దీస్ 3 విల్ టెల్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఒకసారి అవి చూసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యువర్ డాక్టర్ ఫీల్స్ దట్ యూ నీడ్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఎయిదర్ సిటీ కర్నరీ యాంజియోగ్రామ్ కానీ మీరు చేసుకోవచ్చు, బికాస్ యూ కెనాట్ డూ ఏ స్ట్రెస్ టెస్ట్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి. ఆర్ ఈసీజీ ఎకోలో ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, సైలెంట్లీ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, దే మే ఈవెన్ రికమెండ్ ఏ క్యాత్ యాంజియో. సో మీరేం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా పోయి డాక్టర్ దగ్గర కలవండి చంద్రశేఖర్ గారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్ చాలా సిగ్నిఫికెంట్. యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ ది డాక్టర్ ఇమీడియట్లీ. థ్యాంక్స్ అండి. శివకుమార్ అడుగుతున్నారండి, ఐఎమ్ 37 with no preconditions. Usually the normal heart rate is 80 to 100. Whenever I do treadmill, it goes to 140 to 160. Is that normal? ఇందాక మనం ఆన్సర్ చేశాం కదా సార్, ఇది కరెక్టే. మీరు అడిగింది, మీరు 80 to 100 అంటే మీరు టువర్డ్స్ 100 ఉంది. మీరు ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటుంటే అది మీకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు 37 years అంటే మీరు ఇంకొద్దిగా హార్ట్ రేట్ పెరిగేటట్టుగా ట్రెడ్మిల్ చేయాలి. అంటే 140 సరిపోదు మీకు, మీరు ఇంకొద్దిగా ఫాస్ట్ గా చేయాలి, ఇంకొద్దిగా ఎక్కువగా చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు 220 మైనస్ యువర్ ఏజ్ తీసుకొని అరౌండ్ 85% వచ్చే వరకు మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగితే మీకు కార్డియాక్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. That's it అండి. We freeze the questions కదండి ముఖర్జీ గారు, and I think thanks Mukharjee garu. I request everyone to leave a feedback in the respective WhatsApp groups andi, like Atmiya or UPASA, so that will help us to get feedback andi. That's it from my side, Kumar garu. Sorry. Thanks Shashank. Ravi garu please. That's it andi. Thanks a lot Mukharjee garu. It was very enlightening session. మనం యాక్చువల్ గా ముందు అనుకున్నట్టుగా we should have a session on arrhythmia down the road, not back to back kanna, probably in the next 6-7 months. And also valvular disease మీద కూడా ఇప్పుడు especially mitral stenosis, aortic stenosis మీద చాలా questions ఉన్నాయి. I don't think we can cover both, so I'm thinking 2 different sessions down the road. Depending on the availability, we can do that. ఇక నెక్స్ట్ మంత్ అండి మనం పల్మనరీ డిసీజెస్ మీద డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ చంద్రంశెట్టి గారు మాట్లాడతారు. సో మీన్ వైల్ ఆ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అండ్ టైం అనౌన్స్ చేస్తాం. ఈ లోపల మీరు క్వశ్చన్స్ go ahead and ask those questions అండి. ఇంకోటి మీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కూడా మాకు తెలియజేస్తే, ఇప్పుడు మనకు వచ్చే గెస్ట్లు టాప్ నాచ్ గెస్ట్లు, వాళ్ళ చాలా బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి మనకు వచ్చి ఈ 2-3 గంటలు స్పెండ్ చేస్తున్నారంటే వీ షుడ్ బి రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ బి రెస్పెక్ట్ఫుల్ టు ద టైం. అందువల్ల ముందు నుంచి అడుగుతున్నాం అనమాట క్వశ్చన్స్. ఈ మీ ఇంట్రెస్టెడ్ టాపిక్స్ కూడా మాకు ముందు చెప్తే విల్ ట్రై టు అకామిడేట్ దమ్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఎవరిని చెప్తున్నారండి కుమార్ గారు? ఎస్ అండి రవి గారు. థ్యాంక్స్ సో మచ్ డాక్టర్ ముఖర్జీ గారు ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం అండి. ఇక్కడ మాకు
US లో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయంటే we will try to direct to you అండి. And so many patients already, they thanked us personally. Like చాలా మందికి హెల్ప్ చేశారు మీరు. That's very thankful అండి. Now Anil Ansur garu will be doing the vote of thanks. Kumar garu, one small thank you Andy from Atmiya tarapuna, Dr. Mukharjee garu, Dr. Ravi garu, Dr. Kumar garu, and UPASA team for Atmiya team for conducting the wonderful session. I know almost 250 plus people joined from both YouTube and Zoom call. Dr. garu, 2 hours is a lot of time. In America, it's hard to get 10 minutes of time. You guys spend a lot of time to giving the knowledge to Atmiya community members. Thank you very much from Atmiya side. This is Om Prakash Naka, Atmiya Immigration Director. Thank you very much, sir. Especially Mukherjee Garandi, because I think he's all getting ready and he's getting calls and all that. So we should be respectful to his time, Andy. Yeah, thank you. Back to Anil. Thank you, Dr. Mukherjee garu. Your presentation and contribution to this call is incredible. And on behalf of UPASA and Atmiya, we are grateful for the insights and perspectives you shared this evening on heart attacks and preventive measures. Also, I would like to extend my appreciation to Dr. Ravi garu and Dr. Kumar garu for hosting this virtual meet to benefit all UPASA and Atmiya members. And finally, thank you all elite doctors from India and US and the members UPASA and members of UPASA and Atmiya for joining this call and making it another successful virtual meet. We'll come back with another informative health session in July. Until then, goodbye and have a great rest of the evening. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Shashank. Thanks a lot, Mukherjee garu. We'll talk later. Thanks a lot, Ravi garu, Kumar garu, Dr. Mukherjee garu, and all the doctors. Thanks, Om garu, and Shashank garu chala thanks. Ravi garu, chala thanks, Andy.